Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve bugünkü mevzumuz da gayet meraklı. Bugünkü mevzumuz şeriat Türk dünyası kadınlarının menşurundan ve memnuniyet ile men sizlerini bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu filologiya ilimleri namzeti dotsent tercüman Raneta Hoca Gafarova. Selam aleyküm Raneta Hoca. Aleyküm selam. Elmas Hanım, ATR kanalımız. Sizni görmege bek memnunum ve Kırım'dan sıcak selamlarımı yollamağa isteyim. Çok sağ olunuz Raneta Hocam. Biz de sizni görmege daima pek memnunuz ve bugünkü mevzumuz pek meraklı. Kadınlar şeriatta, yani mana şeriat. Kadınlarga nasıl imkanlar beri ve Müslüman dini tesirinde kadınlar nasıl denişeydi? Şeriat ya da şeriat ya da şer, çünkü bu bizim dini dünyanımızda o kadar çok kelime yok buğa. Ama biz kullangan sözümüz elbette şeriattır. Şeriat degende şeriat başta onu açıklayır. Bu bizim kutsal kitabımızda, mübarek Kur'an kitabımızda elbette kaideler ya da kurallar, insana ait kurallar ve böyle etip açıklasak nasıl kurallar? Elbette kanun tarafından ne yapmalı, nasıl olmalı, yarama işlerini etmemesi ve özünü ahlaki taraftan özünü geliştirecek kurallardır. Elbette bu meselede şeriat degende daima böyle tartışmalı konu. Çünkü dinge, İslam'a gelgende nasıl İslam'ını biz şimdi kaysı tarafını açıklayacağımız. Elbette bizim klasik ya da temiz ve al şeklinde İslam'ımızı elbette onun hakkında yapacağımız. Kur'an'ı okuyanda ve Muhammed Peygamber'in sözlerini açıklayanda, tasvir etkende elbette kadına o kadar büyük bir değer var, kıymeti var. Çünkü öyle sözler çok ben onu pek seviyorum. Peygamberin sözü kadınlar sizge Allah'ın bir imaniyetidir. Elbette bu sözlerinden elbette kadın insan olarak elbette pek yüksek seviyede tutan kadınların yeri. Ve elbette şimdi biz sadece nasıl aytayım şeriat, kadınların şeriatı hakkında biz tek bizim tarafımızını, Kırım Tatarlarımızını aytayık. Çünkü elbette şimdi Müslüman topluluğunu biz açıklasak elbette her yerde biraz farklı çıkar. Elbette biz Sunnimiz, onu biz birinciden aytmak gerekmiz ve ikinciden biz Türk'miz. Türk dünyasından bir Türk halkımız ve elbette biz kadınlarını şeriatta aytkanda başta onun sosyal statüsünü açıklayacağız. Çünkü şimdi son vakit o bek nasıl aytayım mod oldu. Sosyal statüsü bu ne day. Ama onu açıklayalım. Çünkü o şeriatka bek yakın bir simgedir. Sosyologiyada elbette sosyal statüsünü açıklayanda ne diler? O insanın, çünkü o tek insana ait sosyal statüsü, onun yeri ya da durumu. Ve sosyologiyada sosyal statüsünü ayırganda iki tipi ola ve birinci elbette doğal verilmiş statüsü ve ikincisi kazanmış. Ne dersin? Ama biz doğal verilmiş statüsünü açıkladığında o
insanın statüsü bu dünyaya onun cinsiyeti erkek, kadın. İkinci, ailesi, kaysı milletten kelgen, kaysı dinni üretiyor, kaysı ırktan çıkan. Bunu böyle etip nasıl aytayım? Onun betatusu doğal tarafından ya da tabiat tarafından belirtilmiş bir statüsü. Bu taraftan elbette kadınlarımız, bizim kız kadınlarımız elbette hepimiz bu dünyaya kadın geldik. Biz hepimiz Müslümanız, Kırım Tatarımız birinciden, ikinciden herkesin bir vakti süreç geldiğinde evlenmeye bala taba, ama biz bu doğal statüsünde belli olan. Ama ikinci status o da biraz ilgili çünkü asır devir bu kazanmış status bayağı değişmelerini geçti. Kazanmış statusunu degende bu insanın adımları bu onun tahsilden onun ışığı, siyaset ya da ekonomik tarafından onun alı ve elbette onun nasıl kariyeri böyle kariyer elbette nasıl şeylerge bu insan geldi. Ve bu statusta geldiğinde Kırım Tatar kadınlarını sonra da açıklayacağım. Bu kazanmış statüsünü bayağı yüksek seviyede bütün dünyaya belli oldu. Onun için şimdi şeriatman bu sosyal statüsümüzü birbirine getirsek, şeriat tarafından elbette bu doğal verilmiş statüsümüz tam böyle temiz şekilde becerilgen ola ve kazanmış statüsünde şeriat degende belki de şeriat içini da doldura. Ve elbette şimdi bizim İslam ya da dincilerimiz ilahiyatını bilgen mütehassıslar belki de men tartışırlar. Çünkü şeriat degende şeriatta değiller o kadar çok bizge yasaklı kurallar var ya da kaideler var. Ama biz asıl temiz Kur'an'da yazılgan şeriatını okusak, bizge anlatmagan ama biz özümüzge onu tasvir etsek, elbette biz Kur'an-ı Kerim'in kitabından bu kazanmış statüsünü elbette Kur'an'da dünyaya getirdik. Ben alelem anlattım. Belki de biraz karışık oldu ama bu mesele çok mühim. Çünkü şimdi emansipasya edilir, kadınların böyle eşit tarafı ya da seviyeliği bu dünyada. Ama belki de emansipasya tarafından bizim kadınlarımız ilerledi. Ama oha bakanda bizim Müslüman adetlerini, ibadetlerini o sınırdan çıkmadı. Ona aytayım. Ve Kırım kadınları, eğer Kırım xanlığını alsak, bilesiniz, Kırım xanlığı hakkında aytsak bir çok miflerini kayıt edebiliriz. Aslında Kırım xanlığında Kırım Tatar kadınları statusu nasıl olgan idi? Kadın serbest olgan idi mi? Onun akları korçalagan idi mi? Nasıl? Evet, şimdi Kırım Xanlığı'nın hakkında aytmak için öncesi biz başta çünkü ona cevaplar da önce eski tarihte belli ola. İslam'dan öncesi zamanla alayık kadının yeri ve kadının nasıl aytayım alı
Birçok ilmi böyle tarih ya da şark mütehassıslarını alganda Miliaranski, Gumilov da çok böyle Fransız araştırmacıların arasında ve tarihçi böyle belli Türk tarihçisi Ziya Gölkalp. Onlar böyle tarihimizini bu İslam öncesi eski Türklerde açıklaganda onlar böyle kaydetilir. İslam öncesi eski Türklerde kadınlar bek önemli yerdeydi ve digeri var idi. Ve Ziya Gölkalp aytaydı, kadınlar da mecliste katılaydılar. Böyle meclisler toplanaydılar ve Kagan, elbette o hanın han bir karar alganda o kararını uzun apayman beraberlikte aytı. Karar veriyor. Orada da ne görsetti? Kadının seviyesin. Da Çingiz Han'ımızı alayık, elbette belli böyle bir tarih nasıl adı ve Çingiz Han'ın yasasında, yasa bilemiz onun yasası bir 40 maddeden geçiyor ve onun maddesinde kadınlar için böyle bir madde, ben onu okuyayım, tünevini çevirdim. Erkekler savaşa ketkende onların işlerini yapmak için kadınlar da askerlerмен birlikte beraber keteler ve onların işlerini de eteler. Ne demek? Kadınlara o kadar verirler güç ve hak. O kadın akayları savaşa ketkende onlar ne eteler? Hem de yöneteler, hem de ekonomik tarafından, hem de siyasi tarafından o kabilede onu nasıl kurçalamaya tırışırlar. Ve elbette Çingiz Han da kadınların seviyesini görsetti, gücünü görsetti. Ve biz elbette çok şeylerini okuganda biz daima oğa fark edeceğimiz Türk dünyasında, eski Türk dünyasında kadınlara bek balaban hürmet edi. Ve bu adetler, nasıl diyeyim, ya da miraslar son bütün Türk dünyasına, İslam dünyasına yanray böyle tepsili. Biz ayrıca Tatar Hanlığı'nın aytayıq. İslam'ın Kırım Hanlığı'na gelgende elbette bu kurallar da sındı. Ve çok böyle seyahatçilerin defterlerini ya da onların yazgan kayıtlarını okusak biraz hayran kalasın. Neden? Çünkü Fransız olsun, İtalyan olsun ve Türk büyük bir seyahatçi vardı Evliya Çelebi. Onlar güzel şeyler bizim kadınlarımızın hakkında aytaydılar. Ve hayran kalaydı onlar birinciden misafirperverliklerinden. Kırım Tatar kadınları misafirperver iken. Güler yüzlü, açık gönüllü ve durberlikten ve ne göreydiler? Kur'an'da onların esas temeli olganlar. Çünkü patriarhat dediğimiz işte Türk sözü var böyle ataerkli da patriarhatta bu sistemada ama patriarhat degende kadınların degeri ve onun önemli yeri var. Ve üçüncü ne diyeyim Kırım Hanlığı'nda ekonomik tarafında Kur'an'da o kadın forçalıydı. Maddi tarafından. Hem de kanun boyunca hem de böyle aile boyunca maddi taraf. Beşincisi de en önemli ve nasıl diyeyim bizge ait şey Kırım Tatar kadını özgür hürriyeti var. Özgürlük ne demek? Ne etsem demek yok. Özgür hiç köle
degende Kırım Tatar apayı ile kadın hiç olmadı. Onu biz biliyoruz. Biz böyle kalkız, bizim analarımız hiç köle olmadı ve bugün inşallah biz köle tarzımız da yok, aklımız da yok. Özgürlük budur. Onun için elbette biz Gülber degende o zaman seyahatçılar onların yüzlerini gördük. Elbette başlarında fesleri maraması olgandır ama yüz açıktı. Arap ülkelerde, Müslüman ülkelerde nasıl çarşaf ya da böyle çadıra çarşaf örtülü evler. Son misafirsever. O zaman misafir geldiğinde kadın da onlarını karşılaydı. Gönüllü ya da kuler yüzlü o zaman insan açık yüreğiyle kulüp misafirlerini karşılap alaydı. Onun için biz Kırım Hanlığı'na aytkanda elbette biz tek mına bizim seyahatçılarımızına onların kayıtlarına dayanarak elbette böyle bizim hanlığımızını ideal şekilde böyle nasıl aytayım bir şeye benzemiş şekilde açıklayız. Ve elbette biz için bir galibi. Ve başka bir tarafımız var. Ben başta ayttım köle. Elbette biz köle değildir. Bir kere de ve Kırım hanları evlengen onlar Alizade ya da böyle bay mırzalardan kızlarını alır. Kölemen evlenmek Kırım Hanlığı'nda büyük bir maskara ya da büyük bir günah idi. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda hanlar, sultanlar elbette kölelerge dediler. Çünkü böyle bu rekabet olmasın. Ama Kırım Hanlığı bu meselede tek başına böyle kural çıkara ve o Kırım Hanlığı'nda maddi olarak çıka güzel bir şey ve elbette o birinciden ne sağlaydı? Çünkü onun Omur arkadaşı böyle mırzalardan olsa birinciden onun hanın maddi tarafını fırçalay, ikinci taraftan da hükümetin hukuk sistemasının şartlarında böyle sağlam. O yüzden bizim Kırım Hanlığımızın sisteması ve onun yaşayışı, kurmuşu biz daha onu okuyacağımız. Belki de biz onlarda örnek alıp bizim bugün bayağı şeylerine bakacağımızdır. Ama böyle sistemada elbette kadınlara verilgen imkanlar, açık imkanlar elbette bizim başka bir Türk milleti dep gösterdi. Belki de o yüzden de bizim milletimizden pek çok ziya insanlar çıkandır. Çünkü anaları serbest idi. Köle akılman değil. Elbette Kırım Hanlıkların apayları mesela en meşhur Nursultan Hatun. Nursultan Hatun Milli Giray'ın apayı. O Timur Mangıt'ın kızı. Mangıtlarını biz açılsak o da bir güzel bir kabile. Büyük bir kabile ve onlar bu büyük bir kabile beylerbey idi. O ne demek? Onlar 4 asırın içinde Mangıtlar kaysı hanlığı olsa o Altın Ordu hanlığında bugünkü premier ministr derecede böyle görevlerini yapardılar. Onlar pek güzel bilirler bu sistema, politik sistemasını, yönetmek sistemasını, ekonomik tarafından ve bu elbette Nursultan Hatun'un ballarına, endikiren ballarına elbette genetik tarafından böyle bir nasıl aytayım imkanlar bir böyle istidat bergen. Çünkü elbette hükümetini yönetmek
Elbette akıl gerek, başkandan da içinden onun temeli genetik bir kanı olacak. Onun için belki de ben abartamam biraz ama böyle şeylerini ince ince okusan sen o vakit anlarsın neden de bizim Kırım Hanlığımız o vakit bek güçlüydü. Eee, Nasıl aytayım, güçlü ve meşhur edi ve bir hanlığa benzemeydi, onu aytayım. Pek meraklı Raneta hocam. Raneta hocam, ya kadınlar özlerini 1783 senesi aslında milletimiz için öyle kara sayfa, darbe gibi oldu. Buna krizis vaktinde kadınlarımız özlerini nasıl gösterdiler? Bu krizis vaktinde kadınlar nege eriştiler? Elbette 1783 bu ihlak Rusya tarafından Kırım'ı ihlak etken son elbette Kırım Tatar halkı biraz böyle nasıl aytayım baskı altında kaldı ve mecburi olarak çok insanlar vatanını terk edip başka ülkelerge kaçtılar. Ve çok aytalar böyle din insanları gitti. Yok çokusu da kaldı. Allah'a çok şükür ve ne diyeyim birinciden bu bizim mullarımız, mırzalarımız, imamlarımız elbette tilimizni unutmayık. Ben daima aytam o vakit biz sanki bir böyle kabuğun içinde kaldık. Çünkü halkımız özünü saklamaya tırıştı. Til joytulmasın ve birinciden din joytulmasın. Çünkü bek korkaydılar o vakitte camiler, baya camilerini yıkıtaydılar ve verilerge bakanda o vakit Rusya tarafından işte böyle nasıl onların yönetiminden pek çok böyle misyonerler geliydi Kırım'a ve Katolikler de vardı, Protestantlar da vardı. Elbette Hristiyanlar da vardı ve çekişiyorlar nasıl o kadar hareket gösterdiler Müslüman halkını başka dinge değiştirmek ve bir verilerde okudum şaşırdım bir Katolik yaza kadın kadın bir ailege gelgen o kadar galiba laf etken özün dinin hakkında ve bütün misafirperverliğini көрсетіп ama böyle etip saygı ile onu özgardılar, veda ettiler ve sonra da yaza bu Magometanlar olar böyle etip bizni aytadilar öz dininde bek kavi turalar o kadar sağlam turalar ne kadar çekişseler de akçasız otursalar da böyle fukarelikte de yaşasalar da onların özün tanrısı var. Ben onu okuyanda gerçekten hayran kaldım dedim maşallah böyle edip bugünkü bizde böyle bir nasıl çok değerli bir veri veriyor. Ve elbette o vakit mollaların üstünde büyük bir vazife vardı dini korçalamak ve molla böyle edip evinde oğlan ballarını okutaydı, geliydiler, yigitler, oğlancıklar ama onun apayı müderris diyediler elbette o zaman mullalarga onun apayı başka odada ya da camide kızlarga ders bereydi ve böyle şekilde bizim kadınlarımız ne diyeyim böyle şekilde bizge dinimizni ve bizim tilimizni korçaladılar ve o derslerde tek Kur'an okuması değildi. Bu müderris apayı da böyle ahlaki şeylerini anlataydı kızlarga. Nasıl o kız olacak, terbiye görecek, bu evlilik turmuşunda onun kuralları, onun işleri nasıl aytayım böyle etik tarafından böyle şeylerini de açıklaydı. Elbette başka dersler onda yok idi. Tek Kur'an okuması ve ahlaki böyle nasıl diyeyim ahlaki dersleri vardı onun içinde. Elbette bu vakit biz için ve o
bir 100 yıldan 100 yıl sürdü. Çünkü ebete 19. asırında başka bir yaşayış başlana sonunda, ama 100 yılın içinde bu kara 100 yıl desem de mümkün, çünkü bizim halkımız sanki bir yerde böyle toxtatıldı, stagnasiya deyirlər, o böyle sözümüz var, Latin sözümüz ve ama ona bakmadan böyle kiçkene diyeyim, böyle ufak adımlar halkımızın içinde var idi. Ve o vaxtlar elbette ki bu ağır vaxtda Tercüman gazetası çıkmağa başlay. Buna Tercüman gazetası kadınlarının inkişafına tesir etti mi? Elbette, ben ondan önce aytdım da, elbette kara 100 yıl, ama bu böyle kriz şarayitları, baskı şarayitları toplumga bir böyle yıldızını çıkarır. Sanki insan tuta içinde o sabrın içinde terbiyeleniyor, besleniyor, tola ve sonra da böyle patlap yıldız gibi çıkar. Elbette 19. asırın sonunda dünyaya İsmail Gaspral geldi ve İsmail Gaspral'ı aydın kişilerden birisi, böyle progresif ve reformatör diyorlar oğa. Elbette bu meselede büyük bir adımları vardı ve onun birinciden elbette onun dünya bakışı. Dünya bakışına gelgeci o bütün dünyanı gezip çıkar. Avrupa'ya bara, Orta Asya'ya bara, Mısır'a bara, Türkiye'ye bara ve ne Kore, önceden Kore kadının vazifesi, kadının alın ve gelip Kırım'a elbette o zaman bizim kadınlarımız böyle serbest olsa da, ama yazık ki cahil edilir ve onun birinci amacı ya da hedefi, böyle de paytayım, bütün Kırım halkını, onun içinde de kadınlar otura, onların okuması. Çünkü tahsilsiz o değil, biz hiç bir güçlü toplum olmazmız. Ve İçine elbette tahsil kırıyor ve ikinci büyük bir adımı elbette o gazete Tercüman. Tercüman gazetesinin hakkında ben çok şey etmeyeyim, çünkü elbette o ayrıcı bir mevzudur. Ama Tercüman gazetesini bazı vakit ben böyle aktaramam, bakamam ne içinde var. İnanmazsınız, sayısında nuskada kadınlar için kısa olsa da bir böyle parça yazı var. Ve bana hoşuma gitti, kızlarını şeriat kurallarının boyunca terbiyesi. Onu okuganda sen böyle anlaysın, o kız birinciden okuyacak, düşünecek ve yönetecek. Elbette şeriat var onun içinde. Çünkü şeriata bakanda Peygamberimiz böyle sözler aytkan. Eğer kadın yüksek derecede din tahsilini alacak ve hatırlayın Ayşe, Peygamberin yoldaşçısı, akıllı bir insan idi, akıllı apakaydı, böyle Kur'an'ı okumağa biliydi, onun tasvirini korseydi, onun açıklamasını biliydi ve onu Gaspralı daima tutaydı göz önünde ve bu şartlarını elbette Tercüman gazetesinde daima açıklaydı. Elbette Tercüman gazetesi pek meraklı da böyle makaleler var boşanma hakkında. Mesela ben okudum. Azerbaycan'da bir Kur'an'da akay ayrılar. Ve 5 nuska o şeriat mahkemesinde böyle açıklayırlar. Kadi nasıl kurallar çıkar?
Ve onun için İsmail Gazprom açıklaydı. Kadınlar özlerin haklarını bilsin, okusun. Çünkü her şey o böyle düşünmeydi. Her şey cahillikti. Cahil insan hiç özünü fırçalamaz, hiç sağlamaz. Ve böylelikle mana tahsil sistemasını alsak, nasıl bizim kadınlarımız nasıl islahatlar kırsettiler? Elbette İsmail Gazpром'u bu büyük bir açık yol açtı desek bu tahsil sistemasına ve elbette onun yanında hem erkekler var idi hem de kadınlar var idi. Birinciden kimni aytayık? Onun kızı Şefika Gazpром'u. Çünkü Şefika Gazpром'u babasının nasıl tasavvurların içinde beslengen bir kızdır. Ve onun bütün bilgilerini, bütün güçlerini, bütün hedeflerini içine alıp ve onu kadın olarak ve kadın topluluklarını, kız kadın topluluğunu güçlendirmeye çalıştı. Ve elbette İsmail Gazprom elbette onun yardımıyla Alemini Svan dergimiz çıktı. Bu kadınların dergisi, kadınların alemi demek. Ve kızlar için böyle kurslar açıldı ve o kurslar Flaubert kursları diyedi. Bunlar Fransa'da. Onun örneğini alıp mında Kırım Tatar kurslarını eteler. Kırım Tatar tilinde dersler alıp baralar. Nasıl özünü tutmak, guvernantka deyimiz Rus tilinde. Ama elbette böyle kadınlarını beslemek. Böyle kadınlarını böyle terbiye etmek. Ve elbette mektepler. Mektepler açıla ve Şefika Gazprom'un yanında onun yoldaşçıları, fikirdaşçıları bu Ayşe İshakova. Ayşe İshakova ne aytayım? Ayşe İshakova o kadar genç bir kız idi. 22 yaşında bir böyle genç. O Litvanya Tatarlarından gelgen ama sonra da pek çok şeyini bilmemiz. Bu Dilara Bulgakova, Anife Badaninskaya, İlhamiye Ahtarova ve onların yanında da İsmail Gazprom'un kardeşi Pembe Balatukova. Çünkü Pembe Balatukova özü açaydı mekteplerini, kız mekteplerini ve onlarını maddi taraftan daima böyle tutaydı. Bu İsmail Muftizade'nin tarafından destek gördüler ve onun apayından, onun kızlarından. Ve elbette o vakit bu tahsil sistemi bayağı ilerli. 1918 yılında Şefika Gazprom'un inisiyativiyle İsmail Gazprom adına böyle kız gimnaziyası açıla ve o gimnaziya değil, seminariye ve o seminariyede kızlar elbette hem de böyle nasıl aytayım genel derslerini görüyorlar. Mesela matematika, tiller, tarih, böyle nasıl aytayım da başka dersleri tabiatman bağlı ama esas da bir dersleri var idi ve Türkiye'den gelediler hocalar o dersini berediler. Bu ilahiyat dersleri, din dersleri, Kur'an okuması ve Kur'an açıklaması. Çünkü ben o programına bakanda şaşırdım dedim. Birinci yerde bu dersler turaydı. Onun için ne aytayık? O kadınlar o kadar progresif olsa da ve özünü serbest tutmağa ve özünün haklarını kurcalamağa ama bu meselede bizim kadınlarımız özün Müslüman simgesini hiç cüetmediler, hiç kaybetmediler ve özün nesillerini devam etmeye tırıştılar.
Ранит hocam, ve eğer Türk dünyasını alsak, mana Uzbekistan'ı misal olarak, mana Uzbekistan'da kadınlar dini ve marif işlerini nasıl birleştirdiler ve Kırım'dan onların faaliyetleri neyin fark etti? Ve elbette birinciden neden Uzbekistan'ı şimdi aytayım, İsmail Gaspralı o kadar insansever insanıydı. Böyle de bir iki söz bir araya geldi. Ve bütün dünyada bir ilişkilerini tutmağa istedi. Ve o zaman Uzbekistan deyip adlandırmaydı. Bukhara Emirliği dedi. Ve Bukhara Emirliği'nde onun emiri Ahmet Emir, İsmail Gaspralı'nın pek samimi arkadaşlarıydı, onu aytmak gerek. Ve elbette Bukhara Emirliği o da bir nasıl aytayım biz tarihten okusak daima tahsilge, bilimge, keşfiklerge o kadar talep etken bir emirlik. Ve elbette Bukhara emiri hiç böyle meseleden kaçmaydı ve onun emiriyle Bukhara'da mektepler vardı, o maktaphana dediler. Ayrıca oğlançılara, ayrıca kızçıklara ve elbette kızlar için kadınlar kiriydi derslerge ve erkeklerge, oğlanlara erkekler. Ve ama onu kaydetmeye gerek ya da ayrıca etmek gerek. Bukhara Emirliği'nde elbette başka fenlerle birlikte esas dersiydi, din dersi. Ve böyle de kanunda da yazılganıydı. Bu talebe din tarafından güçlü olacak ve bütün Kur'an'da olan şeriatlarını, şartlarını ezberleyecek ve bilecek. Çünkü onlar bu meseleye pek büyük bir emek veriyor. Ve bilemiz mesela Sovyet devrinde, Sovyet hükümetinin devrinde Uzbekler sonra da Bukhara Emirliği'nden sonra Uzbeklerge bu Sovyet rejimi pek uygun gelmediler. Gelmedi. Onlar sonuna kadar uğraştılar, böyle savaştılar, basmaçlar dedik. Ama basmaçlarının hakkında okusak, basmaçların arasında büyük böyle alizade insanlar var idi. Onlar pek korkaydılar böyle Sovyet rejiminin baskısına ve onun içinde de din insanları var idi ve Özbekistan'da kadınların hareketi biraz zorman gitti. Niçin? Kadınlar hücum dedi o zaman böyle bir hareket vardı. Onlar herkesin aldığında uzun yapançıklarını ya da çarşaflarını alevge yakaydı. Oduna sonra gelgen son onların akayları elbette tekrar onlara yapınçıklarını takaydı mecburi. Ve oca olsa kadınlar din tarafından, din insanların, radikal insanların tarafından baskıları vardı. Bazılar hocalarını öldürüyordular ve ya da korkusu ettiler. Bu mesele elbette sonunda başladı ama Bukhara Emiratı'nda elbette bu okuma meselesi iyi tarafı. Ama şeriat tarafında elbette böyle klasik en şiddetli demeyeyim ama bütün kanunlar için 13 yaşında kızlarına akayga veriyorlar balalıktan ve kadınların pek çok hakları yok. Mesela Kırım Hanlığı'nda ya da Kırım kadınların bu 20. yüzyılın başında, asırın başında ne kadar
hürriyet olsa da ama Özbekistan'da kadınlar hürriyet değildi ve onlar daima böyle bir e, yasak şartlarda yaşayabilir. Ranet hocam, ya Osmanlılık imperiyasında nasıl islahatlar yüz bergen edi? Elbette bunda Osmanlı İmparatorluğu o da bir nasıl aytayım Rus dilinde böyle söz var, svetskaya da deyimiz. Biraz bu meselede elbette Osmanlı İmparatorluk bayağı ilerledi ve Osmanlı İmparatorluk bu meselede pek okumuşluydu. Ve büyük değişmeler Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılında asırında başlay ve birinci mektep, Rusya mektebi 1858 yılında açıla. Son 60. yıllardan başlayıp bayi mektepler açıla, böyle sanayi mektepler hocalarını böyle çıkaralar. Daruli Muallimat Mektebi, o da hocalarını böyle ortağa çıkara ve fakat ona etmeye istemeyen onların içinde elbette din ya da Türk temeli var idi ama o zaman Fransa'dan gelgen büyük böyle modern nefesini alan bir eğitim var idi. Ve bu meselede bu radikal ya da biraz dinciler tarafından böyle hareketlerine karşıydı. Buna Osmanlı İmparatorluğu böyle bir adımlar koruyordu ve elbette kızlar okuyordu. Abdülhamit, II. Abdülhamit'in yönetiminde o meselede Abdülhamit pek kapı yollarını açıyor ve kızlar okuyor. Açık yüzlerмен yürüyorlar. Biz böyle resimlerden görsek bu Müslüman şeriatına göre biraz böyle nasıl gelişmeyen bir şey. Ama o vakit böyle bir devrim vakti. Devrim de gitti. İnkılap devri ona aytayım. Ranet hocam, bilesiz, biz hepimiz hatırlayımız bunu Çalı Kuşu filmini ve birçok insanlar Gültekin Rişat Nuri'nin Çalı Kuşu kitabını okudular. Ben de okudum. Ve Buna filmini eğer hatırlasak, biz anda göremiz Oca ve mektebini. Buna bu misalinde ne aytmak mümkün? O pek güzel bir örnek. O zaman Osmanlı devrin kadın hocasının alı yeri. Ozu Rişat Nuri Gültekin çok meraklı bir insan. Ozu hoca. Hem de hoca ailesinden çıkan insan. Çünkü daima hocalar, babası da hocaydı. Ve Rişat Gültekin ozu hocaydı. Bakınız, son mektebin müdürü oldu. Son tahsil nazırlığın müfettişi oldu. Son baş müfettişi, inspektör diyemiz. Ve o sistemini bir güzel anlaydı. Ve onun kozogunda elbette kadınlardı. Onun eş kadını da Ömür arkadaşı. Bu da Darul Muallimat Mektebi'ni bitirgen bir hoca. Ve o kadının hocalık etken şarayetleri ve o mekteplerini bu kitapta açıklamaya tartıştı. Elbette göremiz bu Feride baş kahraman hoca. Elbette onun hoca kavramını ya da obrazını göstermeye tırışa. Ne kadar çilelerini geçiyor o kız, nasıl mekteplerde çalışa ve ona bakmadan biz böyle Feride'ni görgende başı daima ortalıydı. Onu görüyoruz elbette. Başkadan da nasıl derslerini
açıklamağa tırıştı. Evet, bir böyle küçük parça var, bir Anadolu tarafında Koygekeli koyde de bir kartanay dersler beri ve Kur'an'ı ireti. Bakınız, bu da güzel bir parça. Çünkü biz görüyoruz nasıl ballarga bu kartanay açıklay. Evet, belki de onu biraz böyle de başka taraftan görsetmeye çalıştı ama oha bakmadan biz görüyoruz ballar hem de böyle terbiyeni alalar Kur'an okumasını hem de Feride Hanım, Feride Hoca o biri başka derslerine, matematika derslerine, dil derslerine, tarih derslerine ama bu bek acayip, bek meraklı bir eser. Evet, onu okumak bek gerek, filmisi bek güzel ama kitapta açıklanan şeyler o da bek meraklı. Çünkü biz onun içinde Osmanlı İmparatorluğun tahsil sistemasını görebiliriz. Ve daha bir mevzu hakkında sizinle laf etmeye istedim. İlk sefer Müslüman kadınları kongresi olup geçti. Ve aslında o kongreste nasıl meseleler gösterildi? Evet, bu Nisan ayında, April ayında bağışlansın Türkçe ketemiyorum film. 24 April'de 1917 yılında Kazan şehrinde birinci bütün Rusya Müslüman Kadınların Kongresi geçirildi. Ve o kongreste Kırım'dan tek 32 kadın kız iştirak etti Kırım'dan. Bende onun bir cedveli var, pek acayip bir cedvel. Çok kızlar Kefe'den, Bayabar Kezlev'den, evet Ahmetçit, Yalta ve şaşırasın Kefe'de Karasu Bazar'da böyle aktif kadınlar var iken. Yazık ki onların hakkında bir malumatlarını toplamadım. Arşivde kayıt olmadı. Belki de Kazan'da olur. Ve o kongreste elbette o birinci ve ilk bir büyük kongres kadınların Türk dünyasının Müslüman kadınların kongresi oldu. Ve o kongreste 400'den ziyade insanlar katıldı. Özbekistan, Azerbaycan, Tatarstan, Başkiriya ve o taraftardan gelgen temsilcileri var. Ve elbette o günde nasıl böyle meseleler kadının museviliği erkeklerмен, ahaylarman evet onların tahsil eğitim algan meseleleri ve ortusu ve en büyük nasıl aytayım ve yürekni sıkan bugünkü kadar bu akayıların tarafından çok evlilik imiz ya da çok eşli ya da çok apakay evlenmesinin meselesi. Ve güzel bir böyle kongres geçti ve 4 günün içinde meseleler ortaya çıktı ve ilginç bütün kararlarını aldılar ama bu çok evlilik kararını neyse de böyle açık kaldı. O kongresten başlayıp kadınlar yüzünü örtmeydi, işte yüzleri açıktı. Tahsil sistemine onların imkanları vardı ve çalışmaya hakları vardı ve elbette bu meselede ve daha başka bir şey onu aytayım onların başta onu aytayım Kırım Tatar kurultayını aytmayayım. Ondan önce bir toplantı vardı. Ve Numan Çelebi-Ceyhan ve onun yanında fikirdaşları ve Şefika Gazpralı o vakit. Ve birinci onlar çıkaralar bolli madde kadın
erkek Musaviligi ve elbette bu Musaviligi bu maddelerge de çıkay birinci kongreste bu ayrıca bir mesele çıkarlar ve kadın erkek o vakit Musaviligin ya da eşligin korseti. Böylelik yani. Bunu eğer bir hulasa çıkarsak, bunu Türk dünyasının kadınlarının hareketini alsak, bunu netice olarak ne çıkarmak mümkün? Bugüne kadar bu nasıl aytayım mücadele mi ya da bu hareketler da devam etti. Çünkü biz genel olarak baksak ya da yukarıdan geniş baksak kadınların hakları bugüne kadar da o kadar serbest değil. Yollarımız açık değil. Elbette ben emansipasiya hakkında aytmayman. Çünkü emansipasiya degende heplerin saçları böyle titriydi. Vallahi hepimiz feminist olacakmız. Çünkü insanlar bazı vakit bu iki terminini o kadar karıştırırlar. Yok, o bambaşka terminler. Ama şimdi elbette bizim kadınlarımız çok galibeler kazandılar. Ya da çok güçlendiler. Ve ayrıca bizim Kırım Tatar kadınlarımızla aytsam, elbette bizim Kırım Tatar kadınlarımız bambaşka. Elbette ben onlarını ideal olarak aytmayayım ama biz hepimiz onu hatırlayık. Bizim kadınlarımız İlk bu sürgünlük günlerde onlar birinciler gördüler bu facianı, bu hareketini ve bu zulümlüklerini. Kadınlar, elbette onun yanında bulunan balalar ve ihtiyar insanlar. Ve ihtiyarların arasında çoğusu bizim bitayçıklarımız, kartanayçıklarımız. Ve o vakit bizim kadınlarımızın omuzuna ne düştü? Bizim milletimizni, bizim halkımızını korçalamak. Ve din biz ne kadar eserlerimizni okusak, ne kadar böyle hatırlarımızı okusak, hepleri başlaylar duadan. Allah'a çok şükür dua okuduk ve sabır ve elbette bence bizim halkımızın elbette onların gücü sakladı ve ikincisi de onların böyle dingi İslam dinine inanması. Bu inanç insanlarını tutturdu. Ve inanç o kadar içlerinde böyle güçlü oturdu ve hiç radikal yönünü tapmadı. Biz hepimiz Kulhuallah duanı okumağa bilemiz. Sovet hükümetinde yaşayan olsak da ona bakmadan bizge bitaylarımız o dualarını ezberlemeye öğretti. Biz böyle toylarımız olganda mutlaka bir dua olaydı, nikah duası olaydı. Molla çağıraydık, molla dua okuyaydı. Yaşlarını şimdi biz hepimiz camiye gidip nikah ettiğimiz o vakit yok idi öyle şey. Ama idi iki şartın yanında bu nikah geçiydi. Bu tekrar da İslam adetleri. Hiç unutmanız. Çünkü insanlar bazı vakit kaçtıralar diyorlar. Bu milli adetleri yok. Bu İslam adetleri. Sünnet duası, bala doğuşu mu ya da böyle ölüm duaları. Bakınız o bütün dualar ya da bu tedbirler İslam adetlerinden geçken. O İslam'ı da kim bizge fırçaladı? Bizim kadınlarımız. Çünkü Victor Hugo galiba ya da Balzac hatırlamayman. Kadın milletin terbiyecisi. Bakınız bu meselede ve tam doğru geliyor bizim Kırım Tatar kadınlarımızga. Çok sağ olun. Bu mesele ben tekrar eten bir tartışmalı ve
zor bir konu. Neden diyeyim? Çünkü şimdi çok başka bir yönler açıla, başka bir bakışlar açıla. Ama biz Kur'an'ımızı doğrudan doğru okusak, özümüzge onu tasvip edip keşf etsek ve şeriat bizge başka taraftan açılır ve radikal şeriat olmaz. Temiz, ahlaki şeriat kadınlarga bir böyle kaydeler. Çok sağ olun Raneta hocam. Böyle meraklı sohbet için bizlerle daima böyle güzel malumatlarla paylaşkanınız için biz sizge can yürekten minnettarmız ve samimilik ile sizge sağ olun aytamiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın Mısafırı Filologiya ilimleri namzeti, dotsent, tercüman Raneta Hoca Gafarova olgan edi. Yayınlarımızı ise devam etemiz ve bir hacdahadan tekrar bu studiyada görüşürüz. Aterli olunuz. Al boruну, юр кетейік яйлаларға. Çal bir ava, çal bir peşraf, bir qaytarma. Çal bir nağme, barsın yetsin yıldızlarga. Çal, aksa da bersin davuş dalgalarga. Men бар sesim ile yırlayımçı ay olmem men. Em Port Artur, em Şompolны, Ural dağını. Sesim ketsin, em dolansın Kırımны. Barsın yetsin bucaklarga, tamanға. Yırlarım men бар sesimнен елге karşı. Bataklarını kaynatıp, sel aktırıp. Barime kastetmeniz el uzatıp. Bahar gelir, ukum sürer, aklı olup. Açar vişnem kopırıp, açar badem. Filiz atar kadimdağda ağaçlar. Şimal betten kelgen soğuk boranlar yok olacak. Kaçar bakır borudan. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebiçihan Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti.
Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka apsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. А ми продовжуємо ефір на телеканалі АТР. І я хочу нагадати, що на телеканалі АТР стартує прем'єра фільму «Кримські татари і українці. Віхи спільної боротьби і солідарності». Прем'єра відбудеться в четвер, 28 жовтня. Авторка проєкту – відомий історик Гульнара Бекирова, а режисер-постановник Валерій Балаян. І я рада вас вітати, Валерію. Повністю, мені приємно. Отже, пан Валерій, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея цього проєкту і за чиєї підтримки виходить цей проєкт? Ну, насамперед треба сказати, ви згадали Гульнару Ханум нашу, яку ми всі дуже любимо. Гульнара Бекірова, відомий історик, чи історикиня, я не знаю, як зараз правильно казати, але для мене фахівець і історик, яка займається темою історії кримськотатарського народу, як новітньою, так і стародавньою. І цей проєкт, ідея виникла саме в неї, вона займається історією. І я думаю, що насправді це дуже важлива тема, тому що українська спільнота не дуже знає нюанси спільної історії, яка поруч добрі сусіди, різні сусіди. Сусіди живуть протягом століть. Ми знаємо з 13-14 як держави і раніше жили разом. І як у кожних сусідів є суперечки, є якісь непорозуміння, але є приклади, коли українці і кримські татари разом історично як союзники виступали, то це були дуже для обох націй такі часи, коли був успіх, коли були разом. То, знаєте, за радянських часів і за навіть і новітніх часів, вже коли ми отримали як Україна незалежність, то в підручниках різне писали, але такий наратив загальний, він йде ще з давнини. Тобто на цьому ніколи фокус не наводили історики. Ну, взагалі для російських, там, наприклад, чи радянських істориків, що це якісь Кремли? Де? Що там? Хто? Де ці Кремли? Вони їх не цікавилися. І я думаю, що якби не це випробування історичне, яке ми 7 років вже, починаючи з лютого 2014 року, ми бачимо, що як наш Крим, який ми всі дуже любимо, що з ними, як його спотворюють, то така увага, більше уваги сталося до цього. І навіть те, що, знаєте, я сам був свідком цьому, тому що я думаю, що і ви в Криму, коли перед Верховною Радою все це було, що було, коли вийшли захищати Україну, вийшли кримські татари. Знаєте, ніхто цього не чекав. І от це показало, як кримські татари ставляться і до України, і до поняття незалежності, і до поняття
того, яким вони бачать майбутнє Криму. І до проєкту. Скільки йшла робота над проєктом? Розкажіть про команду, яка створювала цей проєкт. Да, значить, ну я сказав про пані Гульнару. Хто ще був? Да. Значить, вона як фахівець долучила до проєкту експертів з кримсько-татарського питання і істориків справжніх. Як от ми бачимо тут на цьому оцей буклетик, і ми бачимо, що в нас тут і Андрій Іванець, і Олег Бажан. Да, оці люди вони дуже поважні і фахівці такі із історії. І ми цитуємо, вже пішов з життя Возгрін, такий історик, який в Санкт-Петербурзі жив, ну такий чотиритомну історію кримсько-татарського народу він зробив. Тобто те, що ми розказуємо в фільмі, це переважно на документах. І я думаю, що українській спільноті, як і кримсько-татарській, буде цікаво дізнатися в свої власні коріння, і як протягом історії спілкувалися ці народи, як вони жили, як вони знаходили порозуміння, які були випробування, і як вони потерпали від російського імперіалізму. Так само, як ми бачимо, цей російський імперіалізм, він то був, як за часів того царизму, одні мундири носив, за радянських це були сталінські вже одяг, мундири, а зараз ми бачимо вже зовсім інші. Але сутність того, що робила Росія як така, як імперія, і з кримськими татарами, і взагалі з національними меншинами, ми бачимо, що сутність не змінилася. Вона така сама, як є. Тому ми про це розказуємо не те, я зараз так, такі фрази кидаю, розказую, але ми це показуємо на фактології, на тим, що фактично відбувалося, починаючи з 14 століття, коли Хаджі Герай І приїжджає з Литви, до речі, з Тракаю, з Литви, приїжджає на терени Крима і засновує Кримське ханство. Це початок відношень, які почали з тими народами, які на той час вони були в Криму, і з українцями, коли ще вони не знали, що вони українці. Це були вільні козаки, це були етнічні слов'яни, південні та південно-західні, різні. І це те ядро, з якого українська нація потім виросла. А де брали матеріал? Ведь зараз все знищено. Да. Як ви це все робили? Да, на жаль, тут от я кажу, що це історики і під проводом Гульнари Бекірової, історики, які займаються цим питанням в Україні, вони досліджували історичні джерела, і ми ці джерела можемо побачити частково в нашому фільмі. Тобто ми спираємося на тверді історичні документи. Ні на спогади, ні на мемуари, а те, що є в історії. А воно, хоча і знищувалося, насамперед в радянські часи це знищувалося, все ж таки вони є. А щодо російських істориків, тобто радянських, вони взагалі цю тему кримських татар, як я пам'ятаю, я ж в радянській школі навчався, то такої ні теми, ні проблеми не було. Взагалі не було. Які кримські татари? Крим – це був наш, це Кримська область, та була російська, потім українська, все одне наша. І не було там ніякої історії. Там просто оце росіяни, просто вони там народилися, і вони там жили, і геть більше нікого там не було. Отакий наратив був. Тому дуже важливо розказати, до речі, історики знають, і ми це знаємо, що, слухайте, 10 століть там жили готи переважно, слухайте, з 4 по 14 століття. Останні готи, вони зникли ще при Екатерині. Цих готів, це німці, які, до речі, вони були і православні, і католики, потім вони навіть і іслам приймали. Це дуже цікаво. 10 століттів ці готі. Крім них, понтійські греки жили, булгари, вірмени. 13 тисяч вірменів в 44-му в липні
після кримських татар вивезли. Тобто це була повністю етнічна чистка, яку от ми бачимо там в Югославії, да, сучасній, яка була. Це була етнічна чистка Криму повністю від будь-яких меншин, щоб там геть нікого не було, окрім росіян та українців, яких ще перевезли після того в ці оселі, де ще були теплі ліжка і теплі якийсь посуд був після цього, і їм надали. І потім їм сказали, що і не було ніяких кримських татар. Які кримські? Там це все було, це наші люди жили. І більше. Тобто закреслена та історія, про яку ми розказуємо в серіалі, її якби не було. Оце закреслено все, нічого не було. З нуля і всі росіяни. До речі, історично, слухайте, жодного пам'ятника, чи поховання, чи кладбище, чи цвинтар слов'ян, тим більше росіян, в цьому північному, навіть при Чорномор'ю не знають. Ми знаємо кургани, да? Скіфи жили, так? Сармати жили, це ми знаємо ще до нашої ери, ці скіфи, сармати, і всі ми бачимо їхні ці кам'яні могильники, ми бачимо кургани, так? Тобто, як історики дізнаються, хто жив? Ну, по похованням, так? По розкопкам. Ну, слухайте, ви мене дуже вибачте, там немає до Єкатерини жодного спогаду про якихось там росіян. Немає? Добре. І так, а які періоди, от цікаво, які періоди охоплює цикл фільмів? І подробно розкажіть про героїв. Хто саме герої цього всього? Ну, в нас цей серіал, це не фільм. Це насправді, бачите, от у нас так і є, тут написано кримські татари та українські віхи спільної боротьби. От це періоди 5 фільмів. 5. Цей серіал з 5 фільмів. І хронометраж? І вони по 26 приблизно хвилин. Тобто, я думаю, що прем'єра буде післязавтра, у четвер, ну приблизно так планується. Ще раз нагадаємо, будуть анонси, я думаю, що побачать люди. Ще раз ми покажемо, що 28-го, це в четвер, буде прем'єра «Кримські татари та українці. Віхи спільної боротьби». І так, хто буде? Я, по-перше, хочу сказати те, що я трішечки випустив, що за підтримку Українського культурного фонду. Це дуже важливо. Я думаю, що наш телеканал, який ми всі любимо, все ж таки підняти такий проєкт самостійно на власні кошти, чи міг, чи не міг, це питання, але підтримав проєкт, і ми виграли цей грант дякуючи Українському культурному фонду. І Український культурний фонд, як українська саме суто інстанція, така культурна, яка підтримує проекти просвітницькі насамперед, вона зробила дуже так, протягнула руку кримським татарам. Протягнула руку. І їм за це щира подяка, що вони отак от підтримують такі проекти. Я думаю, що є умні люди, добрі люди, умні люди, які розуміють, що на порядку денному постане питання і України, і кримських татар ще. Постане. Воно буде так. Це буде такий шанс? Буде. Ви в це вірите? Я не те, що вірю. Як бачите, я трішечки орієнтуюсь в історії. І якщо ми трішечки орієнтуємося, я не кажу, що я знаю. Ні. Ну, трішечки ми бачимо, тому що уроки історії, вони є. Кажуть, знаєте як, історія, вона як вчителька, не те, що вона наказує вас за, знаєте, за те, що ви не вивчили урок. Але це наказання, воно приходить само, без тої вчительки. Вона така, вона нічого робить, а ви отримуєте цей урок. І тому ми бачимо, як всі імперії повалилися. Всі імперії повалилися. Була величезна Османська, там 10 століть, Візантійська, вже і російська, германська, британська імперія величезна. Нічого немає. Решта, що зараз ми бачимо, це Російська імперія, яка на наших глазах розвалюється. Розвалюється. Ну що таке для історії 30 чи 50 років? Відвалилася Польща 100 років тому, Фінляндія,
країни Балтії і так далі. Вона все в 91-му відвалилася решта республік. Дивіться. І це процеси такі, які вони не керовані. Це, знаєте, природні, як природні процеси, так і історичні. Ми не можемо їх керувати. Ми можемо тільки казати про те, чи вистачить нам часу нашого життя, щоб стати свідками цього. Ну, якщо не ми, ну ми побачимо, слухайте, навіть я, слухайте, 18 серпня 91-го року, чи я міг знати, що ця країна, в якій я виріс, і був піонером, і цим октябренком, і цим комсомольцем, і вірив в те, що в нас комунізм, як ми всі, я не знаю, як ви, ну як вірив, і в це писав щось, яких шкільних там твори про комунізм та про все. Що я буду свідком розпаду цього, що за 3 дні не стало такої потужної величезної держави, яка тримала світ, просто тримала в руках, і всі боялися з цієї ядерної зброї. Ну, це 3 дні і немає. І немає. Так же буде так само і тут. Немає, знаєте, суто історичних причин для того, щоб вона мала майбутнє. Ну, їх немає. Просто немає. Тому, знаєте, тут не те, що ми сподіваємося, чи ми не сподіваємося, так буде. Тому що це є історичний процес. В якій він формі буде, це питання. Але це буде, і я думаю, що, знаєте, якось я дивлюсь за тим, як розвиваються події, що інколи це швидше буває, ніж ми думаємо. От швидше буває. Я не знаю чому, але я бачу це прискорення, і я бачу, що все, що робиться, кожен крок цієї влади, яка зараз, він призводить тільки до того, що цей день Х, він наближується. І, ну, я читаю аналітиків і різних, і всі ми бачимо, що ніякого прогнозу на, а як воно буде, ну, ми не знаємо. Я можу тільки сказати одне. Я, наприклад, ну, я трішечки відступлю від теми, ми повернемося до серіалу. Працював 30 років в Росії, навіть на всіх федеральних каналах, навіть одного часу, 2 роки я працював на РЕН-ТВ, такий, знаєте, РЕН-ТВ? І там був тоді Чубайс, викупив там за 60 мільйонів щось таке цей канал, і це РАО ЄС, тобто енергетичний систем. І вони нам замовили фільм до 19 грудня, цей день енергетика. І я їздив по всіх електростанціях, і там атомні, гідро, тепло, по всім, щоб там зробити фільм до цієї дати 100-річчя Гойл-Ро. Тобто була значить, оця Гойл-Ро, не пам'ятаєте? Ні, я не пам'ятаю. Це план, який же за царизму, там оці вчені, що електрифікація Росії. Потім вже Ленін, вже 20-ті роки зробив. І я побачив, знаєте, те, що приховується. Я потім приїхав після цих станцій, і я дивився на оці лампочки, що світять, як на чудо. Тому що як воно працює, я зрозуміти не міг. От є світло. Чому? Тому що все знищено, все на якихось ніточках чи на болтиках, отак от все. Тому що приватизована отрасль, ніякої амортизації, ніхто нічого не вкладає. Всі тільки беруть цю... Ну, слухайте, технологічно, ми знаємо, що таке локаут, блекаут, тобто коли падає одна станція і падає потім все. Ну, це теж можливо таке. Тому що цей егоїзм, який зашкалює у цих ворюг, які при владі, вони тільки тянуть з цього, але ж природа, її неможливо. Є закони металу, є закони цегли, є закони, як оце, знаєте, там, я пам'ятаю, Костромська електростанція найбільша, 6 оцих бочки, вагони, оці цистерни, 6 цистерн мазута в годину вони, ви розумієте, 6 цистерн в годину спалюють. Там пічка, як 16-й поверховий будинок. А взагалі донести правду до росіян, до простих росіян правду про Крим, це можливо? Я думаю, неможливо. Туди неможливо чи суто технічно пробитися, тому що
знаєте, як у Стругацьких оцей «Багровий острів» є книжка, це там башти випромінювання, тобто там вони, ці фантасти, вони написали цей острів, в якому стоять башти випромінювання. Тобто цим випромінюванням брехні тотальний, воно все пронизують, те, що до них доходить. Я знаю, знаєте, 300 кілометрів від Москви тільки приймає перший, другий канал. Перший, другий канал. І оце все, що там є, оце населення, яке переважно російське живе в селах, в маленьких райцентрах, в селищах, воно дивиться це і вірить тому. Ну яку правду? Вони не прагнуть, і знаєте, можна правду дати тому, хто цього прагне, хто хоче дізнатися. Ну є інтернет, хоча там 9% десь. Ну і так далі. Тому я думаю, що неможливо. Той, хто хоче, він узнає і так. А так, щоб якось змагатися з цим першим чи другим каналом, нереально. Повертаємося до нашого серіалу «Хто герої?». Розкажи про героїв і періоди. Ну, герої, наприклад, ми бачимо і тут. От нас тут ми бачимо героїв. Для мене це справжні герої, як керівники Меджлісу, так? І наш пан Рефат Чубаров, насамперед лідер кримськотатарського народу Мустафа Ага Джемілєв. І це вони в нас остання серія про сучасність. Вони там багато і розказують, і ми їх показуємо. А герої є просто пересічні громадяни, які за часів депортації ще пам'ятають те, що було тоді. Тобто вони живі свідки історії. Ми їх знімали, не всі війшли в фільм. Я думаю, що ми ще і повернемося до цих спогадів. Це жива історія. Це не те, що хтось десь щось пригадав, вигадав, понаписав там під дудку якихось там ідеологічних інтересів. Це люди, які вони в дитинстві це пам'ятають, вже пішли з життя, хто це міг розказати, ми розуміємо, все ж таки 70 років. Але є люди, які пам'ятають, і це частина їхньої власної пам'яті, розказують про період саме радянський і про те, як їх зустріли, наприклад, в Узбекистані в тим самому. І це я не можу інколи переказати якісь підробиці, бо це було страшне. Що там тим узбекам порозказали? Що це їдуть якісь дикарі, які будуть вас вбивати чи щось. І навіть діти лякалися, бігали від кримських татар. Це страшна історія, яку не знають. Страшна. І історики, фахівці будуть, які нам розказують про ці саме українські, да, от я сказав, і Бажан, і Іванець. Сама пані наша Гульнара Ханум там приймає участь теж як експерт, як авторка. Ось, наприклад, така постать для мене дуже авторитетна, як Мирослав Маринович. Тобто він зараз проректор Українського католицького університету, але він обізнаний дуже в проблемі кримського татар ще з часів, коли він з генералом Григоренко, який ви знаєте, захищав кримських татар, і Андрій Сахаров, і тоді і Зампіра Асанова, Айше Сейтаблаєва. Тобто ці люди, які ще в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки вставали на захист кримських татар. Ми про Григоренко достатньо подробно розказуємо і про Генриха Алтуняна, харківського військового, який встав на захист. Тобто більш-менш цікаві люди. Наприклад, такий для мене авторитетний керівник, колишній один з керівників Бахчисарайського району, як Дудаков, Едем, да? І ще в нас там хто там, слухайте, батько Ахтема Сейтаблаєва, Шевки Тага, якого я дуже поважаю, який все пам'ятає, все, як виживали, як це було дуже тяжка справа виживати навіть в цих містах вигнання, як не хотіли, щоб навіть не було написано, що ти кримський татарин. До навіть 80-х, кінця 60-х років
всі не мали просто права піти з оселі, чи покинути це селище, чи містечко, де вони жили, тому що була комендатура військова, треба було кілька разів на тиждень туди ходити і там відмічатися. Тобто рабська, абсолютно кріпацька ситуація для кримських татар. І приниження страшне. Тобто, якщо для росіян це ще, як вони кажуть, чучмеки, там хачики, вони вірмени, чучмеки, оці там косоглазі, то кримські татари були ще нижче. За цих І зараз так, про сьогодні ми теж поговоримо з вами. А який от навколо Криму багато міфів? От чи ставили ви за мету з вашою командою розвінчати існуючі міфи? Ну, міфи, знаєте, кримська міфологія, вона така багатостороння. Є міфи про богиню Деву, там, про Тавріду, про Будь, там, і про Пантікопей, будь-що. Нас цікавила історія кримських татар. Я думаю, що міфологія, яка, це вона, мені здається, за цих колишніх імперських історіографів вона виникла, про кримських татар, як нібито п'ята колона, яка сидить в Криму і тільки чекає, що ця Туреччина прийде, і вони, якби п'ята колона цієї Туреччини. Ну, слухайте, Кримське ханство не входило в Османську імперію. Ну, хто з українців це знає? Не входило. Ніколи в Османську імперію. Воно було окремим державним утворенням. Воно було в союзницьких, інколи, в деякі часи союзницьким. Але ж, слухайте, кримські хани розбили, поклали кінець Золотої Орди. Так зване татаро-монгольське іго, яке не було ні татарів, ні монголів, там була дуже складна ситуація під цим умовним назвою. До речі, ви знаєте, чому барбари, ці варвари, виникло це названня, і чому татари? Я вам можу розказати. Варвари чи барбари, це назвали оці Марк Аврелій, там ці другий вік, друге століття римляні, тому що вони і приходили ці племена з цього, готи, там різні там гуни, вони щось казали, а ті не могли розібрати і казали, вони так кажуть бар. І оце з того барбари пішли. Ну, різні версії з цього, різні. Ну, є такі. І на старовинних картах ми бачимо Московію, московське князівство, а далі написано Тартарія. Є таке. Тартарія. Дивіться, не Татарія, а Тартарія. Тобто якась країна, де там не країна, а якісь от живуть тартари. Це те саме, що цей. І такий переважний міф, який про зрадництво. Ці люди, вони зрадники, вони є якась п'ята колона, вони там з Гітлером співпрацювали, вони зрадили радянській батьківщині і так далі. А слухайте, а не про Власова, про армію Власова. Про Власова, да. У Власова вони не рахують, що в них ці зрадники були під мільйон російськомовних, до речі, ну, переважно руських по походженню, це була армія Власова. Але ж, дивіться, це теж цікава історія з Власом. Давайте, хвилиночка є у нас? Хвилиночка є, да. Я просто вам наведу приклад. Наприклад, дивіться, якась партія, і от зараз у нас є різні партії. Ну, наприклад, там є Зеленський, 70%, а є якась партія, ну не ОПЗЖ, ще трішечки, наприклад, вона має там 16%, наприклад. Вона розганяє Верховну Раду і каже, караул устав, матрос Железняк ставить, і закривають всю демократію, кажуть, а тепер ми тут будемо цар гори, а тепер ми будемо керувати, а тепер ми тут влада. Як би поставилися українські патріоти чи спільнота будь-яка до цього? Це захват влади збройний, так? Слухайте, це те саме, що вони зробили в 17-му році, в листопаді, в цьому жовтні. Це і є Октябрьська революція. Слухайте, і з цього моменту ми маємо повністю нелегітимний Радянський Союз.
повністю, ну це треба собі уяснити, що він з моменту, який він з розгону цього собрання, цього учредительного собрання, вони з цього моменту повністю нелегітимні. Тобто про це так і мислили ці власовці. Вони казали, ми нащадки легітимної влади, тобто лютневої революції. Які ми зрадники? Ну добре, це ми зрозуміли, так, цей наратив? Зовсім інший. Вони ж проти Гітлера і Сталіна, у них були оці РОА, проти Гітлера. Добре, для радянських вони зрадники. У вас мільйон радянських зрадило, а ви на кримських татарах вирішили одігратися? Тобто це брехня з початку до кінця. З початку до кінця. Росіян, руських, етнічно, українців, до речі, і так далі, було в 100 разів більше, які співпрацювали по різних мотивах. Я вже казав про Локотське самоуправління, яке 5 мільйонів вони зробили республіку нацистську, і це було в серці Росії. І вона 3 роки була, ця республіка. То у вас 5 мільйонів зрадників, вже як казати, що ви не зі зброєю, це як власовці, а просто ви живете, зробили самоуправління, відкрили церкви, закрили колгоспи, все там поділили, і у вас ці свастики всюди. І ви так жили, росіяни, алло, ви жили 3 роки так. І вас це влаштовує. Це ж вони зробили, що цього не було. Ну, вони продовжують це все робити, і ми свідки цього всього. А що взагалі спільного між кримськими татарами та українцями? Основна мета цього серіалу – показати спільність. Спільне я можу сказати. Ми спільні, от я вірмен, так? Так. А ви кримські татари. Раніше ми спілкувалися весь час, коли ми зустрічалися, наприклад, з представниками країн Балтії, естонці, литовці, навіть середньоазійці, будь-які меншини, ми всі розуміли одне одного. Ми всі якось спілкувалися, і тільки росіяни були десь. Тому українці для росіян такі ж самі менші браття, це менша вартість. І так само кримські. І так ми розуміємо оцей на собі, на своїй голові, на своєму тілі ми розуміємо оцю вагу цього імперського сапога, який давив і знищував. Це все, чим вони займалися. Давили і знищували цих так званих молодших братів. От що вони робили. І тому ми один одного дуже добре розуміємо. Українські підручники коли з'явилися друковані? При гетьмані Скоропадському. 1908. А до цього малоросійська, це нема українській мові, слухайте, якась там українська мова. Це малоросійське наречіє. І так само і кримські татари. І вам сказали, що у вас немає такої нації. Нема, все. Є якісь татари, там татари, тут татари, всі. А кримські, нема такої нації. І зараз, і разом, зараз теж, да. Ну так же. Вони навіть і не хотіли вам в паспортах писати. Чи я неправду кажу? Не хотіли, да. Не бажали цього. Тобто ми... Це все було заборонено, да? Заборонено. І тому ми, як нації, пригнічені, я не хочу жалуватися на це. Ми просто розуміємо, з чим ми маємо справу. Інколи ми це не артикулюємо і не кажемо так напряму. Але те, що ставлення до нас, як до меншин, меншевартих, як до чурок, до цих косоглазих, що вони кажуть? Навіть цей Навальний нам про грузинів сказав, що вони гризуни. Оце їх лідер майбутнього. Росія, як там, світла Росія будущого, да? Оце лідер прийде, чи він буде інакше ставитися? Він же сказав, що Крим не бутерброд. А Сахаров би сказав таке? Чи Григоренко, чи хтось? Таких зараз взагалі немає. Єлена Бондар, це були святі люди. Де вони зараз? Де вони? А оці лідери, слухайте, він ходив, зігавав на руський марш. Я йому співчуваю дуже, що він там за ґратами. Але яке ж те майбутнє? І що нам чекати? Що нам чекати від цих людей, які прийдуть?
все своє великої світлої Росії будущего. Що нас чекає? Вони Крим не бутерброд вже сказали. Тобто в них немає ніякого уявлення про те, як їх бачать інші нації, як ми їх бачимо. Як вони нас бачать, вони не замічають. Вас немає. Якісь вірмени, там, якісь кримські татари, то ті грузини, ті там іще якісь там хачі, все це. І ми це знаємо. Образливо так, ми інколи про це не говоримо. Тому, і дивіться, як в Україні, я добре себе відчуваю, до речі, я не знаю, як ви, я думаю, теж непогано. Тут жодного шовінізму немає. Ні в кого, ніякого того, що ми якісь там українці, наприклад, до нас. Ви на собі відчували? А в Росії такі? ви це відчували? Та ще й як? Ну, я не буду це казати. Ну, а як же? Як ти живеш, то тобі кожен перший, а не кожен другий покаже, чи скаже, чи покаже, що ти ніхто, що ти другий сорт, і твоє, як кажуть, твоє місце у параші. І це саме те, що навіть у розумних, непересічних людей, якщо не скажуть, то десь вони це будуть так думати. І це так і є. На жаль, імперський оцей наратив, імперське ставлення зверхнє, таке принизливе, яке спотворює все, що не вони. І це ми знаємо. На жаль, я можу мені про це легко казати. Кримські татари дуже, вони делікатні люди, вони про це не кажуть. Ми всі це знаємо. Можливо, я знаю, в вашій середовищі ви між собою про це розмовляєте, але зовні ніколи вони не покажуть. Навіть в коментарях ми не пишемо. Ніколи. Нам пишуть дуже такі жахливі речі, я завжди дивуюся, стільки агресії. Скільки зла, скільки агресії, скільки людожерності, і скільки приниження, і скільки оцей імперської спесі. Імперська, шовіністська оця спесь, яка в них, на жаль, я бачив і інших людей, є серед росіян і більш-менш нормальні люди, але їх меншина. І, на жаль, ми це бачимо, чуємо, ми делікатно про це обходимо, не хочемо їм це показувати. Але я думаю, що ми всі, ви кажете, як ми порозуміння знаходимо. Добре порозуміння. Абсолютно порозуміння. Я в середовищі кримських татар як вдома. Хоча я християнин, хоча я там етнічно абсолютно інша людина. Ну, в нас є спільне відчуття цінностей. Тому що для нас цінність є людина, а для них є цінність держава. І це, я не знаю, чи з монгольського того наратива, чи з великодержавного російського, держава перед усе. А ви всі, як казав товариш Сталін, лагерна пиль. І вони так і ставляться до людей. Людина – ніщо, ти ніщо. А держава – оце все. І оце нас, я думаю, з кримськими татарами, і українців, і вірменів, і грузинів, і решти людей, які дуже швидко знаходять порозуміння, тому що наша ціннісна шкала геть інша. Нагадаємо знову, що в четвер, 28 жовтня, на телеканалі АТР буде прем'єра серіалу «Кримські татари і українці. Віхи спільної боротьби і солідарності». Що буде нового для українців і що ви відкрили для себе нового в цьому проєкті? Я відкрив для себе, знаєте, якщо хтось сказав, я ще викладач, тому я це дуже ціную, це висловлення. Якщо хочеш чомусь навчитися, то починай це викладати. Так само, якщо хочеш щось дізнатися, починай знімати про це кіно. Я зайшов з однією людиною в проєкт і вийшов, вже змінившись. Тому що знання, які дали мені просто... ти не можеш займатися проєктом і не накопичувати нові знання. Тому мені так цікаво
дізнатися справжню історію і Криму, і України, і цієї спільної життя і українців, і Кремли, і українців, і, до речі, вірмен, тому що вірмен дуже було багато, це треба не забувати. Наприклад, Кафа Феодосія, вона мала колись назву таку, вона Кафа була грецька, але ж там було 30 приходів вірменської церкви. І навіть зараз 7 церков вірменських є. Чому? Тому що в Кафу морем прийшли вірмени після землетрусу і там оселилися в 13 столітті. І це теж тому на карті Ермені-Базар, Армянськ. І коли ти їдеш, хоч би одна людина, а чому там Армянськ? Да? А чому оці, слухайте, річка Карасьовка Білогірська? Ви не знаєте? Вона мала назву Карасу. Це чорна вода, так? А вони зробили, і ти їдеш, оце Карасьовка. Яка Карасьовка в Криму, слухайте? І так далі. І це все пов'язане з тим, що поміняли всі назви. Єдине, що цим імперіалістами російськими їх штовхало, щоб знищити пам'ять, щоб геть нічого, навіть ці ім'я цих населених пунктів, щоб нічого не нагадувало про історію. Стерти, як ластиком школяр стирає, щоб цього не було. Це їх завдання, а наше завдання інше. Наше завдання дивіться, щоб уважно на історію, розбиратися в цьому. І те, що ти зрозумів, в доступній формі просвітницьк, наш проєкт просвітницький, в формі, яка буде якби популярною, спокійно розказувати людям, як насправді була історія, і в тому числі історія розвитку взаємовідносин українців і кримських татар. І ні в який бок не схилятися, чи в той, просто розказати. Нехай люди розумні. Не треба з людей, яких школярів робити, що вони такі, що знають, що люди розберуться. Їм треба дати правду. Просто правду. І історія – це точна наука. Це інколи кажуть, а у вас така історія, у нас така, а це все суперечки, а там ніхто не знає. Та знають. Якщо було це, то було. Якщо ви виселили 250 тисяч татарів і ще біля 100 тисяч інших націй з Криму, то це є історія, це факт. І ми знаємо болгар 8 тисяч, і ми знаємо греків 11 тисяч, і вірменів 9 тисяч, і ще перед тим німців-колоністів 40 тисяч виселили з Криму. І знищили, там були всі Дорф, Ленд. Тобто були закінчення цих населених пунктів німецьких, жодного. Там все це Лучистое, Заречное, от це все. Доброе, Піонерське. Оце те, що вони хотіли б, щоб ми там жили в цьому наративі з річкою Карасьовкою. Зйомки відбувалися також в Криму. От як, на вашу думку, суспільство, кримське суспільство завжди було таким шовіністичним, завжди і зараз. Які тенденції? Пройшло 7 років. Що сталося з свідомістю населення? Як ви вважаєте? Я думаю, що населення, якщо ми ж кажемо взагалі про населення чи про кримськотатарське? Взагалі. Про кримськотатарське там, понятно, там позиція. Там важкі випробування, тому що люди мають жити, мають виживати, і я ніколи не засуджую, якщо люди, якщо вони вже не йдуть, не знаю, в поліцію чи в суди, а якщо вони просто живуть, то я знаю, що люди просто виживають. А що стосується решти населення, тобто переважної більшості, то те, що я бачив, це розчарування. Розчарування? Шовіністи розчарувалися? Вони ж думали, що зараз російські отримують пенсії і все, а українські будуть ціни. І перші півроку так і було. З пенсії в 2-3 рази підняли.
А хто виборці? Це ж пенсіонери переважно. І вони були щасливі, але ж потім ці ціни пішли. І зараз я думаю, що там рази в 1,5 дорожче продукти, ніж в Україні, і рази в 1,5 вони по якості хуже. Я вже кажу, ну люди що, їх же не хвилюють там Григорій Сковорода чи там хан Мехмед Гірей, так? І людей, їх цікавить те, що в них холодильники, так? Тому Це дуже погано. Ну, це так і є. Ну, нічого не поробиш. Вони і через ці критерії вони побачили, як зросли комуналка. Вона дуже зросла порівняно з часами України. І вони, я думаю, що взагалом, ну, це ніхто не вважав, люди переважно збідніли. Тобто для Росії, в Москві, наприклад, зарплатня приблизно 80-100 тисяч, ну така середня. В Криму 25 тисяч рублів зараз. Це непогано. Вони вже довольні. Якщо ти охранник, я бачу, це охранники йдуть в санаторій, 13 тисяч. 15, це вже і вони, чоловік іде і стоїть там на варті. А сумують за Україну, як ви вважаєте, за тими часами? Знаєте, може хтось сумує, але так тихенечко. І тоді за українське там їдеш в транспорті, вже все обсудять, і Янукович, і президент, і всю ту раду. Зараз мовчки, тишком, нишком. Ніхто нічого. Між собою вони розмовляють про це. Ну, не знаю. Знаєте, все одне є ж таки, оце велика Росія, вона оце нас захистить. Оцей Бандера там їхав. Ну, на жаль, Україна не демонструє сьогодні Росії той приклад, який визивав би заздрість. На жаль. Я думаю, коли, можливо, я сподіваюся, це буде, тоді буде інше ставлення. А зараз те, що ми бачимо, вони аргументують, як аргументують їх той Соловйов, оцей, чи їхній оцей Дмитрій Кисельов. Саме це їм забивається в мізки, і саме такі аргументи ти від них чуєш. Але все ж таки, якщо казати про матеріальний рівень, то як я бачу, що вони збідніли. Переважно. За виключенням тих, хто працює на прокуратуру, на суд, на державні установи і так далі. Щоб працювати з суспільством, впливати на нього, якою має бути роль журналістів у цій складній боротьбі? Як ви вважаєте? Роль журналістів – доводити правду. Роль журналістів – це, як в Україні, ми відчуваємо, що журналістика все ж таки четверта гілка влади. Я відчуваю це, я не знаю якої. Я думаю, що журналіст, який може виступити, і є впливові люди, які виступлять, і ми ще їх побачимо по справі вагнерівців, побачимо по офшорах, по цей Лещенко з цим залізним. Тобто багато є кейсів, де журналіст, і ми бачимо, наприклад, Христо Грозєв, бачимо цього? Бачимо людину, яка може просто знести якийсь уряд. Через ці... Але питання Криму взагалі немає. Немає. І слухайте, ну коли у вас, як вчора, наприклад, заарештовують адвокатів, який прийшов давати послуги адвокатські людині, яку затримали, і його затримують, і адвоката, а що ж казати про пересічних людей? Вони бачать це. І бачать, що ти вийшов, тобі, якщо там кримський флаг підняв, то ти вже терорист, екстреміст, і тобі вже грати світять. Ну як ви хочете з людей? А чому тут так мало про це говорять? Тут, в Україні? В Україні. Я думаю, що телеканал АТР це цілодобово про це говорить. Не тільки телеканал АТР, є багато інших каналів, але тема Криму, вона... Я, на жаль, думаю, що це справа саме кримських татар бути на порядку денному. Нав'язувати порядок денний і бути там постійно. Я думаю, що наш проєкт це теж буде якась маленька крапля зусилля, щоб привернути увагу до кримських татарів і до їх майбутнього. Тому що
Україна не імперська країна, але ви бачите, який великий вплив Росія має економічний через підкуп, через все на владу. І ми це теж бачимо. І, на жаль, я думаю, що це кримсько-татарське питання – це те, що як лакмус, як такий маркер висвічує маркер демократії України. Коли кримські будуть опікуватися вже спільнота українська, тоді, я думаю, чому американці якісь опікуються якимось там в Африці племенами там чи що? Ну, в них є відчуття нації, яка насправді велика, потужна, і вона має допомагати всім вибудовувати демократію. А поки, як ви мене вибачте, українська влада, Донецька переважно, я це пам'ятаю, я думаю, що і ви, зносила самострой, і потім з БТРами цей Могильов, який зараз по телебаченням гуляє. Зараз гуляють, ніхто його не заарештував. Це людина, яка зливала на наших очах Крим. І він гуляє по всьому. А я пам'ятаю, як ці БТРи на Айпетрі їздили і зносили там все. І це він командував. І я був серед преси. Де журналісти? Хто нічого не робить? А ми стояли тоді, і він роз'яснював, що це все по закону, все по закону. Ну, це тема Криму. Я думаю, що Україна має борг перед кримськими татарами, великий борг. За те, що за часи, коли вони могли впливати, вони оці джарти і всю донецьку братву і мафію насадили там керувати, а це була повністю російська контора, і вони готовили злив Криму, просто готовили злив Криму. Це те, що відбулося в ітогі. А документальне кіно – це теж дуже важливий жанр зараз, і серіальна індустрія. От мені дуже цікаво. Ви знаєте, Міністерство культури виділило 20 мільйонів гривень на фільм про геїв, а в країні досі війна, є питання Криму. От що можна сказати з цього приводу? Я не буду коментувати це. Ну, от Чому? Тому що я кажу, от я і сказав, Україна як національне тіло, не як там якась партія, чи не партія, чи той лідер, чи не той, вона іще не зрозуміла себе. Вона не зрозуміла цінності. А страждають стільки людей, Крим. Страждають, але знаєте, поки от є такий на англійською common good, the common good, є це ще з часів таких філософів соціальних європейських, спільне благо, російське обще діло. Спитайте у будь-якого політика, чи він розуміє, що таке є the common good, спільне благо для цієї країни. В них є тільки одне благо – це своя кишеня. У переважної більшості. На жаль, я бачу стільки умних людей в Україні, і вони нічого не вирішують. А вирішують якась гопота. Я інакше, вибачте, вирішують щось, якась гопота, і якісь люди, які не мають ніякого уявлення про що таке обще благо чи спільне благо для країни. І поки не прийде в нас, і ми їх саме вибираємо, але треба собі виробити це поняття і вибирати людей. Не тих, хто щось обіцяє, а в тих, кого є шкала цінності, де є суспільне благо наверху, а такі люди є. Наприклад, як Мирослав Маринович, як Чорновіл був. Такі люди, які не про себе думають. Коли такі люди ми будемо їх вибирати, то зміниться тоді і судьба, доля, і так само і кримських татар, і взагалі української спільноти. Справа в нас. Не треба їх винуватити. Ми своїми руками все робимо. Спочатку до кінця своїми руками. Тому що в нас та картина мира, та картина світу, яка заложена світоглядом оцих імперських істориків. Це саме те, що треба робити. Просвітницька справа. Просвіта людей,
щоб вони усвідомили, хто вони такі є. Дуже вам дякую. І про просвітництво ми знов нагадаємо нашим глядачам, що в четвер, 28 жовтня, буде прем'єра серіалу «Кримські татари та українці. Віхи спільної солідарності і боротьби». І режисером-постановником є Валерій Балаян, гість нашої програми, а автор проєкту – відомий історик Гульнара Бекірова. І ми завершуємо наш цікавий ефір. Я вам дуже вдячна. І нагадаю, гостем нашої програми був режисер-постановник Валерій Балаян, а ефір продовжать мої колеги. Будьте з АТР. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак сулыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бер, йортунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vetanımızga.
Biz için aziz Kırımımız, takmında açsın bahtımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на наш YouTube-канал, для того, чтобы вы могли в удобное для вас время посмотреть те программы, которые не успели посмотреть в эфире. И для того, чтобы вам было просто удобнее смотреть то, что мы делаем для вас. Еще вы можете поддержать нас, подписавшись на наш Patreon. Ваша поддержка нам всегда нужна. Я представляю нашего гостя этого часа, с которым мы будем в эфире. Это Константин Батовский, политолог и директор агентства развития Приазовья. Здравствуйте. Добрый вечер. А начнем мы с темы, которая взбудоражила и возмутила нас еще вчера. В оккупированном Симферополе возле военного суда, возле гарнизонного суда в Симферополе были задержаны активисты, 21 человек, крымские татары, которые пришли поддержать политических узников, фигурантов так называемого дела о терроризме с красногвардейской группы, которых обвиняют в терроризме из-за якобы причастия к Хизбут Тахрир. И люди, пришедшие к суду для того, чтобы их поддержать, чтобы попасть на заседание, были в грубой форме задержаны силовиками. Их завели в автобус и увезли, обвинив в нарушении каких-то правил, о которых, кстати, людям не сообщили. Но что больше всего возмутило, это издевательство над адвокатом Эдема Семедляева, адвоката, который защищает права политузников и приехал к задержанным в отделение полиции, где держали людей. Коллаборант Руслан Шамбазов, который до оккупации служил в Главном управлении Министерства внутренних дел, а потом перешел на сторону оккупантов и теперь работает в так называемом центре по борьбе с экстремизмом, заставил адвоката раздеться для досмотра, на что получил отказ. А после этого оформил на Эдема Семедляева протокол о неповиновении полиции. И сейчас Эдем Семедляев находится в ИВС Судака, как нам известно. Но я надеюсь, мы сможем все подробности узнать
с нашим спикером, который сейчас с нами свяжется по связи. Это Лутфия Зудиева, правозащитница из Крыма. Есть ли она уже с нами на связи? Пока она не берет трубку, но у нас есть аудиозапись, которую сделал Дем Семедляев во время разговора с Русланом Шамбазовым. Этот разговор, который привел к задержанию адвоката, я предлагаю послушать. Вот так. Запрещено вам запрещено использовать. Эдем Сервирович, вам запрещено, я вам сделал замечание, запрещено пользоваться телефоном. Я вас предупредил, что я веду аудиозапись. Это служебное помещение, я вам сделал, выключите оборудование. Я веду аудиозапись, Выключите ничего в этом я не вижу. Выключите оборудование. Вы же ведете видеозапись? Я сделал замечание о том, что в случае неприменения нам будет стать 19.3. Нет. Пойдемте. Административный протокол будет составлять за вас. Пойдемте. 19.3. На видеокамеру есть? Конечно. Протокол, пожалуйста, можно? Не знаю, сотрудник ЦП здесь посчитал себя королем, видимо, это. Человек производил фото-видеофиксацию на телефон. Видеофиксацию я не производил. Аудиозапись. Для чего вы это делали? Аудиозапись? Аудиозапись для того, чтобы это было доказательством того... Вы продолжаете это делать? Да. Да, продолжаете это делать. Я не могу этого делать? Нет. Почему? Это режимный объект. Я предупредил, я не веду какой-то ОРМ. Я же не веду ОРМ, я не скрыто Вы как-то. продолжаете это делать? Да. Несмотря на замечания сотрудников полиции. Мне выключить его? Я вам... Вот. Ну вот мы видим фрагмент разговора, который удалось записать Дему Семедляеву перед тем, как он получил протокол о неповиновении. Видимо, оккупационных полицейских раздражал тот факт, что их противозаконные действия будут зафиксированы, и в итоге мы получили задержание адвоката. Его задержание еще 21 крымского татарина в Крыму осудили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Давайте послушаем, как там это оценили. Довгоочікувана перемога в суді Амстердама. Скіфське золото повернеться до України. Вдячні. Это не совсем та цитата, это та тема «Скифское золото», к которой мы, конечно же, перейдем чуть попозже. Но есть и реакция представительства президента в Автономной Республике Крым. Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму з обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян та перешкоджання журналістській та професійній адвокатській діяльності. Константин, прокомментируйте вот то, что произошло. Ну, на самом деле нам нечего удивляться. Это такая традиционная тактика оккупантов. Более того, мы видели подобные действия российских силовиков еще раньше в Москве по отношению к оппозиции. Мы видели такое отношение российских силовиков на Северном Кавказе. Видимо, Москва окончательно придерживается линии, что есть хорошие крымские татары и плохие крымские татары. Плохие — это те, кто выходит на акции протеста, кто не принимает факт оккупации. И в отношении этих людей оккупанты будут и дальше придерживаться такой жесткой линии на грани абсолютного фола, которая будет включать в себя абсолютно незаконные действия по ограничению свобод, воли и так далее. И это, к сожалению, тревожный, античеловечный и акт, который заслуживает безусловного осуждения. Да, безусловно, это заслуживает осуждения, но наверняка еще и какой-то реакции. Вот, например, некоторые правозащитники заявили, что на этот случай должна отреагировать Крымская платформа, все 46 ее участников. Как вы это себе? Считаете ли вы, что так и должно быть? Если да, то как это возможно? Вы знаете, очень сложно представить механизм, согласно которому Крымская платформа может как-то реагировать. Это все-таки новосозданный орган, и пока что, мне кажется, мы не должны от него требовать каких-то действительно больших, сложных вещей. Наша задача донести вот эту информацию о абсолютно незаконных действиях Российской Федерации
до как можно большого количества международных организаций, потому что нарушение прав адвоката — это достаточно серьезное явление, и наша задача показать как раз международным организациям вот эту абсолютную звериную сущность российской правоохранительной системы, ее сталинский, античеловеческий характер. А для этого мы должны использовать в первую очередь дипломатические каналы. Нам не обязательно реакция всех 46 стран, которые входят в Крымскую платформу. Нам главное, чтобы это видели в ОБСЕ, в ООН, и чтобы это видели наши главные стратегические партнеры — Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Ну, надо отметить, что этот случай, он задержанием именно адвоката вызвал шок даже у, скажем так, видавших виды крымчан, которых преследуют, потому что, ну, уже можно так говорить, даже одно дело, когда задерживают людей, которые приходят к судам, а другое дело, когда задерживают адвоката. Такого беспредела, как вот пишут из Крыма, там такого не видят часто, даже там. Можно только вспомнить один случай, когда преследовали другого адвоката, Эмиля Курбединова, и тот же самый Руслан Шамбазов инициировал эту травлю, и когда Эмиля Курбединова посадили тоже по админаресту на несколько суток. Вот это, можно сказать, второй случай в оккупированном Крыму. Но вот для того, чтобы была какая-то реакция, вот, ну, неужели нужно что-то еще, вот, чтобы вот международное сообщество реагировало на это? Потому что, ну, вот, даже по этому случаю не видно никакой реакции. Ну, может быть, там появится сегодня-завтра посты амбассад о том, что мы засуджуем, а вот так, чтобы это как-то действительно повлияло на оккупантов. Я думаю, что должно какой-то произойти? Больше реакции мы даже ну, и не вправе ожидать. Действительно, вряд ли что-то случится, страны не будут разрывать там дипломатические отношения с Россией или идти на какие-то шаги. Мы видели, что беспредел в отношении адвокатов — это типичная практика для российской стороны. К сожалению, вот мы это видим сейчас в Крыму, но гораздо раньше мы это видели в отношении тех же представителей российской оппозиции. Мы помним, как даже когда находился в заключении Михаил Ходорковский, как власть всячески препятствовала тому, чтобы адвокаты попали к нему. Мы видим, как постоянно нарушаются права заключенных в России, которые вот в период этапа где-то теряются, и с ними невозможно установить связь ни родным, ни близким, ни адвокатам. То есть мы должны понимать и постоянно подчеркивать вот эту именно античеловеческую сущность. И единственное, что мы можем получить в ответ, это продолжение санкционной политики, потому что это важный фактор, который позволит продолжать санкционную политику, и заявление международных организаций, иностранных правительств, осуждающих эти случаи. Ничего больше, давайте будем реалистами, не может случиться. С нами на связи Лутфия Зудиева. Добрый день. Добрый день. Лутфия Ханум, есть ли какие-то новости сегодня? Есть ли связь с Эдемом Семедляевым? Вот тут приходят сообщения, что к нему и к другим задержанным не пускают адвокатов. Да, есть на данный момент у нас обновление вчерашней ситуации. Уже успели рассмотреть 3 административных протокола по задержанным вчера у суда крымским татарам. Всем им вынесли штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Дело Эдема Семедляева, который был задержан в отделе полиции вместе с крымскими татарами, продолжает сейчас рассматриваться в Центральном районном суде Симферополя. И сейчас буквально его коллега, адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщил, что протокол, составленный по требованию сотрудника Центра по противодействию экстремизму раздела, то есть требования о личном досмотре, этот протокол судья Деленок вернул для устранения ошибок. То есть этот протокол... А можете... Протокол, который был составлен на тему, рассматривается в данный момент. К сожалению, плохая связь. Также хотела сказать, что кейсом адвоката Эдема Семедляева на данный момент занимается международная организация Frontline Defenders и взяла на контроль Международная комиссия юристов.
Насколько мы знаем, Эдем Семедляев написал жалобу в адвокатскую коллегию на действия силовиков. Стоит ли рассчитывать на какую-то поддержку, на какую-то реакцию? Я не думаю, что будет какая-то адекватная реакция от адвокатской палаты Крыма или от Федеральной палаты адвокатов. В данном случае мы рассчитываем в первую очередь на поддержку независимых международных организаций, которые защищают права адвокатов на территории различных стран. И уточните еще, пожалуйста, вот за что задержали людей? Вот, потому что на месте задержания им ничего не сообщалось. В чем их обвиняют, за что их штрафуют? Формально их задержали за то, что они организовали в кавычках несанкционированное мероприятие и способствовали нарушению санитарных норм, которые сейчас действуют в связи с эпидемией. Всем обвиняется статья 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях. Но это абсолютно формальный предлог. На самом деле люди преследуются, и это уже третья волна таких задержаний с сентября месяца. Люди преследуются за то, что они приходят к зданиям судов, не молчат, выражают поддержку политическим заключенным своим присутствием, своими устными комментариями публичными. И именно это больше всего сейчас раздражает и силовые структуры, и крымские власти, которые пытаются вот эту картинку в течение многих лет устранить. Но это не работает. И буквально сегодня мы с коллегами считали количество административных протоколов, которые были составлены на крымских татар только за сентябрь и октябрь месяц. Общая цифра 100 административных протоколов. То есть вы себе представляете масштаб давления людей, которые приходят к зданиям судов или пришли искать 4 сентября Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых. Вот все, что делается, это попытка уничтожить солидарность и поддержку внутри крымско-татарского народа. Понятно, что это политика запугивания и угроз, но повлияет ли она на людей, на их смелость, скажем так? Я думаю, что у нас есть вполне обоснованные причины говорить о том, что это не сработает, потому что за плечами у активистов, у правозащитников 7 лет сопротивления, и за эти 7 лет происходили разные события, иногда очень жесткие, неожиданные, такие как задержание женщин или массовые задержания 25 человек. Но это не повлияло абсолютно на гражданскую позицию людей, на их желание помочь друг другу. И даже сегодня в здании Центрального районного суда, несмотря на то, что вчера было задержано больше 20 человек, сегодня люди все равно приехали и продолжают выражать свою поддержку. Ну, то есть это дает нам основание говорить о том, что такие методы в отношении крымско-татарского народа точно не работают. И еще один уточняющий вопрос. Это обвинение в неповиновении чем может грозить Эдему Семедляеву? Для адвоката любые административные правонарушения чреваты в первую очередь ударом по его репутации и по его профессиональной деятельности, потому что при стечении определенных обстоятельств, когда такие административные правонарушения суммируются, это может в итоге сказаться на его адвокатском статусе, что для крымских адвокатов крайне болезненно, потому что сейчас это единственные люди, которые могут обеспечить хотя бы какую-то защиту политическим заключенным в судебных процессах. Но важно сказать о том, что адвокат Эдем Семедляев уже подготовил документы, он будет обжаловать действия сотрудников полиции. Он абсолютно уверен в том, что в его действиях нет правонарушения, поэтому он вчера смело выполнил свои профессиональные обязанности и пытался объяснить это сотруднику Центра Э.
Поэтому мы надеемся на то, что когда это дело в судебном порядке будет рассмотрено, а Земсеребяевство будет готовить иск, безусловно, все эти нарушения, они окажутся в публичном доступе, и я надеюсь, что будет адекватное решение суда по этому вопросу. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Лутфия Зудиева, правозащитница, была с нами на связи, рассказала подробности, связанные с преследованием адвоката Эдема Семедляева. А публичность, да, о которой говорит Лутфия Зудиева, это, наверное, вот единственный, скажем так, инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы защищать людей в Крыму. Ну, не только публичность, это еще и такая штука, как семейная память, потому что нашим народам, и крымско-татарскому, и украинскому, помогла в истории выжить именно семейная память. Это когда мы рассказываем и воспитываем детей в том духе, чтобы они не забывали, что случилось на самом деле. Где оккупация называется оккупацией, враг называется врагом, и все вещи называются своими именами. Вот эту вот семейную правду на самом деле невозможно перебить абсолютно никакой пропагандой. И чем больше людей вот смогут рассказать и пронести историю через поколения, через все жизненные испытания, тем лучше. Поэтому остается уповать действительно вот только на публичность и на семейную правду. Да, семейная правда, о которой вы говорите, она действительно, особенно для крымских татар, имеет большое значение, потому что вот уже какое поколение крымских татар живет в Крыму, уже даже есть, которые родились и родили своих детей, но для них все равно историческая боль депортации, боль этого геноцида, который устроила советская власть, она не исчезает. И они будут это помнить и относиться, соответственно, давать соответствующие оценки тому, что происходит в оккупированном Крыму. Но, с другой стороны, это же и ставит их и под удар, потому что это понимают оккупанты, и они могут использовать все рычаги, которые у них есть, для того, чтобы уничтожить этот народ. Действительно так. Крымско-татарский народ находится под угрозой уничтожения. Достаточно посмотреть, как Российская Федерация ведет себя на Северном Кавказе, опять же, где неугодные и несогласные граждане уничтожаются без какого-либо закона и следствия. И люди, которые пытаются пролить след на эти события, также исчезают, их убивают, как это было с журналисткой Анной Политковской. Все то, что происходит, это не ново для российских оккупантов. Просто об этих вещах вот нельзя забывать и нельзя их ни в коем случае замалчивать. Слава богу, сейчас есть интернет, сейчас очень тяжело делать зло анонимно. Очень тяжело вот творить зло так, чтобы это никто не увидел. Важно как можно больше всего фиксировать, передавать эти сообщения, фотографии, видео, делать их публичными. У нас в Украине есть много организаций, которые собирают такого рода информацию на самом деле и которые делают все возможное, чтобы это ни в коем случае никто не замалчивал и не скрывал. Давайте перейдем к другой теме, скажем так, более оптимистичной. Украина выиграла в Амстердамском суде дело о так называемом скифском золоте. Апелляционный суд Амстердама принял решение передать скифское золото Украине. И этот процесс длился 7 лет, если я не ошибаюсь, потому что золото вывезли на выставку в Амстердам до оккупации, и оно оставалось там во время захвата России Крымского полуострова. Тогда оккупационные власти пытались золото вернуть, и начался судебный процесс. И вот сейчас это решение стало известно. Оно было принято еще в декабре 2016 года, когда окружной суд уже принял решение вернуть скифское золото Украине, но в 2017 году крымские музеи это решение оспорили и пытались его переиграть, но ничего не получилось. И уже даже определили, где это золото в Украине будет находиться. Это Государственный музей истории, если я не ошибаюсь. Вот давайте послушаем, как это решение прокомментировал президент Украины и министр иностранных дел Украины. Довгоочікувана перемога в суді Амстердама. Скіфське золото повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам, які працювали над цим, за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим.
Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Разделяете оптимизм Дмитрия Кулеба? Ну, конечно, потому что если не быть оптимизмом, то оптимистам можно поднять руки и сдаться. Конечно, мы вернем и Крым, и Донбасс, и наших людей. Я уверен, что это еще будет при нашей жизни. Ну, вот меня в этой истории, при всей очевидности ответа на этот вопрос, чье золото, вот удивило, что это рассматривалось аж 7 лет. Это говорит о какой-то... С одной стороны, наверное, о том, что там все в Европе придерживаются права и буквы и духа закона, но в то же время это такой сложный бюрократический организм, от которого ожидать каких-то быстрых и резких действий не стоит. И также при этом и рассчитывать на такую же поддержку по возвращении Крыма. Или я не прав? Знаете, но западная правовая система, она долгая, но к ней есть доверие огромное. Никто не может сомневаться в справедливости принятых решений в западных судах. Мы сейчас наблюдаем еще один процесс в Нидерландах. Это процесс над людьми, которые сбили на малазийский Боинг в 2014 году в небе над Донбассом. Мы тоже видим, что этот процесс идет долго, и пока что вот его конца и края ему не видно. Но он обязательно будет, все процедуры будут соблюдены, и виновные обязательно понесут наказание. Что касается скифского золота, то очень важно тот факт, что, во-первых, крымское скифское золото говорит о том, что возвращение этого артефакта в Украину говорит о том, что история Крыма, она очень долгая, она гораздо дольше, чем это пытаются сейчас представить российские оккупанты, которые говорят, что Крым это был всегда их территория. На самом деле ничего подобного. Крым не всегда был их территорией, они лишь малую часть исторического времени владели этой территорией. И тот факт, что вот эти артефакты возвращены в Украину, свидетельствует о том, что мировое сообщество точно знает, что Крым — это Украина, и в этом нет ни малейшего сомнения, никакого ни у кого. Поэтому эта победа для нас важна, конечно, да. То есть это такая имиджевая пощечина России? Абсолютно. И очень, конечно, смешно наблюдать, как какие-то там крымские институции, которые контролируются оккупационными властями, пытаются тут тужатся, вылазят из себя, сдирают из себя кожу, чтобы доказать, что они являются какими-то субъектами международного права. Они есть никто, звать их никак, и место их вот за поребриком, что называется, на подсосе у оккупантов. Давайте поговорим о материке, о материковых делах. И вот недавно были опубликованы рейтинги КМИС, и Центр Разумкова опубликовал рейтинги и президента Зеленского, и «Слуги народа». И вот по данным, я не знаю, есть ли у нас возможность показать цифры на экране, но вот да, давайте сейчас посмотрим результаты опроса КМИС. По их данным, рейтинг Зеленского, по президенту рейтинг Зеленского по этим данным упал. И он уже не лидер. На втором месте вот мы видим Петр Порошенко, потом Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Дмитрий Разумков. Также по их исследованиям потеряла лидерство президентская партия монобольшинства «Слуга народа». И рейтинг Разумкова возрос. Говорит ли это о каких-то тектонических изменениях? Ну вот да, вот мы сейчас на экране видим результаты исследования по партиям, которые провел КМИС. Ну, у Центра Разумкова
тоже есть свои результаты. И по их данным, 4 партии имеют самые лучшие шансы избраться в Верховную Раду, а еще 2 политические силы на грани прохождения. И теперь по их результатам за «Слугу народа» готовы отдать голоса 14% всех опрошенных. А это 22% из тех, кто возьмет участие в выборах и уже определился, за какую партию голосовать. Европейскую солидарность поддерживают 10% и, соответственно, 16 опрошенных. ОПЗЖ 8 и 13, у Батьківщины 7 и 11, и партия «Наши», такая Мураевская партия, у нее 4 и 6, а партия «Сила и честь» Мишко получает 4,6%, то есть на грани захождения в парламент, что не получилось у них в прошлый раз. И по результатам исследования популярности кандидатов в президенты и президента, сегодня Зеленского поддержали бы 25,7% украинцев. Это практически те 20, наверное, другие, но цифра похожая на ту цифру, которая была известна была в поддержку Петра Порошенко, а у Разумкова уже почти 9, 8,8%. То есть президентский рейтинг Разумкова растет его популярность. Значит ли это, что грядут какие-то политические изменения, что у нас появится новый лидер? Будет ли Разумков набирать популярность? И возможно ли при этом распуск досрочной Верховной Рады? На самом деле Дмитрий Разумков был тем единственным препятствием, которое мешало офису президента запустить сценарий с досрочными выборами. Другое дело, что очень сложно придумать основания для досрочных выборов. Президент не может просто так приказать Раде распуститься. Должны случиться какие-то события. Это отсутствие сформированного кабинета министров, неспособность коалиции сформировать кабинет министров, но кабинет министров у нас на сегодняшний день существует. Или это ситуация, когда большинство народных депутатов примет решение об отставке и сложит в себя мандаты. В это тоже очень сложно поверить, потому что десятки из тех случайных абсолютно людей, которые зашли в парламент вместе с партией «Слуга народа», уже прекрасно освоились в этом дивном новом мире, поняли, как там надо зарабатывать деньги, и в последнюю очередь они, конечно, согласятся подать заявление об отставке и сложить в себя мандат. В этот сценарий очень сложно поверить. Поэтому у президента, на самом деле, не остается вариантов, как он может распустить Верховную Раду. Но действительно, наличие там раньше Дмитрия Разумкова, это было серьезной преградой, потому что вторая идея, которую рассматривает в офисе президента, это досрочные выборы президента. Здесь уже президент может подать в отставку, если это случится сейчас. Отправить в парламент? Нет, сам подать в отставку. Если это случится сейчас, то условно Владимир Зеленский, пометая украинскую историю, потому что в украинской истории только один президент за всю историю у нас избирался на второй срок. Это был Леонид Данилович Кучма в очень далеком я даже не вспомню, в каком году, если честно. Это был 99-й год. Да, в 99-м году. И повторить успех Кучмы не смог ни один украинский президент. И сегодня нет никаких абсолютно шансов говорить о том, что это удастся сделать Владимиру Зеленскому. Но подать досрочно в отставку сейчас, чтобы переизбраться условно, пока еще вот он лидер рейтингов, и тем самым продлить свое правление вот еще на 2-3 года, он может. И препятствием, которое мешало в этом сценарии, был спикер парламента. Потому что если президент подает в отставку, спикер парламента стает исполняющим обязанности президента и концентрирует в себе такую достаточно большую власть. Мы помним, как это было, когда в 2014 году, когда Александр Турчинов был одновременно и главой парламента, и исполняющим обязанности президента. И теперь вот все как бы карты вскрыты, теперь ничто не мешает офису президента пойти на такой шаг.
Другое дело, что это достаточно будет сложно объяснить все-таки обществу, потому что высокий рейтинг Дмитрия Разумкова объясняется не только тем, что он сейчас в новостях, дело еще вот свежее и, так скажем, все софиты на него. Действительно, он сумел за это время наработать свой собственный политический капитал, он имеет свою базу избирателей, и он является политиком национального масштаба. И, безусловно, у него есть все шансы состояться в украинской политике дальше. Давайте послушаем мнение еще одного эксперта, который с нами на связи. Александр Кондратенко, политический аналитик и главный консультант Департамента аналитического сопровождения Офиса главы администрации президента с 2014 по 2016 год. Александр, как вы оцениваете результаты социологических исследований, что КМИС, что Разумкова, которые говорят о падении рейтинга Владимира Зеленского и партии «Слуги народа» и увеличении популярности Дмитрия Разумкова? Ну, собственно, падение, оно закономерно. Потому что когда Зеленский пришел к власти, собственно, было очень много обещаний, и ключевые моменты на сегодняшний день не были выполнены. Вот. Если брать в разрезе этого месяца, когда вот такое стремительное падение было почти на 9% у самого Зеленского, то после того количества разных скандалов, начиная от офшорных, заканчивая друзьями в Укрексимбанке, в принципе, это все закономерно. Но ключевое, не было выполнено обещание, и, собственно, ни война не закончилась, ни социально-экономические показатели в стране не растут, а только все ухудшается. И нету демонтажа теневого государства, которое существует в Украине. Все вот эти вот моменты, они бьют по рейтингу и бьют, как мы видим, очень существенно. Что же касается Дмитрия Разумкова, то там, где ему нарисовали 7%, то на самом деле эта цифра нарисована, он не откусил у Зеленского, как многие эксперты говорят, что вот этот электорат, он перешел к Разумкову. Я, пожалуй, соглашусь с вашим спикером в студии в том, что у Дмитрия действительно есть хорошее политическое будущее, но это будущее зависит от двух ключевых факторов. Первое – это очень хорошее финансирование. Второе – это его медийная активность. То, что было последнее время, он на протяжении месяца, как технолог, прекрасно понимает, что у нас хорошо заходит электорату образ жертвы, он в этом образе, собственно, хорошо играет и продолжает играть. И, собственно, в этот момент, когда Дмитрию Разумкову, по моей информации, ему все-таки дали деньги, мы увидели вот эти 7% в наших социологических средах. Но, по моему субъективному мнению, собственно, я знаю, как они составляются, отчасти там есть правда, но многое это инструмент манипуляции. Если Разумкова начали мерить и сразу же ему вот нарисовали такую цифру, то Ренат Леонидович все-таки вкидывает финансирование в проект, скорее всего, этот проект будет «Розум», и в дальнейшем мы все-таки увидим новый политический проект. И я не исключаю, что у Разумкова, если он продолжит дальше ходить по каналам, пока ему еще дают такую возможность, он в результате лишится, скорее всего, своего мандата. Вот. Что касается, скажем так, дальнейшего развития событий, я, к сожалению, не весь эфир успел послушать, но мне кажется, что досрочных выборов у нас, к сожалению, на повестке дня нету, но это очень стремительно может поменяться в любой момент, а именно, когда первые платежки придут за отопление, за горячую воду, вот буквально в течение месяца. Это будет социальный взрыв в Украине, и заинтересованных, на самом деле, политических сил достаточно много, которые готовы шатать дальше эту зеленую лодку. Получится у них? Вопрос будем, как говорится, посмотреть в течение месяца. Все вот эти вот информационные вбросы, которые идут сейчас по поводу замены министров, это тоже связано, как мне кажется, с тем, что максимально пытаются «Слуги народа» и офис президента, и, собственно, сам Зеленский удержаться вот так вот на плаву, потому что при перестановке даже вот каких-то персон это особенно не меняет ход действий. Мне даже вот, кстати, в какой-то момент было интересно посмотреть, как будут разворачиваться события именно с Министерства обороны, потому что война у нас продолжается, а как мы знаем, для того, чтобы любому министру, придя на пост, вникнуть вообще в ход дела, это проходит минимум полгода. У меня к Резникову, в принципе, вопросов меньше всего, потому что это, наверное, единственный человек, который плюс-минус
хороший и профессионал. Но его компетентность как министра обороны, ну, здесь у меня возникает вопросов немало. Точно так же по Ире Верещук и по, скажем, по министру экологии, там достаточно много. Когда человека меняют, он либо становится неудобным, либо же он полностью профнепригодный. Судя по тому, как у нас разворачиваются события в стране, что происходит, у нас просто весь кабинет министров, и вообще, собственно, все люди, которые сейчас, как говорят в народе, рулят процессом в стране, они все профнепригодны. Поэтому у нас вот такие вот проблемы и с отоплением, и с углем, и с электроэнергией. И если брать по всем отраслям, там очень много всяких сложностей. К министру, вот этому, господи, как его, Абрамовскому, по-моему, да, это министр экономики. У него же за время его пребывания на посту министра очень много проблем, связанных и с лесом, и с фильтрами, когда вот в город приезжает Зеленский, включаются фильтра, промышленные города, я имею в виду. Он уезжает, они опять выключаются. Вообще, вот не хочу, конечно, сильно накидывать на нынешнюю власть грязи, но складывается впечатление, что не сегодня-завтра эта вся конструкция посыпется намного быстрее, чем мы увидели 8%. А по любому социологическому исследованию есть определенная позиция, я вам в эфире могу ее, собственно, озвучить. Для того, чтобы вам нарисовали 1%, достаточно занести просто порядка 50 тысяч долларов, и у вас будет этот процент нарисован в социологическом срезе. Вот эти вот манипуляции, они делаются для того, чтобы люди, которые заинтересованы зайти в следующий созыв парламента, понимали, на кого делать ставки и с кем в будущем сотрудничать, как продавать места в списках. Многие люди это прекрасно понимают, и на начальном этапе уже ведутся переговоры для того, чтобы своих людей, которые хотят продвинуть по лестнице в парламент, уже сейчас люди готовы там нести свои сбережения, так называемые, инвесторы. Не все хотят идти с олигархами, вот, и ищут крупный бизнес. А как мы видим, гайки закручиваются не только крупному, но уже и среднему, и малому бизнесу. Все очень сильно обозлены на ту ситуацию, которая сейчас есть. Спасибо вам большое. Вот так вот коротко. Спасибо, Александр, за то, что были с нами на связи. Александр Кондратенко, политический аналитик и главный консультант Департамента аналитического сопровождения администрации президента с 2014 по 2016 год. Ну, я бы оставил, наверное, за скобками бы заявление Александра о том, что, чтобы получить процент, нужно занести 50 тысяч, тем более, что речь идет о авторитетных рейтинговых агентствах, и что ХМИС, что Разумков. Всегда нравились люди, которые так просто объясняли сложность этого мира. Ну, у вас другая точка зрения, да? Все решается через «надо занести». Если бы так было просто, то бы уже все проблемы мы давно решили. Просто занесли бы, и все было хорошо. Но, к сожалению, не так. И я, как просто профессионал из цеха, даже не могу, а просто обязан встать на защиту репутации уважаемых социологических фирм, и Центра Разумкова, и Киевского международного института социологии, потому что, так сказать, нечего пенять на зеркало, если есть у тех или иных политических сил проблемы. Социология — это всего лишь как анализы в медицине. Это объективные данные, которые могут меняться, и нет никаких оснований говорить о том, что у нас в области исследований какая-то тотальная манипуляция. Это горячий бред. Если вернуться к теме досрочных выборов, о которых говорят, а кому они были бы сегодня выгодны? Вот Александр говорит, что после платежек этот процесс может активизироваться, то есть подразумевая, что он будет идти снизу. А вы говорите, что у Зеленского была такая идея, да, продлить свой срок на досрочных выборах. Вот в данном контексте вообще выгодны ли эти выборы и кому они выгодны? И вообще, собственно, где здесь люди? Им-то оно зачем? Вы знаете, на самом деле идея досрочных выборов как раз не находит сейчас поддержки. Людям точно сложно объяснить, зачем нужны досрочные выборы. То есть придется тогда придумывать какую-то историю. Например, президент может выйти и сказать, что мы вот начали борьбу с олигархами, но они
в ней вот нас обходят, и нам надо вот больше полномочий обратиться к нации, собственно, с таким вот вотумом о доверии. И вот под таким соусом пойти на выборы. Это как вариант, я просто фантазирую. На самом деле объективных предпосылок для того, чтобы вот досрочные выборы были, их на сегодняшний день нету, потому что они точно не выгодны партии власти, она потеряет свое монобольшинство. Оно точно не выгодно оппозиции, потому что оппозиция явно рассчитывает на гораздо большие цифры и гораздо большие проценты. И в этом тоже есть такой грустный факт, потому что на сегодняшний день вот оппозиция наша уперлась в потолок. Мы на самом деле не видим огромного, большого увеличения рейтингов европейской солидарности, Батькивщины или каких-то вот таких вот старых политических сил. Видим, что люди ищут новых игроков, и таким образом в рейтинге вот появляются партии то Смешка, то вот эта вот смешная партия Мураева. То есть люди ищут новых игроков. Украинцы вот по ситуации на сегодня по-прежнему огромное число людей отвечают, что они не знают, за кого они проголосуют, если выборы будут в ближайшее воскресенье. Потому что если совсем объективно смотреть на результаты выборов, то у нас там идет сперва вот в рейтингах господин Зеленский, потом господин Порошенко, а на третьем месте идет кандидат, я не знаю, или кандидат против всех. Но обычно там Тимошенко всегда на третьем месте где-то. На самом деле у нас до 30% людей или не знают, за кого они проголосуют, или желают проголосовать против всех. У нас нет такой графы в бюллетенях. Раньше была. Ее как раз исключили с того момента, как в некоторых местах на региональных выборах кандидат против всех был на первом месте. Что является, конечно, красной карточкой абсолютно для всего политического класса. А что это за интрига с новым министром обороны? Откуда вообще растут ноги? Никаких официальных заявлений по поводу смены министра нет. Не было. Свою кандидатуру на пост министра, по-моему, сама Ирина Верещук предложила. То есть она как бы запустила в информпространство, и теперь это всерьез обсуждается. Теперь вдруг появилась фамилия Резникова, министра именно оккупированных территорий, реинтеграции оккупированных территорий. Вот это просто для того, чтобы поговорить? Вы знаете, да, я вот еще заочно поспорю с коллегой. Я не согласен с его оценкой, что у нас весь кабинет министров это профнепригоден, потому что, ну, все-таки эти люди, это наша власть. Мы ее избрали своими руками, вот на выборы ходили, и люди отдавали голоса. Я не голосовал лично за Владимира Зеленского, но он получил поддержку на выборах, и это та власть, которая была сформирована согласно этому мандату. Это как бы люди, которых мы наняли на работу. Поэтому, если мы считаем их дебилами, давайте честно признаемся, что дебилы мы сами сначала, потому что всю эту ситуацию создали. Я с такой оценкой не согласен, не считаю, что и нацию можно обзывать такими словами. Поэтому хотелось бы иметь все-таки немножечко нотку уважения к политикам и спрашивать с них по существу и спорить с ними по существу. К министру обороны действительно есть очень много вопросов. И главное, этот вопрос можно сформулировать так. Как в воюющей стране возможно ситуация, когда мы жили полгода без государственного оборонного заказа, который должен был быть утвержден парламентом, и, собственно, работа министра сделать все, чтобы этот оборонный заказ, чтобы армия была экипирована, чтобы были закуплены оружие, патроны, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, чтобы армия функционировала. Мы вот практически полгода страна жила без оборонного заказа, что является абсолютно неприемлемой ситуацией для воюющей страны. Вот это есть объективная проблема, которая у меня, как у эксперта и аналитика, есть к министру обороны. Я считаю, что это его полный провал. И вот хотелось бы с ним по существу поспорить и спросить, какого же черта сложилась такая ситуация. И вот поскольку растет огромное недовольство среди волонтеров и людей, которые интересуются военной темой вот этой ситуации, потому что она действительно дикая, соответственно, растет недовольство к работе Министерства обороны. И таким образом
люди под политики, которые имеют такую чуйку, чутье, начинают играться с этой темой. Ирина Верещук, конечно, выходит на сцену. Она у нас министр всего, может быть, и президентом, и кем угодно. Человек с абсолютно непомерными амбициями. Возникает откуда-то кандидатура господина Резникова, который является достаточно профессиональным министром, который на своем посту сделал достаточно много вещей. О Резникове говорил Юрий Бутусов, главный редактор «Цензор». Нет, можем даже послушать, что он об этом написал. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой. Ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию. Ермак и Демченко не хотели замены Тарана и защищали его, несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ номер 330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии и прежде всего на вопросы организации госзакупок. Ну вот Юрий Бутусов уже называет его новым кандидатом и уже дает ему оценку как полностью управляемым. Есть основания для этого? Ну, я бы предпочел термин, что господин Резников, как действительно профессиональный адвокат, является командным игроком. И что является большой редкостью в нынешней системе власти, имеет какие-то понятия о командности, чести и так далее. Я действительно считаю, что господин Резников является некомпетентной фигурой для того, чтобы занять пост министра обороны. Это действительно та позиция, которая требует военной подготовки, военного бэкграунда. И во многих странах действительно есть гражданские министры обороны, но для нашей ситуации, где мы находимся в состоянии войны, человек вот совсем без военного бэкграунда не должен быть министром обороны. Скорее у господина Бутусова было бы больше шансов и перспектив возглавить Министерство обороны, поскольку он его уже знает каждую его трещинку. И это был бы гораздо более успешный министр. Поэтому я думаю, что какие-то изменения кадровые обязательно будут, потому что власти периодически надо кого-то на профессиональном сленге, это называется, кого-то бросить под поезд. То есть показать, что вот народ негодует, а мы отвечаем, вот мы находим каких-то вот стрелочников, вешаем на них всех проблем и увольняем. Людям это нравится. Владимир Зеленский, как человек из шоу-бизнеса, прекрасно понимает, что если перед публикой не плясать и не шутить, она не купит билеты на концерт. Это он понимает всем своим нутром, поэтому пытается для нас на своем посту придумать все новые и новые забавные номера для того, чтобы удерживать рейтинг. Пока что ему это удавалось, на самом деле. У него беспрецедентно высокий рейтинг для украинской истории. Обычно на половине своего срока рейтинг украинских президентов находится гораздо ниже 10%. Владимира Зеленского результат хороший именно потому, что мы видим много интересных таких вспышек, как то закон об олигархах или вот заседание РНБО, которые у нас каждую неделю проходят и решают очень важные проблемы. Но, к сожалению, от этого всего очень мало последствий практических. К сожалению, это все остается такими вот вспышками, больше эстрадным номером, чем реальной политикой. У нас остается буквально 3 минуты. Хочется обсудить еще один такой аспект. Наше решение предложить «Газпрому» скидку на транзит газа по нашей трубе и помощь газом Молдове. Двоякая оценка. Одни называют это зрадой, отдавать газ перед отопительным сезоном и снижать доход нашей ГТС. Другие называют это очень удачным решением, потому что Россия не примет такое предложение в любом случае, потому что для нее это не экономика, а политика. А Молдове нужно помочь справиться с российским давлением и получить союзника. Вот вы в этой ситуации чего больше придерживаетесь? Мне очень не понравилось заявление по поводу скидок для России, потому что с таким же успехом мы можем сейчас поднять руки, сдаться и
на этом закончится все, да. Будет у нас Донбасс, будет Крым, вот только Украины не будет. Поэтому я считаю это абсолютно капитулянским заявлением, глупым и непродуманным. И все это происходит от того, что мы сами на самом деле не знаем, да, что у нас с газом происходит. Мы настолько не доверяем власти, что мы не понимаем, у нас вообще газ на зиму есть, нету, у нас собственная добыча происходит, не происходит. Все эти вещи, они вот широкому процент населения совершенно не ясны. Более того, я сам не понимаю, что у нас есть, что у нас нет. На тот факт, что мы поддерживаем соседнее государство, это очень хорошо. Украина, на самом деле, мы большое государство. Мы гораздо больше по размеру и по населению, чем среднестатистическая европейская страна. И наш вот этот комплекс, что называется меньшевартости, мешает нам действительно понять такой факт, что мы несем ответственность за наших соседей, что мы являемся для них центром и во многом образцом, и мы должны их поддерживать. И тот факт, что у нас сейчас устанавливается вот в таком вот старом, в такой старой системе координат Грузия, Украина, Молдова, еще в этой системе был раньше Азербайджан. Помните, в 90-е годы Леонид Кучма предложил идею такого вот блока в противовес России, который назывался ГУАМ. Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан. Азербайджан пока в этой мозаике не участвует, но Грузия, Украина, Молдова действительно имеют огромный потенциал в сотрудничестве и должны поддерживать друг друга и быть вот такой вот противодействию имперской политике России. Тут вы поддерживаете. А если вот разобраться с газом, по большому счету ведь речь идет не о скидке, а о скидке на сверхнорму, да? То есть ведь Россия, это же ее аргументы, это российская, украинская труба, это дорого им качать, это ненадежно, вот давайте запускать Северный поток-2 и будете получать газ, при этом наслаждаются сейчас ростами цен на газ. А наш аргумент, от которого наверняка в России откажутся, просто показывает, что это не экономика, что это политика. И Россия просто, используя эти аргументы, занимается шантажом Европы. Знаете, Россия же законтрактовала определенное количество газа, которое она должна транспортировать через мощности «Нафтогаза». И она этот газ транспортирует. Иногда больше, иногда меньше, и особо не волнуясь на самом деле о том, сколько газа они протранспортируют, потому что у них есть Северный поток, они вот берегут его. Они хотят создать кризис вот на нашем направлении, чтобы кинуть все поставки на Северный поток и выставить нас в таком вот негативном свете, как несостоявшееся государство, ненадежного партнера. На самом деле, это причина вот, не рвать на себе волосы, но четко понять, где мы ошиблись. Ошиблись мы ровно в тот момент, когда потратили десятки лет на обсуждение того, что должно быть с украинской газотранспортной системой. Если бы вместо этих разговоров мы бы действительно сделали международный консорциум на базе нашей газовой системы, если бы ей управлял не только вот странные люди, которых назначает та или иная украинская власть, а представители европейских стран, Германии, Франции и других европейских стран, такой широкий консорциум, если бы это была уже наверняка и Россия торговая компания, мы имели возможность туда Россию и не звать. Но если я про этот консорциум слышу с 90-х годов. В 90-х годах трудно себе представить, что Россия бы там не участвовала. Знаете, мы могли бы этот консорциум легко сделать после первого отключения вентиля еще при Викторе Андреевиче Ющенко, когда все увидели, насколько Россия ведет себя агрессивно. Было бы желание. Просто если бы мы это сделали, и российский газ покупался бы не на нашей западной границе, западными странами, а на границе украинско-российской. Поверьте, не было бы ни первого Северного потока, ни второго Северного потока. И национальная безопасность Украины гораздо была бы выше. Только Россия бы контролировала бы треть этого консорциума. Это наше, мы могли туда не пускать Россию. Мы могли туда трудно не представить, что Россию. мы в 90-х могли бы это сделать. Мы могли туда не пускать Россию. Даже если бы они контролировали треть, 2/3 контролировали бы другие страны. Но мы имели все возможности этой ситуации избежать. И урок для нас, как для государства, как раз состоит в том, чтобы мы поняли эти риски и делали все, чтобы вот такой ситуации, когда наша газовая транспортная система действительно рискует остаться просто большой, красивой, пустой трубой, не возникало.
Благодарю вас. Наше время в эфире, к сожалению, подошло к концу. Константин Ботовский, политический обозреватель, директор агентства развития Приазовья, был с нами на связи. Прежде чем мы уйдем на небольшой перерыв, я напомню, что вы можете всегда подписаться на наш YouTube-канал, чтобы в удобное для вас время смотреть наши программы и поддержать нас на Патреоне. Как это сделать, какие адреса вы сейчас видите на экране. Увидимся через несколько минут. Спасибо, что с нами. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın çün, dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Ишітесіңізме? Мен ақта ұмыттыңызмы? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И прежде чем начать, я напомню, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы смотреть наши программы в удобное для вас время и поддержать нас на Патреоне. Для этого нужно подписаться, а ваша поддержка нам всегда нужна. Как это сделать, вы можете увидеть сейчас на своих экранах наши адреса, зайти по ним и пройти регистрацию и подписаться. Начнем этот час с той же новости, что и начинали предыдущие. В Крыму уже начали, в оккупированном Крыму уже начали штрафовать задержанных оккупантами крымских татар. Вчера они были задержаны возле Крымского гарнизонного суда в Симферополе, куда люди пришли поддержать фигурантов так называемой красногвардейской группы крымских татар, которых обвиняют в терроризме, якобы за участие в Хизбут-Тахрир. 21 человек был задержан, их затолкали в автобус, увезли в оккупационный участок, полицейский участок. Людей обвинили в организации незаконного собрания, в нарушении санитарных норм. В тот же день был и задержан адвокат Эдем Семедляев, который приехал в оккупационное отделение полиции, чтобы защищать людей, но услышал требование прекратить аудиозапись, на которую он имел законное право, и раздеться для того, чтобы сотрудник оккупационного центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов смог убедиться, нет ли у адвоката татуировок экстремистского характера. Вот такое было требование, достаточно странное даже по российскому законодательству. Эдем Семедляев обжалует эти требования и уже обратился с жалобой в коллегию адвокатов Крыма. Но, тем не менее, оккупанты выписали ему протокол о неповиновении. Сейчас он находится в СИЗО, и ему грозит наказание. Сейчас там с ним находится адвокат Назим Шейхмабетов, если не ошибаюсь. Но вот тех, кто был задержан возле так называемого суда, уже начали штрафовать. И вот известно, что Исмаила Ваапова и Дилявера Меметова, Дилявер Меметов — это координатор Крымской солидарности, уже оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого. Это почти 6 тысяч гривен. Еще одного крымчанина Эмиралиева Эрвина оккупанты оштрафовали на 10 тысяч рублей. Это почти 4 тысячи гривен. И обвиняя их в административных правонарушениях. Подробности, я надеюсь, мы сможем узнать, если мы свяжемся с Рустемом Камилевым, адвокатом, который был свидетелем всех этих событий и представляет тоже интересы пострадавших. Пока мы начнем разговор с нашим гостем. Гостем этого часа это Валерий Клочок, политический эксперт, магистр государственной службы. Приветствую вас. Витаю вас. Прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что произошло. Я понимаю, что это уже, можно сказать, стало делом привычным, да. Но, тем не менее, привыкнуть к этому все-таки сложно. На жаль, я для себе відзначаю, що така періодичність, знаєте, подій, вона вказує на системність дій Росії. Якщо такої події нема, вона має бути. Ну, от якщо там період проміжку часу пройшов місяць, да, нічого не вчинялося по відношенню до кримських татар в Криму, значить треба щось робити. Ну, немає, значить придумаємо. Ну, на жаль, це є такий доконаний факт. І це дуже печально, що найближчим часом там говорити про те, що якось ситуація може змінитися, не доводиться. На превеликий жаль. І, знаєте, заселення, є така політика, вона ще прописана була і в книзі Макіавеллі, коли ви, наприклад, завоюєте територію, тоді було поширено, ви можете поставити там свого правителя або заселити цю територію своїми громадянами, в такий спосіб її не те, що асимілювати, а переродити. Да? Так от і нині відбувається, такої практики давалося ще за часів Радянського Союзу, будь-які дії дійсно титульної нації там розцінюється як злочин. Хоча це, на мене, повний неадекват. Але треба усвідомлювати таку політику Російської Федерації сьогодні в Криму. На жаль. Ну, и тем не менее, вот постоянно наблюдать за тем, что там происходит, можно наблюдать
какое-то изменение всех этих процессов. Помимо массовых арестов и обвинений в терроризме, началось преследование тех, кто приходит поддержать. После того, как был задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял и братья Ахтемовы, которых обвиняют в диверсии на газопроводе, люди активно стали выходить на улицу. Это, видимо, испугало оккупантов. И я помню, в тот момент оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов публично сделал заявление в эфире о том, что будут наказаны не только террористы, но и те, кто будут преследоваться, тех, кто придет поддержать этих террористов. И вот, видимо, после такой отмашки там начались массовые задержания людей, которые приходят к оккупационным судам, чтобы поддержать тех, кого незаконно преследуют. Я справа в тому, що от коли чую про слово тероризм, я ніяк не можу для себе усвідомити, а в чому терористична діяльність проявляється. От відверто. Якусь зривають, там, вбивають, чи наміри якісь там встановлені. Ця їхня риторика для мене вона також не зрозуміла. Бо якщо брати там і історії з Балухом, і Сенцовим, чому їх тероризм проявлявся? Так? Це ж взагалі така річ, яка вона межує із здоровим глуздом і взагалі не має ніякого зв'язку з реальністю. Так само, як і Меджліс визнаний фактично терористичною організацією, як на мене. Тобто риторика вказує на те, що от кримські татари, як можуть мешканці своєї території шкодити своїй території? Перепрошую. Це взагалі якась дурня повна. Але політика Російської Федерації, на жаль, вона така є. Саме, знаєте, прикро в цій історії, що я відзначав для себе, поки що на даному етапі немає напрацьованого, хоч якогось бачення зміни ситуації. Його немає. Чому титульна нація так переслідується? Бо скільки там резолюцій ПАРЄ не ухвалено, скільки резолюцій воно ухвалено, це ніяк історію не змінює. На жаль. Тому те, що ви говорите про переслідування, врешті-решт, а що це таке дуже нове, якщо брати, наприклад, ту ж саму політику Російської Федерації в самій Росії, такі випадки є, коли навіть росіян переслідують за дописи у соціальних мережах. Така ж сама історія була, і я вважаю, це свого роду така експансія російської політики в Білорусь. Там також переслідують тих, хто пише там дописи проти режиму Лукашенка. Так само відбувається і в Криму. А Крим для росіян – це Росія, для них іншого розуміння нема. Тому будь-які наміри підтримати дійсно кримських татар в Криму, будь-кого, чи то кримських татар, чи інших, чи українців, чи росіян, які там є, вони будуть переслідуватися однозначно. Політика йде такого, знаєте, латентно, я сказав би, прихованого, до певної міри прихованого винищення самої ідеї, що Меджліс колись може бути взагалі дотичним до державотворчих процесів в Криму. Я не говорю в межах Росії, так, а от саме в Криму. Як вони це бачать? Тому що питання історичне і давнє його, а руху йому нема. Тому треба чинити будь-які перепони в цьому. Росія в будь-який спосіб намагається це робити сьогодні. В том-то и беда, что этой поддержки Меджлис не видит и здесь, на материке. Так, тому що от ідея з Кримської платформи, яка була дуже класна, я її вітав. Це дуже правильно, тому що дещо по-іншому формується порядок денний, хоча і не 100 країн, як раніше, підтримали її безпосередньо фізичною присутністю, і Організація Об'єднаних Націй навіть не доусужилась приїхати. Але менше з тим, лиха біда начала, як кажуть. Тому і очікувалися від саме Кримської платформи інших дій, якихось більш активних, практичніших і так далі. І говорити про те, що по-іншому буде формуватися тепер якась політика України до Криму, я поки що не бачу підстав, на жаль. Может, это просто такой эффект переоцененности, да? Ожидали большего, а на самом деле платформа сделала то, що могла зробити? Я для себе особисто не малював якихось там, знаєте, ілюзій про те, що після Кримської платформи Крим візьме і повернеться до України абсолютно в усіх аспектах. Там виведені будуть російські війська, Чорноморський флот збереться і поїде до себе морем до рідних берегів своїх російських. Звісно, це було б наївним, відверто. Але разом з тим, якісь певні практичні кроки мали бути. Якщо, наприклад, от навіть в цій історії не всі представництва країн були, не всі, з тих, що мало бути. Як сьогодні Офіс Кримської платформи
який презентований був, працює в цьому відношенні. Я дуже уважно слухав виступи всіх присутніх. Абсолютно, я свідомо переслухав усіх. Лише кілька країн відзначили про якесь своє бачення, але розвитку подій в Україні, але мало пов'язане з Кримом, бо там і газові питання піднімалися, як не дивно, енергетичні, ну, хоча вони до певної міри, можна їх там натягнути, знаєте, на Крим, але разом із тим. А решта, проговорили про стурбованість і про те, що вони не визнають Крим російською територією. Добре, не визнаємо. Далі що? От питання, як далі діяти? Сьогодні в умовах енергетичної кризи світової, без перебільшення, питання Криму взагалі відсунено на задній план. Хто буде займатися Кримом, як всі рятуються зими? Розумієте, всіх є бажання просто не змерзнути цього опалювального сезону. Хоч Європа, хоч Україна. Тому от Крим відходить назад. Тому очікування, як на мене, були не завищені, вони були такими, як повинні бути. Тобто, який практичний план дій. Пам'ятаєте, ми ще, звісно, що ви пам'ятаєте, як ми детально обговорювали стратегію повернення Криму, якої ще не було. Ми догадували, що там може бути прописано і так далі, тому подібне. Відкриваєш документ, ну окей, декларативний документ, а далі що? Але може там в секретній часті щось є? Ну, добре, а секретна часть у такому випадку, вона має бути реалізована в якому проміжку? В перспективі там 10-15 років. Ну, звісно, що, мабуть, так не виписується, або хоча б нам це озвучили. Тому такий сарказм можна мати, там, знаєте, обговорюючи саму стратегію, але толку з того, ніяко. На жаль. Такий в мене пессимистичный, на жаль, настрій, я перепрошую, але це констатація факту, я не хочу... А что бы могла сделать Крымская платформа? Вот, например, в Крымской правозащитной группе считают, что все участники Крымской платформы могли бы сделать какой-то общий ответ на эти аресты, на массовые аресты, которые постоянно происходят, и реагировать на каждый. Я не думаю, що це було б настільки ефективним. Взагалі, я був і залишаюся прихильником того, що треба говорити про статус Криму. Якщо така дискусія буде вестися, тоді можна перезавантажувати це питання. До того часу, допоки ми будемо охкати і ахкати, як там затримують, і ніяк ми не можемо змінити ситуацію, тому що фізично ми ж не підемо звільняти, правильно? Але якщо говорити про правовий статус, саме самовизначення кримських татар, це була б інша історія. І дуже важливо було в цій частині, щоб Меджліс на хоча б не окупованій території ухвалював відповідні рішення. Це тоді була б інша міжнародна дискусія. Так, вона не проста, вона довготривала, але була б. Почему такие мысли не приходят к тем, от кого это зависит сегодня? Я думаю, що вони приходять, вони є, але вони відкидаються з огляду на складність реалізації цього питання, бо треба віддавати собі звітність, що така ідея не може бути реалізована там в проміжку рік-два. Це безумовно. Я маю на увазі зараз зміни до Конституції України і робота з міжнародними партнерами в частині визнання території в іншому статусі і її співпрацю з Україною. Саме в такому контексті можна розглядати. Це призведе до загострення відносин із Російською Федерацією, яка сьогодні так природньо склалася. Я не кажу, що це так природньо склалася. Є монополістом в енергетичному секторі світу, і вона дуже серйозно впливає на енергетичний ринок. А світ виявився не готовим до таких викликів. Тому із-за цього і не робиться. Плюс, я думаю, що не реалізовується такий проект із огляду на його неефективність в частині електоральному. Як ти потім поясниш виборцю на наступних виборах, що я хотів, а не зміг. Розумієте, це дійсно непросто, це складно. Процес може, я не випадково говорю, може зайняти 5 і 10 років, але він би тривав і врешті-решт там мав би успіх рано чи пізно. Зі зміною тієї самої влади Росії рано чи пізно змінюється, і навіть ті, хто управляє іншими державами, змінюється парадигма керівництва. От ми не знаємо, наприклад, як буде вести себе в наступному році Німеччина. Також, подивимося, там нова коаліція формується. Там есть противники Северного потока, это зеленые, которые входят в коалицию. От них там может что-то повлиять на ситуацию? Подивимося, як буде розгортатися ситуація, тому це теж важливо. Змінюється, з часом змінюється
геополітичні центри, вони зміщуються. І, наприклад, ще 10 років тому ніхто не міг подумати, що Росія настільки потужно впливатиме на євразійський континент. Ну, дійсно, дуже потужно. Так само і в цій історії треба було пропонувати, і я думаю, є, але це, знову повторюсь, це невигідно електорально. А у нас президент кожного терміну, він орієнтується на електоральне уподобання. Якщо тема цікава виборцю, то я її буду просувати. Якщо ні, тоді не буду. Наприклад, що стосується і припинення війни, виконання Мінських угод. Виконання Мінських угод означає політична смерть для будь-якого президента в тому вигляді, в якому вони є. Тому дуже доцільно, вибачте, і цинічно їх не виконувати, для того, щоб досидіти термін хоча б 5 років, на які тобі дали шанс виборці. Да, но там уже даже блокируют ОБСЕ, которые работают на оккупированной территории. Ну, добре, а як це впливає на виконання Мінських угод? Ну, ніяк. Ні на прискорення, ні на блокування. Проблема ж не в цьому. У мене буквально днями була дискусія з одним із опонентів. Ми говорили про Мінські угоди і про те, що їх, власне, підписував Петро Порошенко. І текст Мінських угод є, ну, дійсно, якщо їх читати, він означає руйнацію країни. Ну, руйнацію. Чому було підписано? Така була ситуація. Добре, кажу, допускаємо. Така тоді була ситуація. Чому потім вони не змінювалися? От чому не наполягали на їх зміні? Ну, давайте пригадаємо. Всі говорили, треба виконувати, треба виконувати. Росія треба виконувати, Франція треба виконувати, світ треба виконувати і Україна. Ну, давайте будемо пропонувати зміну. І нині так само ж. Ніхто ж, нам же говорять про якісь там кластери, якісь там дорожні карти чергові, формули Штайнмайера, але про зміну тексту угод не говорять. Чому? Бо Росія не хоче. Давайте якось по-іншому сідати з ними розмовляти. Змінити певні пункти, запропонувати свою модель. Ми розуміємо, що в існуючому форматі Україна може не витримати. Тому давайте пропонуйте так, щоб вона збереглася. Який це формат може бути інший? Данілов ось запропонував вже президентську республіку. Зміна Конституції. Вибачте, це до певної міри можна говорити зміна конституційного ладу. Можна це говорити. Він як представник має на це право, так само і українці мають на це право. Просто як це повлияє на ситуацію на Донбасі і в Криму? Змінення устрою з парламентсько-президентської на президентську? Ніяк. Це попливає швидше на управлінську вертикаль. Як сьогодні прийнято вже говорити, не диктатура буде, а управлінська вертикаль. Ну, так, така підміна понять іде. На укріпленні і все. Для цього і пропонуються ці зміни, як на мене. Але пропонується, мені видається, вони не самим президентом, а його оточенням. Тому що для них важливо там поприбирати інші зайві ланки для швидшого, оперативнішого ухвалення рішень. Інше питання, наскільки вони ефективні, ці рішення для країни. Це важливо, але так у них сьогодні не стоїть питання. Тому, коли ви запитуєте мене, а чи думають про це в Офісі президента, яку думають, не роблять. Чому? От саме тому. Тому що це їм не потрібно. Ви говорите, що це історія змінення статусу Криму, історія не одного року, але ведь на самом деле не надо ж начинать с чистого листа. Конституционная комиссия работала с 2017 года по наработке предложений и даже уже готовый был проект закона, который Порошенко должен был еще внести в парламент. Потом он это объяснял тем, что не было голосов, хотя... Яка різниця? Треба вносити, обговорювати, врешті-решт, щоб розуміти, як процес рухається. Так просто теперь это действительно как будто бы с чистого листа президент Зеленский уже этим летом во время интервью крымскому полу, скажем так, на острове Змеиный, говорит, что мы готовы поддержать все, что в интересах крымских татар, но этим должна заниматься крымская платформа, пусть они вносят разработки и предложения. Ну, то есть, как бы вот идет просто игра слов вокруг этой темы. Так, я абсолютно це щойно так детально описував, що це не потрібно їм. Для чого? Почему? Пояснюю ще раз, що для того, щоб досидіти термін. Так, что вот изменится, если... Все признают, да, что изменение статуса автономии усилит наши позиции, в том числе и в переговорном процессе, и в процессе международных партнерских отношений. То есть будет конкретно за что возвращать Крым. Так, я ж про це саме говорю. Я вже у вас в ефірі років 3 чи 4, я постійно говорю. Мені таке складається враження, що коли мене дивляться глядачі, говорять, прийшов Клочок і знову в одну ту саму дудку. Нет, я ж не говорю, чтобы вы это объяснили, для чего это. Я не могу понять, почему это непонятно.
И почему это не популярно, ну, если так можно говорить, у электората, раз так считают власть придержащие? У мене немає відповіді на це запитання. Я перепрошую, але дійсно я часто задаюся цим. Це на поверхні, реально на поверхні ця дія. Вона мала б відбутися. Звісно, вона викличе масу невдоволень і в міжнародному середовищі. Це однозначно. І в тому числі може загострити і без того складні відносини, війну із Росією. Так, може. Але в будь-якому випадку таке треба робити. Якщо ми думаємо про те, як і повертати Крим, ну зараз тут питання стоїть повертати, не повертати, або повертати в якому статусі, або в якому статусі розвивати кримське питання. Я не випадково про це говорю, це треба робити. 100%. Але і тут би зрушило б з місця питання саме ОРДЛО, окупованих територій. Тут також можна було б говорити. А нужно бояться обострять отношения с Россией? Ведь куда не обостряя, ну, вы говорите, это может привести к обострению, потом какие-то политические решения, ну, как то изменение статуса Крыма, как то наши евроатлантические устремления, когда Россия каждый раз кричит, это наши красные линии. Ні, просто от риторика також влади, ну, як на мене, доволі неправильна, я скажу так, м'яко кажучи. Тому що стосується європейських та євроатлантичних прагнень, треба прийняти цю риторику. Ну, вже, як на мене, зрозуміло всім, що ні в Європейському Союзі, ні в НАТО ми не будемо. І ті заяви, навіть що пролунали вчора-позавчора, що там хтось комусь не заважає йти, не може заборонити, а НАТО говорить про те, що це не наступальний союз, ну це все, знаєте, від лукавого. Реально, врешті-решт, треба ухвалити рішення для того, щоб уберегти Україну, і в тому числі Крим, надати йому абсолютно іншого дихання і статусу, щоб він міг розвиватися, дійсно. Не обов'язково в складі Радянського Союзу, вже по Фрейду говорю, Російської Федерації, ну воно практично майже не те саме. Тому ми вчиняємо так. Ми відходимо від цієї території, які ви прибираєте ці бар'єри. Прибираєте. Я за співпрацю з НАТО, я за співпрацю з Європейським Союзом. Реально. Я за те, щоб війни не було, от, щоб зрозуміли глядачі. Але приберіть цю перепону в себе, вам тоді легше буде. Вам вже навіть Росії складно буде закинути, що, мовляв, дивіться, вони кудись пруться, їх там контролюють Сполучені Штати Америки і так далі. У нас же в Конституції це записано. Ні, у нас це не записано. Стремлення євроатлантичні. Так навіть не написано в ЄС і НАТО. Європейські та євроатлантичні прагнення. А куди, як і до чого, не зрозуміло. Ну, це гра слов. Так, гра слів, тому дійсно це варто було б зараз від цього відійти. Тим більше в умовах того, як себе позиціонує сьогодні Європейський Союз і НАТО, ну такі це є більш ніж очевидним. Нам напряму говорять, ви там не будете. Ну чого ви сюди йдете? Ви там не будете. Співпрацюємо так. Допомога є, ніхто ж не заперечує цього. Ну, вы уже упомянули заявление по НАТО. У нас тоже есть новости из Североатлантического альянса. Украина впервые за полстолетия будет участвовать в заседании Комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружения. Это конференция национальных директоров. И заседание пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. Уже сегодня это должно произойти, а Украину будет представлять на конференции заместитель министра обороны Александр Носов. И вот есть уже и заявление Йенса Столтенберга о том, что России не стоит бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения альянса всегда приводил только к укреплению мира. Вот давайте послушаем, что сказал генеральный секретарь НАТО. Ми так можемо... Частково через те, що НАТО – оборонний альянс, частково тому, що Україна і 30 країн-союзників будуть вирішувати, чи готова Україна приєднатися до альянсу. Жодна інша країна не може втручатися у цей процес, тому що Україна – суверенна і незалежна держава, яка має право обирати свій шлях. І немає причин, чому Росія повинна боятися або намагатися завадити будь-яким суверенним країнам приєднуватися до альянсу. Ну, ми чуть-чуть позже обговорим, ну, хотя мы уже начали эту дискуссию, просто с нами на связи Рустем Камилев, адвокат из Крыма, и у него, я надеюсь, мы сможем узнать подробности, что сейчас происходит в оккупированном Крыму, что сейчас с Эдемом Семедляевым, потому что буквально час назад была информация, что в одном из оккупационных районных судов
происходит суд, где его будут принимать решения по протоколу о неповиновении. Я вас приветствую, Рустем Ага. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. У вас есть информация? Закончился суд по Эдему Семедляеву или еще идет? Есть ли какое-то решение? Да, есть информация по одному из протоколов о неподчинении по 19.3, так скажем. Там суд отправил протокол на доработку в отдел полиции, то есть лицу, составившему этот протокол. Вот, что там, подробности пока не ясны. Вот, один протокол — это там, где сотрудник настаивал и требовал, якобы законно в кавычках, раздеться Эдема Семедляева догола, чтобы осмотреть какие-то там татуировки экстремистского толка. Да, возможно, у вас они есть. То есть он вот так и сказал. Вот. По второму протоколу, там, где Эдем Семедляев отказался, вернее, вел диктофонную запись на телефон во время, когда он находился в отделе полиции, пытаясь осуществить защиту Вапова, доверителя Вапова, вот, и он увидел, когда, что этот человек начал, вернее, сотрудники полиции начали в грубой форме с ним разговаривать, он включил диктофон и пытался записать этот разговор, на что сотрудник, естественно, Шамбазов, Руслан, он пытался сказать, что это незаконно, неправомерно и так далее. Эдем Семедляев обосновал свою позицию, естественно, был уверен в своей правоте. Вот, и там также был составлен вот этот протокол. Этот протокол сейчас еще не рассматривался в Центральном суде. Они находятся внутри, в здании, ожидают, когда будет рассматриваться этот протокол. Вот такие новости по Эдему Семедляеву в частности. А можете объяснить, что это за требование показать татуировки экстремистского содержания? В российском каком-то уголовном кодексе, в административном, есть вообще такое? Совершенно незаконное требование сотрудника полиции сделать подобного рода действия, потому что если даже у человека есть какие-то татуировки на теле, это его личное дело, это его личное тело. И никакое законодательство, ни российское, никакое другое законодательство не прописывает то, что сотрудник полиции имеет право требовать от лица раздеться догола для того, чтобы его осмотреть. Если это личный досмотр, есть процедура соответствующая. Вот, это при условии, что есть подозрение на совершение там, преступления и так далее. Но, видимо, сотрудник полиции больно грамотный и подумал, что вот это вот, оно может привести к совершению правонарушения административного либо уголовно наказуемого, когда, например, Семедляев Эдем где-то мог бы, наверное, раздеться и показать свои эти татуировки. Вот. Естественно, когда сотрудник это сказал, Эдем сказал: вот я выворачиваю карманы, вы хотите личный досмотр? Ну, не вопрос. Как бы. Это законодательством закреплено. Я вам выворачиваю карманы, ложу на стол, пожалуйста. Вот, как вы проводите это в судах, например, при входе в суд или в какое-то учреждение, где стоит там приставы, допустим, или же охрана какая-то. Это Эдем сделал. Однако вот то, что раздеться догола, это вот уже превышение должностных полномочий в прямой форме. Да, то есть соответствующие жалобы, естественно, и Эдемом, и Назимом Шейхмамбетовым поданы. Вот, и будем ожидать решения, какое будут приняты по этим жалобам, и дальше уже двигаться, соответственно. Потому что такое в отношении адвоката себе позволять, это сверххамство, во-первых, и сверхнаглости какой-то, я не знаю. Человек в погонах, думая, что ему все можно, вот такие какие-то требования выдвигает. Вот. Это еще, мне кажется, изначально попытка поиздеваться, да, потому что, наверняка Руслан Шамбазов может, он как бы известная фигура, и наверняка он знает, с кем имеет дело, и знает, кто такой Эдем Семедляев.
Однозначно. А насколько всем известно, Эдем Семидляев соблюдающий мусульманин, а татуировки для мусульманина это же харам, грех, правильно я понимаю? Да, То есть их, по запрещено, идее, конечно, вообще не должно быть, по идее. То есть это изначально было такое изуитское требование, садистское. Как вы намерены реагировать и как вы оцениваете то, что произошло? Наверное, сначала об оценке. Оценка наша такова, что это непрекращающееся давление на адвокатов, которые сегодня занимаются, так скажем, делами политузников. Вот. И все, что связано с этим. Вот. Пытаться оказать давление на всех тех людей, которые собираются возле судов для того, чтобы участвовать в отправлении правосудия, которое в законе, Конституции, которая действует сегодня на территории Крыма, прописано черным по белому, что это открытые судебные заседания и так далее. В закрытых судебных заседаниях, понятно, здесь никто не спорит и не оговаривает эти вещи. Однако, когда открытое судебное заседание, прикрываясь пандемией, вот такие вот действия предпринимают сегодня правоохранительные органы. То есть это оказание давления. Это только так можно расценивать, никак по-другому. И на адвокатов, и на людей, чтобы не приходили, не участвовали, не находились возле зданий судов и так далее. Вот. Это то, что оценки касается. То, что касается того, что мы намерены делать, естественно, будем исчерпывать все те законодательно закрепленные возможности для того, чтобы обжаловать эти действия, обжаловать то, что происходило вчера. И, конечно же, это Европейский суд, международные инстанции, будут обращения, они уже есть. Вот, и в международное сообщество, и в международное адвокатское сообщество. Вот. То есть мы помним, как Эмиля Курбединова, этот же сотрудник Шамбазов Руслан Ринатович, 2 раза составлялись административные протоколы на Эмиля Курбединова. То же самое сейчас вот он пытается сделать в отношении Эдема Семидляева. И завтра любой адвокат, который по этим делам работает, он вот таким образом будет подвергнут административному взысканию. Вот. И дальше может быть и даже уголовное. Да? То есть это никто не исключает. Все мы понимаем, что происходит. А вот сейчас Эдему Семидляеву что грозит? Штраф, админарест? Статья предусматривает как штраф, так и админарест. Вот. Но практика показывает, что по данным статьям, как правило, выписывают админаресты. Естественно, обстоятельства, которые, так скажем, являются смягчающими либо отягчающими, они играют свою роль. Естественно, вот, при вынесении даже админареста там могут назначить до 15 суток админареста. Но будем ждать решения, в частности, когда уже начнется суд, потому что суд еще не начался, по моей информации, на данный момент. Вот. И будем наблюдать за тем происходящим, что будет происходить и так далее. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Рустем Камилев, адвокат, о подробностях преследования в оккупированном Крыму крымских татар и адвоката Эдема Семидляева. Мы с вами уже говорили о том, что власть смотрит на рейтинги, на как будут их действия воспринимать избиратели, поддержат или не поддержат, популярны будут, непопулярны эти решения. Появились свежие результаты социологических исследований от КМИС и от Центра Разумкова. Сейчас нам редакторы покажут и по персоналиям, по президентским рейтингам, и по партийным. Там мы можем по порядку их показывать, и президентские, и парламентские. Но суть их в том, что и Владимир Зеленский, и партия «Слуга народа» потеряли популярность. У Зеленского, как у президента, рейтинг 25,7, это по Центру Разумкова. А «Слуга народа» уже не лидер среди партий.
и вырос рейтинг Дмитрия Разумкова, бывшего уже спикера Верховной Рады. Как вы думаете, о чем говорят эти результаты? Ну, насамперед, це наслідки, як на мене. Наслідки не дуже вдалих рішень. І президента в тому числі. Тому що можна стільки завгодно там говорити про те, наскільки ефективно ухвалюються закони швидко, але найголовніше те, як ми за ними живемо. Може видатися на перший погляд, що я говорю там банальні речі, але справа в тому, що на сьогодні у президента немає розуміння того, що призначений ним менеджмент управляє державою неефективно. Тобто він, звісно, що несе повну відповідальність за формування влади. Він привів до влади «Слуг народу», фактично партію. Вона сьогодні представлена у вигляді монобільшості, і вони формують кабінет міністрів, який фактично здійснює безпосереднє управління державою. Законопроекти – це одна справа, а безпосередньо аналіз оцінки ситуації, підготовка кошторису, тобто бюджету на наступний рік, ухвалення оперативних рішень, що стосується всіх сфер життя, ця відповідальність пряма Кабінету міністрів і очільника прем'єр-міністра Шмигаля на сьогоднішній день. Якщо ти бачиш, що ситуація в країні якось йде не так, коли ось такі рейтинги ви публікуєте, то, можливо, потрібно ухвалювати інші рішення. Про це неодноразово говорилося. Рішення означає змінити керівника Кабміну, а відтак тоді переформувати Кабінет міністрів, а не вдаватися до якихось окремих кадрових рішень. Бо падіння і внутрішнього валового продукту, енергетична криза більш ніж очевидна. Ми сьогодні згадували про неї, як вона впливає взагалі на геополітику. В Україні дуже серйозна проблема з інфляційними процесами. Сьогодні фактично Кабінет міністрів діє в інтересах фінансово-промислових груп, олігархів, прямою мовою буду називати. І відтак ми не маємо ніяких результатів, про інвестиції взагалі мова не йде. І цей набір таких, речей можна продовжувати. І мені дивно, чому сьогодні Офіс президента їх не бачить. Тому що, візьмемо кілька прикладів. Президент озвучив дві контроверсійні заяви в частині наявності газу. В розривом там кілька днів. То у нас газ є, потім газу немає. Президент говорить про те, що тарифи рости не будуть. Йому ж доповідають, що, пане президенте, тарифи зростати не будуть. Буквально минулого тижня публікація Києва, ми зараз сидимо тут, в місті, збільшено тарифи на опалення майже на 50%. Публікація про те, що всі бюджетні установи, і він про це говорить, і про це говорить Кабінет міністрів, і релігійні організації будуть забезпечені достатньою кількістю газів. Сьогодні ще не всі запустилися, тому що газу не вистачає. Газу фізично немає. Це також доконаний факт, про це пишуть, говорять, по телебаченні показують. Тобто йде неконтрольований процес взагалі в державі, за що відповідає Кабінет міністрів, прем'єр-міністр безпосередньо. Але його не чути. Ми бачимо критичну ситуацію із коронавірусом. Сьогодні рекорд смертей. Більше 700 чоловік. Нехватка кисню. Чомусь на прес-конференції виходить Ляшко, починає пояснювати, як це має відбуватися. Нехватка грошей ковідних не перераховують людям, лікарям, бо є факти зловживання, коли ці гроші на депозитних рахунках кивають на головних лікарів. Чому прем'єр-міністр не втручається в цю ситуацію? От в мене запитання. Це безпосередньо пряме оперативне реагування на те, що відбувається в країні. Щоб потім рейтинги не падали. Тому рейтинги і падають, тому що немає ефективного менеджменту. І тим паче, Кабінет міністрів просто зобов'язаний готувати пропозиції для Верховної Ради у вигляді законопроєктів, які б змінювали б нашу цю ситуацію. Якщо говорити про хоча б наповнення державного бюджету, ми боремося із скрутками, ми боремося із працевлаштуванням, ми обіцяємо робочі місця, яких немає. Ми хочемо, щоб бюджет наповнювався, а того самого банального з податкового кодексу нового, якісно нового, який би зменшував податкове навантаження, не вноситься. От історія з законопроектом 5600 взагалі унікальна в частині лобіювання інтересів олігархів. Він ж називався спочатку антиахметівський, тому що там була висока рентна плата за залізну руду, а зараз вона чомусь знизилася. У мене питання, це хто? Кабінет міністрів пролобіював? Чи депутати в Верховній Раді? Розумієте, дивні речі, він не голосується. Хоча законопроект готувався Кабінетом міністрів. Це документ не депутатів. Він був саме підготовлений за головування прем'єр-міністра Шмигаля. Тому в мене виникає запитання, коли буде реакція? І я чув від моїх колег, мовляв, та нехай так і буде, доведемо ситуацію до абсурду. Як ви розумієте, вони можуть довести ситуацію до абсурду, але постраждають не вони.
Вони заплатять і за тарифи, у них буде як підтримати свій споживчий попит, фінансів у них достатньо, а ми не витримаємо цього. Держава рухне. Не можна цього робити, тому треба про це говорити, можливо, почують. Можливо, дивляться ваш телеканал, то будуть розуміти, в чому, де заховається проблема. Так само, можливо, почують і про Крим, як ми говорили, розумієте? Наверное, не випадково. Ми робимо, ми робимо дуже серйозну і відповідальну місію. От я про це говорив і говорю. Так видається, на перший погляд сидять і говорять. Ні, ми говоримо конструктивні, правильні, глибокі, змістовні, експертно-аналітичні речі, які от не скаже влада, тому що вона часто, знаєте, підмінює поняття. А ми говоримо, як треба робити. Немає тебе можливості, міняй людей, став професійніших, які б ухвалювали оперативні рішення, які б слугували тому, що держава б змінювалася. С нами на связи Андрей Пелюховский, политический аналитик и основатель, директор общественного объединения «Защита и помощь». Я приветствую вас. Здравствуйте. Мы обсуждаем результаты социологических исследований, которые опубликовал КМИС и Центр Разумкова, на которых видно снижение рейтинга власти, в общем-то, как и президентского рейтинга у Владимира Зеленского, так и парламентского рейтинга у «Слуг народа». И это на фоне постоянных разговоров о том, что вот в стране вот-вот могут произойти перевыборы парламента. Как вы считаете, такая перспектива возможна? Ну, первое. Значит, ближайших перевыборов не будет, так это точно, потому что нету повода для того, чтобы были перевыборы. То есть мнение народа, к сожалению, не учитывается. Что же касаемо рейтингов, я выскажу свое мнение. Я считаю, что на сегодняшний день в такой ситуации, как находится наша страна, делать основу мнения на опросе 2000 респондентов, этого недостаточно. У нас произошел раскол общества. 2000 человек — это 0,01% избирателя. У нас мнение украинцев разделено на центральную часть, западную, южную, восточную. Поэтому я утверждал и утверждаю, что рейтинги — это манипуляция. Взлет и падение, к сожалению, это ситуативная ситуация, связана с определенными манипуляциями, которые происходят там, в парламенте, то есть в кабинете министров и так далее. Скажем, опять же, вы называете компании, да, ведущие, которые делают социологический опрос, но у меня тоже хотел бы как бы уточнить некоторые моменты. Ведь в своих отчетах они четко пишут, что 80% отказывается от предлагаемых кандидатур. Значит, с какого числа респондентов идет исчисление? И тем более это те, которые готовы пойти на выборы. Мы прекрасно знаем, что у нас явка всегда до 50%. Вторые же 50% просто никогда не ходят на выборы по разным причинам, там протестные, там по состоянию здоровья и так далее. Я считаю, что вообще на сегодняшний день то, что все рейтинги публикуют, их можно делить смело на два в другую сторону. То есть если публикуют, там, к примеру, там, у президента 25%, допустим, то я думаю, что не больше 12%. И так по всем политическим структурам. К сожалению, в обществе обсуждается тот, кого дают обсуждать. Поверьте, как только появится новое лицо, скажем, ну, обладающее определенными там, качествами, знаниями, профессионализмом и так далее, то я больше чем уверен, что будет, наверное, 80% поддержку нового лица, скажем, такого представителя из народа. Поэтому все, что происходит, связано с рейтингами, это просто обыкновенная манипуляция, навязывание мнения. Нам в последнее время все навязывают, то есть за нас думают, у нас нет ни мнения, ни свободы, ни слова, ну, как-то так. Я могу, конечно, это все обосновать, потому что я тоже веду свою социологию и очень давно занимаюсь социологией. И повторюсь, что нельзя сейчас, именно в данный момент, действительно делать основу как бы, мнения людей на основе опроса 2000 респондентов. Это, к сожалению, недостаточно. 0,01% избирателей, к сожалению, недостаточно. Плюс мы до сих пор не знаем еще то есть на те 80%, которые отказываются от предлагаемых кандидатур. То есть куда уйдет этот избиратель, это электоральное поле. Ну вот как-то так.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо, что подключились к нашему разговору. Андрей Пелюховский, политический аналитик и директор объединения «Защита и помощь» был с нами на связи. Ну, мне кажется, как бы поговорить про... Ну, как бы это принятая научная практика социологических исследований, опрашивать 2000. Ні, колега має свою думку з цього приводу, в принципі, обґрунтовано, він говорить, керуючись певними цифрами, але якщо брати дійсно математичну модель, яка будується на теорії ймовірності, єдине, що я погоджуюсь тут треба розуміти якість вибірки. Якщо вона проведена якісно, бо, наприклад, мені телефонувала компанія «Рейтинг» один раз, бо мені дуже хотілося потрапити саме на телефонний дзвінок, що було опитування, і дівчина на тому кінці дроту, яка мені телефонувала, запитала чемно, чи я можу відповісти на запитання. Говорю, так, звичайно, без проблем, групу «Рейтинг» я з задоволенням послухаю. Але виявилося, що перше запитання було, скажіть, будь ласка, ви проживаєте в місті Кривий Ріг? Я говорю, звісно, ні. Ну нас тоді цікавить, бо нас цікавить опитання Кривого Рогу. Тому база їхня, добре, що вона запитала, далі не продовжувала. І вибірка, яку вони роблять, соціологічні групи, вона не завжди якісна, як на мене. Так у мене склалося враження. Звісно, по одному дзвінку я не можу робити заключення, але на цьому акцентую. Це дуже важливо. А что меня еще задело, к сожалению, сказал наш собеседник, выборов не будет, потому что хотя этого хочет народ. А народ дійсно хоче виборів очередних? Запит на вибори є. Однозначно є, настільки високий. Мені складно сказати, тому що я не бачив соціологічних досліджень, але з відчуття такого, знову, керуватися відчуттям – це не зовсім вдячна справа. Чому не буде виборів? Тому що для розуміння сам процес, в цьому році точно їх не може бути, сам процес початку виборчого процесу, запуск, він потребує певних дій і в Верховній Раді, і Центральній виборчій комісії, ухвалення рішень і так далі, і часу на підготовку і проведення, і додати самої голосування. Тому для того, щоб запустити хоча б процес дострокових парламентських виборів, потрібно ухвалити рішення початку відсутність коаліції або ще щось, знайти підстави. Причина должна бути, да? Так, про що це Андрій говорив. Далі проголосувати постанову і тоді запустити виборчий процес. Тобто на це як мінімум півроку піде. Тобто в кращому випадку можна говорити про вибори навесні 2022-го, вже зараз. Це якщо складуться якось умови і перспективи. Про президентські так само. Президент повинен скласти себе повноваження, або інші причини, які не стало президента, чи ще щось, дай Боже йому здоров'я, життя. Так прописано в законі. Але ж там теж є дуже цікава норма. Цей президент, якщо він піде дострокову відставку, для прикладу, він не зможе балотуватися на другий термін. А в Зеленського немає такого очевидного бажання не балотуватися, тому що він виказує, будемо вирішувати. Чому не зможе? Тому що Виборчий кодекс чітко містить норму, що в випадку дострокового припинення повноважень президентом України за його ініціативою він не може приймати участь у виборах президента України. Тобто цю норму також треба прибирати буде. Багато нюансів і часто я чую від політиків заяви про те, що всі пішли на вибори, треба розуміти, що це є певна процедура. І добре, що ще вона в нас є, що ми ще живемо в демократичній країні, коли ці всі речі не відбуваються так, коли комусь щось закортіло. А то, що це може бути п'ятничне рішення СНБО? Звичайно. А то може бути п'ятничне рішення РНБО. В Чорній п'ятниці практика у нас така є, як казав президент. Це жарти, звичайно, але це дуже небезпечні такі речі, які мають місце і тенденційність у нашому суспільстві сьогодні. Давайте закончим хорошей новостью. У нас остается 3 минуты. Обсудим возвращение в Украину. Вернее, надеемся, что это произойдет скоро, с киевского золота. Апелляционный суд Амстердама принял решение передать скифское золото Украине, которое находилось там на выставке, его из Крыма. Еще до оккупации отвезли на выставку в Амстердам, потом Россия напала, оккупировала полуостров и пыталась вернуть это золото, но это решение было оспорено в суде. Золото до сих пор находится в Амстердаме. Все 7 лет шли тяжбы.
И вот сейчас, вернее, решение передачи его Украине было принято еще в 2016 году. Окружной суд города вот такое решение вернуть золото Украине принял в 2016 году. Но в 2017 году его крымские музеи оспорили, хотя странно, что их иски были приняты, поскольку они находятся на оккупированной территории, у них поменялся статус, и вообще непонятно, как их можно признавать. Но, тем не менее, суд длился, и вот только сейчас такое решение было оглашено, и уже даже нашли место, где будет храниться это золото. Это Государственный музей истории. Вот давайте послушаем, как на это решение отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Довгоочікувана перемога в суді Амстердама. Скіфське золото повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам, які працювали над цим, за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Ну вот такая вот историческая плюха Росії, да? Да, абсолютно погоджуюсь. Це супер новина. Я сприйняв її також позитивно. Звісно, хотів би побажати нам усім подальших перемог і не закохуватися в цю перемогу, бо далі набагато складніше. Тут нам допомогли дійсно європейські партнери, ну так скажемо, як є. Вони віднеслися до судового процесу об'єктивно, виважено і встановили істину. Єдине, що почекаємо ще на цю історію реакції Путіна. Она уже есть. Вернее, реакция такая, что Кремль никак не прокомментировал это решение. А вот оккупационные власти уже пыжатся, тужатся, требуя вернуть золото в Крым, потому что оно было найдено в крымской земле. Ну тоді нехай нам повернеться, що було в Криму. Лучше Крым. Разом с Крымом. Да. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Валерий Клочок, политический эксперт и магистр государственной службы, был с нами на связи. Наше время подошло к концу. Прежде чем попрощаться, я по традиции вам напомню о том, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал. Его вы сейчас увидите на своих экранах, для того, чтобы в удобное для вас время вы смогли смотреть наши программы. И поддержите нас, подписавшись на Patreon, потому что ваша поддержка очень важна для нашей работы. Спасибо, что были с нами. Буквально через 5 минут в эфире нашего телеканала служба новостей «Заман». Спасибо, что с нами. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ еле бераберлікте әм язычы, әм драматург, әмде ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлеріле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғыра 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дее жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз, милли мектеплерімізе соқыныз, аналисаныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Масові затримання, адміністративні арешти та зневага людської гідності. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя розглядає одразу 22 адміністративні справи проти кримських татар. Їх затримали напередодні під стінами окупаційного Кримського гарнізонного суду. Люди прийшли підтримати бранців, яких звинувачують у тероризмі, але опинилися в автозаках. Після ночі в ізоляторах у різних містах півострова кримських татар звезли на судилище. На жодні доводи окупаційні судді не зважали та винесли штрафи за нібито порушення карантинних обмежень. Координатора Кримської солідарності Дилявера Меметова покарали штрафом у 15 тисяч рублів. Очередной раз мы сталкиваемся с тем, что власти пытаются использовать все возможные и невозможные, законные и незаконные пути для того, чтобы препятствовать нам поддерживать своих родных и близких, для того, чтобы мы отстаивали свою позицию, для того, чтобы мы защищали себя, для того, чтобы мы поддерживали себя, проявляли заботу в отношении друг друга. Естественно, это является сегодня для властей токсичным. Також штраф у 15 тисяч рублів окупанти виписали для Ісмаїла Ваапова. По 10 тисяч присудили для Дилявера Ібрагімова, Дилявера Меметова та Ервіна Еміралієва. Щодо решти 17 кримських татар судилища тривають. На їх підтримку зібралося чимало людей. Окупаційні силовики вже традиційно пригнали автобус та автозаки. В усіх присутніх перевірили документи, а в незалежних журналістів – посвідчення. Навколо блукають окупаційні поліціянти, які фільмують людей на камеру. Вот это вот отношение к нам, такое отношение к людям, да? Пусть каждый знает, что если
нарушаются права одних людей, то придет время, и других людей права тоже будут нарушаться. Если люди будут молчать, ничего не говорить и не выражать свое мнение. Сейчас каждый день в Крым все больше и больше превращается в тюрьму. Ни в чем не винных, мирных людей, которые приходят неравнодушны, подходят к судам, поддерживать своих соотечественников и единоверцев. Возмущению нет предела, когда придет конец. Я призываю мировое сообщество обратить внимание на это, закончить этот беспредел. Невыносимо жить, невыносимо дышать, невыносимо ходить. Серед затриманих напередодні адвокат Едем Семідляєв. Він з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих. Адвоката не лише не пропустили, а й змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Семідляєв відмовився та отримав адміністративний протокол за непокору вимогам силовиків. Його склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Свавілля окупантів Едем Семідляєв встиг записати на диктофон телефона. Вот так. Запрещено вам запрещено использовать. Едем Сергеевич, вам запрещено, я вам сделал замечание, запрещено пользоваться телефоном. Я вас предупредил, что я веду аудиозапись. Это служебное помещение я вам сделал, выключите оборудование. Я веду аудиозапись, ничего в этом я не вижу. Вы же ведете видеозапись? Я сделал замечание о том, что в случае непонятия будет стать 19.3. Нет. Пойдемте, административный протокол будет составлять на вас. Пойдемте, 19.3. На видеокамеры есть? Конечно. Протокол, пожалуйста, можно? Не знаю, сотрудник ЦП здесь посчитал себя королем, видимо, этот. Человек производил фото-видеофиксацию на телефон. Фото-видеофиксацию, я не могу. Для чего вы это делали? Аудиозапись? Аудиозапись для того, чтобы это было доказательством того... Вы продолжаете это делать? Да. Да, продолжаю это делать. Я не могу этого делать? Нет. Почему? Это режимный объект. Я предупредил, я не веду какой-то ОРМ. Я же не веду ОРМ, я не скрыто как-то. Вы продолжаете это делать? Да. Несмотря на замечания сотрудников полиции. Мне выключить его? Я вам... Безусловно, по нашему мнению, это необоснованно, незаконно. Это воспрепятствование, прямое воспрепятствование адвокатской деятельности. Мало того, что людей возле суда, которые пришли реализовать свое законное право на управление правосудия посредством участия в открытом судебном заседании, этих людей задержали, еще и адвокатов, которые прибыли для оказания помощи, также задержали. Двоє українських воїнів зазнали поранень. Нині вони у задовільному стані під наглядом медиків, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Відомо, що один боєць підірвався на невідомій ворожій вибухівці, інший зазнав вогнепального поранення. Окупанти гатили з 82-мм мінометів по оборонцях Кам'янки. З іншої зброї обстріляли Золоте-4 та Піски, що на околиці окупованого Донецька. Також зафіксовано проліт російського безпілотника Орлан-10. Станом на 11 годину 26 жовтня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Скіфське золото мають повернути Україні. Так вирішив апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про приналежність колекції скіфського золота. Тепер експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» має повернутися до України. Однак 4 кримських музеї – Центральний музей Тавриди, історико-культурні заповідники Бахчисарая та Керчі та Національний заповідник Херсонес Таврійський можуть звернутися до Верховного суду Гаги у Нідерландах, щоб оскаржити
оскаржити це рішення. Президент України Володимир Зеленський вже привітав рішення Нідерландського суду, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це відновленням справедливості. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. У свою чергу заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць зазначила, що це рішення важливе для України не лише з юридичного боку, а ще й тому, що це ще раз доводить, що цивілізований світ бачить окупацію Криму. Фактично, Амстердамський апеляційний суд, він визнав, що до нас буде повертатися колекція скіфського золота через те, що це саме наше українське історичне надбання. Вони фактично не застосовували якісь питання про право власності або хто, коли, по яких договорах взагалі відправляв цю колекцію для експозиції. А саме визнали те, що це якраз українська частина культури, і вона на сьогоднішній момент не може повернутися до Криму, оскільки він є тимчасово окупованим. Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися, як тимчасове рішення Національний музей історії України до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму. У справі йшлося про 565 предметів з Музейного фонду України, які вже 8-й рік перебувають у Нідерландах. Здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро. Колекцію вивезли ще до окупації Криму. Наприкінці 2016 року окружний суд Амстердаму ухвалив, що колекцію, яка потрапила до місцевого музею до російської окупації, доведеться повернути Україні. Окупаційна влада через кримські музеї чинила цьому опір. Вирішальне засідання у цій справі відбулося ще у квітні, але рішення оголосили лише зараз. Понад 500 порушень кордону припиняють у Польщі щодня. Із серпня їх було вже 15 тисяч. Мігранти з Африки, Азії та Близького Сходу намагаються потрапити до Євросоюзу через білорусько-польський кордон. І їхній потік збільшується. Неподалік станції Семяновка затримали групу сомалійців. Вони кілька днів тинялися білоруськими лісами. Дехто втратив взуття, переходячи річку, у деяких вивихнуті ноги. 3 із симптомами переохолодження та травмами відвезли на швидкій. Ще 4 забрали прикордонники. Невідомо, чи доправлять цих мігрантів до центру тримання під вартою, чи відправлять на територію сусідів. Кордон – це проблема. Я більше 7 разів переходив із Білорусі до Польщі та повертався назад. УВКБ ООН звинувачує Польщу у порушенні міжнародного права через те, що вона не пропонує мігрантам притулку та відправляє їх назад до Білорусі. Польща заявляє, що виконує свої міжнародні зобов'язання, намагаючись зупинити потік мігрантів. Вони переважно хочуть отримати притулок не у Польщі, а у Західній Європі. А Європейський Союз у свою чергу звинувачує Білорусь в організації потоку біженців. У ЄС це вважають спробою чинити тиск на блок та помстою за санкції. Їх наклали на Мінськ через порушення прав людини. Згідно з правилами ЄС, мігранти мають просити притулку у тій країні, в яку потрапляють одразу після перетину кордону. Однак Євросоюз планує провести реформи, щоб змінити це правило та рівномірно розподіляти навантаження по усіх країнах блоку. Послів 10 західних країн не висилатимуть з Туреччини. Президент Реджеп Таїп Ердоган передумав оголошувати їх персонами нон-грата. Це могло стати для країни найглибшим дипломатичним розривом із Заходом за усі 19 років перебування Ердогана на високих посадах. Гнів президента викликала спільна заява послів США, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Нової Зеландії. Дипломати закликали звільнити турецького активіста та правозахисника Османа Кавалу. З 2017 року він перебуває під арештом.
Ми не мали наміру породити кризу. Ми захищали права, закон, честь та інтереси нашої країни. Сьогодні новою заявою тих самих послів спростовано наклеп на нашу юстицію та на нашу країну. Ми віримо, що ці посли, які висловили свою прихильність дотримуватись законів країни і не втручатися у внутрішні справи, тепер будуть обережнішими у своїх заявах щодо суверенних прав Туреччини відповідно до статті 41 Віденської конвенції. Я хотів би сказати тим, хто не поважає незалежність нашої країни і наш народ, не може жити в цій країні, незалежно від свого звання. У цьому процесі ми разом побачили, хто на боці нашої країни, а хто проти нас. У 2013 році Кавала брав активну участь у протестах проти забудови на території парку Гезі-Таксім у центрі Стамбула. Екологічні вимоги переросли у політичні. Крім того, почалися заворушення. Кавалу звинуватили у фінансуванні протестів. Минулого року суд його виправдав, але прокуратура одразу видала новий ордер на арешт. Тепер Кавалу підозрюють у причетності до спроби держперевороту у Туреччині у 2016 році. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Уралдағы yoxturda ep yağı. Uralдағы yoxturda ep yağı. Şuharımdan taş toprağı, yüreğim yağı. Şuharımdan taş toprağı, yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Bıznaharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Bıznaharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Biz haytırmız
Сыз кетерсіз Уралның дағына Бас қайтырмыз Сыз кетерсіз Уралның дағына Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь» сьогодні. І я сьогодні її ведучий Айдер Муждабаєв. Я радий вітати наших глядачів, хоча новини загалом не дуже приємні. Я просто кожен свій етер намагаюся починати з теми коронавірусу. І ось останні новини, які вражають в найгіршому сенсі. Київщина і Франківщина вийшли на показники червоної зони. Тобто в області, де жодних проблем немає з вакциною, в такому лідерстві опинилися. Це, я не знаю насправді, хто винний до кінця. І я не суддя нікому, але кожна людина в змозі про себе попіклуватися і піти зробити вакцинацію. А що стосується наших головних глядачів, мешканців окупованого Криму, то є можливість, вона непроста, але вона є, поїхати на територію, яку контролює український уряд, і зробити щеплення найкращими вакцинами, які тільки є в світі, американськими тощо. Скористуйтеся, будь ласка, цією можливістю, бо це збереже життя вашим рідним, близьким. І нас так небагато, щоб ще ризикувати життям, коли можна абсолютно вільно опинитися в небезпеці. Дякую за увагу всім. І дякую всім, хто вже зробив щеплення, особливо на окупованій території.
А зараз ми будемо обговорювати поточні події в Україні. І в нас в гостях скайпом Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналітик. Вітаю вас, Ігоре. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, слухайте, як я люблю казати про наші сучасні новини, все таке смачне, що я навіть не знаю, з чого починати. А що ви, як політичний аналітик, вважаєте головнішим на сьогодні? Наприклад, рейтинги нові там, чи що? Давайте почнемо з того, що самі ви вважаєте найважливішим. Ну, я скажу чесно, сьогодні доволі непогана була палітра інформаційних новин. Це стосувалося, власне, і економіки, що стосується галасу щодо нових тарифів по розподілу газу, де облгази кажуть, що будуть піднімати аж до 4 рази, НКРЕКП каже, ні, нічого піднімати не будемо. Так само це і з політичної точки зору, звичайно, це нові рейтинги Центру Разумкова, які декілька нюансів підтвердили, які були і тенденції, які показав КМІС раніше, що стосується, власне, що рейтинг влади дійсно падає, що є особистий рейтинг Разумкова і так далі. Знову ж таки, як на мене, іміджева сьогодні перемога – це рішення суду в Амстердамі апеляційного про повернення скіфського золота в Україні. Так, Ігоре, дякую, що саме ви згадали про це. Ігоре, я паузу прошу невеличку. Я хочу, щоб ми послухали президента України Володимира Зеленського, який вже відреагував на цю, насправді, значну перемогу, про що сказав пан Ігор. Давайте послухаємо. Ну, це давайте так, невелику передумову. Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати скіфське золото Україні після окупації Росією Криму. Перед владою Нідерландів постало питання, кому повертати експонати, які зберігалися на півострові і тимчасово виставлялися в одному з музеїв Амстердаму. У грудні 2016 року окружний суд міста вже ухвалив повернути скіфське золото Україні, однак у 2017 році Кримські музеї, тобто окупаційна адміністрація, скажімо прямо, оскаржили це рішення. Я, правда, не знаю, як можуть оскаржувати рішення інституції окупантів, але так чи інакше. Загалом розгляд у цій справі тривав 7 років, майже стільки, скільки триває окупація. І ось що сказав у своєму твіттері Володимир Зеленський сьогодні. Довгоочікувана перемога в суді Амстердама. Скіфське золото повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам, які працювали над цим, за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим. Ну і також була реакція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яку теж було приємно почути. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Ну, красиво сказав Дмитро Кулеба, він це вміє. Треба віддати належне нашому міністру. А тепер я повертаюся до розмови з Ігорем Челенко. Ігоре, пане Ігоре, оцініть ви, будь ласка, що ви бачите, який сенс у цьому рішенні головний? Може, є якийсь другорядний сенс, який ми не бачимо? Будь ласка. Ну, дивіться, я сьогодні в себе у Фейсбуці відписав, бо, знаєте, ми останнім часом бачили величезну суперечку між Україною і Росією, наприклад, що стосується спадщини Київської Русі, про хрещення Володимиром Русі на Херсонесі. А питання скіфського золота – це не лише цінність для нас, тобто як золото, це з точки зору історії. Хочу нагадати, що скіфи були, починаючи з 7 століття до нашої ери. Тобто це якраз питання того, що було ще, власне, до Київської Русі на 1500 років.
І це дійсно це перемога для нас із історичної точки зору, що ми можемо для себе відстоювати ті реліквії, які і для нашої держави є дуже важливими. Що стосується повернення золота, звичайно, ми маємо усвідомити, що це не остання крапка, що Російська Федерація ще буде посилатися до суду, бо там є ще Верховний суд Гааги, можна ще після апеляції подавати. Але я думаю, що і там ми маємо величезні успіхи для того, щоб перемогти. Тому що дійсно міжнародне право на нашому боці, і ми дійсно повернемо скіфське золото до України. І вже навіть там сьогодні були новини, де, власне, воно буде виставлятися вже на території вільної України. Звичайно, зрозуміло, це тимчасово, тому що рано чи пізно ми Крим повернемо, і це золото дійсно повернеться до тих музеїв, де воно має врешті-решт. Ігоре, ну я думаю, що в будь-якому випадку я впевнений, що ви маєте рацію, що дійсно, ну тут я думаю, що якщо так довго розглядали цю справу, напевно, обґрунтований вирок чи рішення, я не знаю, як це називається в Нідерландах, але те, що вони будуть далі ходити по судах в Гаазі, це дуже добре, бо росіянам взагалі треба ознайомитися з судовою системою Європи, і в тому числі Гаага – це не тільки красива назва, але такий показник на майбутнє, де буде Росія, зрештою, у тому числі через крадіжку чужого майна. І також я хочу додати, що нам частково теж з Києвом це особливо приємно, бо це і наша, в першу чергу, спадщина Криму, спадщина корінного народу Криму. І ми відчуваємо, ну, чесно кажучи, велике задоволення. Хоча я хочу вас спитати, все ж таки, 7 років, ніби така очевидна справа. Окупована територія. Нідерланди – це ж не Чад і не Зімбабве, там, я перепрошую, зі всією повагою до цих країн, але це країни Європейського Союзу, який не визнав, засудив окупацію Криму Росією. Ну, все Нідерланди завжди засуджували, так? Але чомусь взагалі позов Росії був прийнятий? Бо це ж, ну, нонсенс, як на мене. Може, ви розумієте на цьому? Вони окупували і вимагають повернути собі. Тобто я захопив чужу квартиру і кажу, так, майно мені, це моє майно. Ні. Якщо ти квартиру захопив, але частина майна десь опинилася, то майно автоматично своїм не стає. Чому так? Може, ви знаєте? Ну, дивіться, все-таки треба розуміти, що музей, де виставлялося скіфське золото в Нідерландах, ну, фактично умили руки ці ситуації, тому що вони одразу не передали золото Україні. Ну так, і не повернули який воно суд? в 2014 році. Вони мали б, я перепрошую, вони мали просто взяти коробки, так? Повернути в Україну, запакувати так. І відправити рейсом під охороною. Все. Абсолютно. Але знову ж таки, це Нідерланди. Я вам нагадаю, що стосується України, це специфічна країна. Ну, згадайте хоча б референдум у справі асоціації України з ЄС. Так, і дещо було, ми маємо я пам'ятаю, певну історію. Так. Тому я думаю, головне, що навіть в суді ми доказали те, що це наше золото, це наша історія. І тому я думаю, що сьогодні дійсно є привід святкувати. А може колись, пане Ігоре, Великий Нідерландський суд навіть визнає винною Росію у тому, що вона збила літак з її громадянами. Може за 80 років, може за 10, я не знаю, як там буде. Але це буде тривати дуже довго, і ми знаємо, ця справа в кримінальному суді Гааги дійсно зараз розглядають. Ну так, найдовше розглядаються справи винні, в яких очевидні. Так існує сучасний світ, на жаль. В ньому багато сюрреалістичного і неприродного, але що маємо, то маємо. Я хотів, щоб ви трохи зупинилися на темі коронавірусу, на темі таких значних антирекордів, які ставить зараз наша країна, на жаль. Чому, хто винні, чи суспільство винне, чи чому так сталося? Бо, знаєте, ну коли
Я розумію, що відбувається, ну, наприклад, я перепрошую, в Російському Рейху. Так? Там вакцина «Спутник», якої вже багато разів виявлялося, що її просто не існує. Там в Аргентині розпакували і з'ясували, що там взагалі не те, в Словаччині не те. Ну, тобто довіри у населення простого апріорі немає. Там багато людей дійсно купують сертифікати фейкові, дійсно відмовляються вакцинуватися, але ж у нас ніби інша ситуація. Найкращі вакцини світу в нашому розпорядженні. Ми просто можемо, ну, ледь не в сусідньому там магазині щеплення зробити. Але щось не спрацювало. Що, на вашу думку? Ну, дивіться, треба усвідомлювати, що, ну, якщо говорити з прикладної точки зору, то абсолютно провалена інформаційна кампанія з боку Міністерства охорони здоров'я. І я сьогодні з подивом, коли читав інтерв'ю очільника МОЗу пана Ляшка, коли він його питає, так ви вважаєте, що інформаційна кампанія МОЗу була успішна? Він каже, абсолютно успішна. Тобто ви ж бачите зараз, як люди повалили вакцинуватись. Ну, я абсолютно з ним не погоджуюся в цій ситуації, але знову ж таки, довіра до кампанії вакцинації – це похідна, власне, від довіри до влади загалом. І, тобто, ми бачимо, коли у нас є сьогодні криза професіоналізму загалом, коли то народні депутати, то очільники різних міністерств, відомств ловляться, я вже не кажу на корупції, а навіть на банальному непрофесіоналізмі. І постійно там у нас голова держави замінює міністрів одних на інших, бо щось не вдається. То, звичайно, люди не вірять сьогодні абсолютно нікому. І через це, відповідно, і у нас понад 60% негативно ставляться, власне, до вакцинації. Хоча, знову ж таки, я закликаю людей вакцинуватись. Якщо є питання з медичної точки зору, звичайно, треба проконсультуватися з сімейним лікарем. Але, тим не менш, ми мали величезні можливості дійсно долучитися до країн Європейського Союзу, які мають на сьогодні по 60-70% провакцинованих. На жаль, зараз, якщо не помиляюся, у нас близько 19% тільки українці провакциновані. Ні, більше, тому що... Ігорі, більше, вже більше. Десь під 25%. Там було 16%. Ну, ріст зараз дійсно є. І зараз Ляшка спитали, а чи виконує він свою обіцянку, що половина українців до Нового року провакцинуються. Він каже, ну, з такими темпами, як зараз, там 290 тисяч в день цілком можливо. Але ж знову ж таки, це питання скоріше медичне. Тому що вакцинуватися треба, якщо люди розуміють це, не в період пандемії, власне. І зараз дійсно працюють відповідно адміністративними методами, хоча щоб якось людей сьогодні хоча б одну вакцину їм вколоти, для чого, щоб був хоча б шанс 50%, щоб люди не потрапили, власне, до реанімації, те, що сьогодні ми бачимо, де не вистачає кисню, всього іншого. Очевидно, що все рівно, хто не зробив вакцину, треба це робити і не казати, що «Ой, вибачте, я зробив вакцину і все рівно захворів». Ну, цілком можливо, це, вибачте, це сезонна хвороба вже, як грип фактично. Але знову ж таки, тут головне не потрапити в реанімацію, коли у вас будуть проблеми з наданням тієї допомоги, яку потрібно. Ну, звісно, сказати, я захворів після вакцинації, ну, нічого страшного. Наприклад, там ось редакторка, вона публічно це не писала, редактор, моя колега, яка неодноразово була в студії АТР, Соня Кошкіна, редакторка сайту «Лівий берег», вона, здається, вчора написала, чи позавчора, що вона зробила щеплення навіть двічі, але все ж таки захворіла, але стан більш-менш нормальний, і вона надіється, що все буде, і я думаю, що все буде, я впевнений, що все буде нормально. І це приклад того, як по-різному буває. Ну, більшість людей взагалі там не захворюють, так? Але хтось підхоплює, хтось непомітно хворіє, тобто відповідь вірусу, вона така миттєва, так? Хтось хворіє там день один. Але ніхто з цих людей, на щастя, не вмирає. І є просто найгарніший приклад. Ви знаєте, що, Ігоре, в нас в Україні є своя маленька частинка Західної Європи, де щеплення пройшли більше, ніж 75% людей. Знаєте? На жаль, ні. А я вам, от знаєте, я перевіряю, бо інформація, вона, ви ж людина, яка кожен день цікавитесь новинами, так? Звичайно.
Ось так було проведено експеримент у місті Дрогобич, який я, до речі, дуже люблю і всім рекомендую туди заїхати колись. І ось у цьому чудовому місці, в Морщині, Морщин теж гарне місце, мені підказують. Ну, тобто я просто переплутав. В Морщині було проведено експеримент. І просто добровільно, там не було нічого. Просто була вакцина, і вони ще, здається, навесні провакцинувалися 75% людей. І що ми зараз спостерігаємо на просто піці епідемії, там і всі жахливих подій, там хворіють у цьому, ну, до речі, не зовсім, не самому маленькому місті. Захворіли, от наразі хворіють 22 людини. Жодної людини немає в реанімації, а ці люди просто хворіють удома, як це і завжди зазвичай буває сезонними хворобами. Ось приклад такий, але чомусь навіть ви не знаєте, інформаційна людина про це не знаєте. Мені здається, це був би гарний приклад, якби кожен день звідти показували репортажі, і раніше, і зараз, і можна просто, хоч, звісно, кожен день показувати, бо приклад дуже крутий, і він пояснює все. Причому я хочу додати, що Моршин – це всеукраїнська здравниця, там дуже багато лікувальних закладів, санаторіїв, куди їдуть зі всієї України. Тобто це фактично точка, знаєте, як туристично, наприклад, Одеса або Львів. Ну, звичайно, не в таких масштабах, але дійсно все рівно туди з'їжджаються. Тобто ваш приклад, дійсно, він двічі навіть показовий. Так він не мій. Чомусь їм уряд не скористався. Це ж ініціатива, я не знаю кого. Може місцева адміністрація, може там... Місцева, можливо. Обласної, да. Це не так важливо, але цим треба було скористатися. Бо, ну, знаєте, ми більше про це не будемо. Бо я уявляю, що може зараз поїдуть у Моршин просто ховатися від корони люди, і там знов буде погано. Бо більшість все одно не провакцинована. А чи не знаходите ви у цій протидії вакцинації російський слід? Я поясню. Я декілька разів бачив, ну, по-перше, хтось вже порахував, десь 80% антивакцинної пропаганди проти вакцинації чомусь однією мовою. І, здається, ми можемо так сказати, здогадатися, якою. А по-друге, я бачив таких, ну, ботів, відверто, тролів, скажімо, не тільки я, які розповідають такі вже, знаєте, вони не впряму кажуть, що не переривайтеся, 5G там буде, так? Вони підривають довіру до американських наукових інституцій медичних, і вони кажуть, ну, знаєте, ну, може вона і працює. А така історія, наприклад, як, знаєте, як листи щастя колись були. І ось весь колектив провакцинувався Pfizer'ом аж двічі. І всі захворіли, і зараз усі в важкому стані. Я відразу забанив це, але я зрозумів, що хтось над цим працює. І я не думаю, що люди, чи ну не люди, там хто там роблять це безкоштовно. Подивіться, я хочу сказати, зі своєї точки зору професійної, мій центр робить закриту аналітику, в тому числі і по ботам, і активно аналізує інтернет-простір. Дійсно, я підтверджую, що є тисячі, десятки тисяч акаунтів, які цілеспрямовано дійсно працюють над темою підтримки антивакцинаторської кампанії. Дійсно, абсолютно вірно ви кажете і про мову. Додам ще сюди цікаву соціологію, де найбільше антивакцинаторів у нас чомусь у відсотковому плані прихильників опозиційної платформи «За життя», якось так сталося. І виходить ситуація, я думаю, що, знаєте, з однієї сторони це намагання дестабілізувати ситуацію всередині країни, тому що, зверніть увагу, навіть тарифи не викликають таких емоцій у простого населення, ну, тобто, які кожного дня ходять на роботу, як питання того, що от вам там забороняють робити те і те, отримайте сертифікат, і тут же вам закидається інформація або повністю фейкова, або фейкова наполовину, але так, щоб ви повірили, про те, що це взагалі це розпиляють щось з якимись літаками, значить, як була ситуація в Чернігові. Саме тому люди втрачають нюх, смак і все інше.
І ця технологія, вона абсолютно працює. Причому вона розповсюджується не тільки в соціальних мережах, здебільшого вона розповсюджується через вайбер-групи закриті, ці класні групи, загалом шкільні, по групам в під'їздах, як люди спілкуються. Тобто тут поширення іде максимальне. І проблема сьогодні в тому, що дійсно ми це зупинити сьогодні не можемо з цієї точки зору, що вірити в той абсурд і в ту неправду набагато легше, ніж в доказову медицину, чим намагаються оперувати прихильники вакцинації. Тому це дійсно це на сьогодні проблема, але знову ж таки зверніть увагу, у нас запущено Центр протидії дезінформації, але по звітам я сьогодні бачу, що він там з окремими телеграм-каналами бореться, нібито там проросійської направленості. Але такі великі проблеми, як, наприклад, дійсно антивакцинаторська кампанія, поки що не отримують, хоча нібито фінансування з бюджету вже є. Тому я надіюся, що в майбутньому це питання буде більш пильно розглядатися владою, тому що тут вже питання національної дійсно безпеки. Я теж надіюся. Я, до речі, чув, що, здається, в Харкові знайшли таку групу, ну, так звану фірму, тролінг-фірму, яка ну, просто отримала завдання і, напевно, гроші. І вони по Україні, навіть українською мовою, розповсюджували цю маячню. І ну, добре, що закрили одну групу. А, до речі, ви згадали Чернігів, а я згадав, що чомусь мені здається, що крім груп, які ви згадали, ще бере участь у цьому одна церква. Я бачив її прихильників, точніше її попів, прямо на Хрещатику, десь там тиждень тому, навіть менше, де йшла така колона, ну десь 1000 людей. Виглядали ці люди, ну, як ті, які по великих святах завітають до Лаври. І ось просто вони так само виглядали, але дуже бідно, дуже так, ну, недобре виглядали. Тобто це люди там, такого похилого переважного віку, але у них в руках опинилися нові, класні, дорогі плакати. Такі 2 на 3 метри, 3 на 5 метрів, такі розтяжки, які їм дали в руки. Звісно, там написано права людини, ось права людини, вакцинація – це смерть, там, ну, все таке інше, про що ми зараз говоримо. І чому Чернігів, я згадав? Там я колись був у соборі, одному з найстаріших в Україні взагалі, але він під контролем цієї церкви знаходиться. І якось так сталося, що перше, що я там побачив, це в коридорі, чи як там називається, це перша кімната перед тим, як зайти в церкву, висить така умовна стінна газета, як в Радянському Союзі було. І там написано: Майдан – це біси, ну, Захід – це біси. І я розумію, що дуже просто у цю канву можна покласти і цю брехню про нібито шкідливість вакцин. Ну, і порівняйте це, наприклад, з тим, як Папа Римський у Ватикані говорить, що вакцинація – це любов. Тобто, наскільки різниця риторика і взагалі, я б не сказав там пропаганда, добре, там поширення тієї чи іншої інформації. Якби, звичайно, українські церкви, ті релігійні організації, які зареєстровані в Україні, відкрили прямо у себе в храмах невеличкі пункти вакцинації, то я переконаний, що ми не мали цих 60% проти вакцинації, а мали 60% за. Тому що дійсно церква у нас і православна, і інші релігії загалом відіграють величезне просто значення у світосприйнятті. І те, що сьогодні дійсно одна церква, це УПЦ МП, фактично стала на бік антивакцинаторів, це очевидно, тому що у них сьогодні, ну, згадайте, наприклад, коли вони звезли в липні місяці близько 100 тисяч чоловік. І тоді згадайте, з якими вони гаслами ходили.
Тобто, фактично, вони вже не висловлюють не релігійні гасла, вони висловлюють активні політичні гасла. І сьогодні вони дійсно граються в політику, і використання теми вакцинації вони використовують, власне, для досягнення власних політичних цілей. Чи пов'язані вони з Україною? Маю великий сумнів. Я теж маю великий сумнів. Ну, слухайте, ви все ж таки політичний аналітик, тому не можу не поставити запитань щодо останніх опитувань соціологічних. Хоча, на мою думку, будь-які опитування соціологічні там, за 2 роки до найближчих виборів – це така, ну, умовний такий дуже результат. Але ось було опитування КМІС, там, 3-4 дні тому, про те, що нас догнала і навіть обігнала партія «Європейська солідарність» «Слуг народу» там на 0,2%. Ну, хтось, звісно, зі «Слуг» казав, що це, ну, це ж в межах похибки соціологічної, да? Там 2,7%, здається. Але ось сьогодні, так, 0,2% різниця, так, ніби там перша ЄС, а друга партія СН. Але сьогодні було оприлюднене інше опитування, і там вже інші результати. Там, здається, 10% у ЄС, 14% у «Слуг народу» тощо. Я хочу вашу аналітику щодо цього. Ну, дивіться, насправді, якщо говорити про партійні рейтинги, в принципі, сьогодні «Слуги народу» продовжують втрачати. Дійсно продовжують втрачати. Ті відсотки, різниця у відсотках, що вони отримують, 9% в опитуванні КМІСу і Центру Разумкова. По-перше, різниця в опитуванні. Одне телефонне було, друге, відповідно, face-to-face. Власне, час проведення. Далі, коли телефонне опитування йде, ми не знаємо, яким чином називалися варіанти відповідей для того, кого опитують. Тому, як на мене, «Слуги народу» дійсно продовжують тенденцію падіння. І, що важливо, якщо синергувати 2 соціологічних дослідження, очевидно, що особистий рейтинг Зеленського, для прикладу, він все-таки доволі міцний, якщо порівнювати з першим туром, але йому сьогодні доведеться вже думати про новий політичний проект, тому що «Слуги народу» з тими темпами, якими вони втрачають рейтинг, нормально не зможуть виступити як перша колона для нього на наступних виборах Верховної Ради. Очевидно, треба думати про створення якоїсь імовірної партії Зеленського. Водночас, якщо говорити там про європейську солідарність, не дивлячись на ті сьогодні відверті атаки, які йдуть проти лідера Порошенка і проти загалом партії, очевидно, ядро сьогодні дійсно сформоване, яке доволі важко сьогодні зламати. І ми бачили це відповідно і по акціям протесту, що відбувалося в Козані біля помістя Порошенка, наскільки швидко змогли з'їхатися прихильники його, там захищаючи від опонентів. Що стосується Юлії Тимошенко, так само сьогодні в неї є певний ріст за рахунок тарифної тематики. Вона активно сьогодні використовує майданчики, особливо ахметівські, і це дійсно їй допомагає рости. ОПЗЖ далі дійсно падає. Ми бачимо, що синергія рейтингів Медведчука, Бойка все рівно не дає того результату, який був, наприклад, в лютому місяці. Тобто далі дійсно відбувається падіння, поки немає єдності в цьому технічному проєкті, який було створено для участі в минулих парламентських виборах. Звичайно, буде перетоки до інших проєктів, які будуть гратися на схожі теми. Наприклад, партія «Наші» або там Колєснікова сила. Невідомо, яким чином виступить сам Разумков зараз, який теж так само ми бачимо, йому що один, що другий рейтинг президентський дає 7-8%. Це робиться для чого? Це робиться для того, щоб показати, що він імовірно може виступити фронт-обличчям якоїсь нової політичної сили, центристської, очевидно, але з нахилом на схід і південь України. Тому, в принципі, я б не казав, що там аж сильно різняться ця соціологія, просто її не треба читати прямо, треба розуміти тенденції. Ну, я думаю, що ось це опитування, яке зараз у нас на екрані, воно ж не телефонне, воно, напевно, просто за технологією, да, воно ближче до істини, ніж телефонне. Я правильно вас зрозумів?
Я більше довіряю дійсно face-to-face. Ну так, це ніби face-to-face, на відміну від КМІСа, який, ну чесно сказав, що це телефонне опитування. І я не вперше від вас таке чую. Все ж таки, знаєте, я не знаю, наскільки там швидко порівняння там з минулими, взагалі з минулою каденцією Ради. Все ж таки досить високий рейтинг «Слуги народу». І зараз «Європейська солідарність» більш-менш вона укріплюється, але теж там в якихось межах певних. Дійсно, що ну, не може не бути добрим знаком це падіння, чи як мінімум не зростанням рейтингу ОПЗЖ. Ну а Батьківщина – це як погода, вона тут як повітря, це завжди з нами. Да? Хоча ми в сучасному там житті політичному майже не чуємо якихось там яскравих заяв від Батьківщини, але завжди на третє, четверте місце. Слухайте, а як ви думаєте, Ігоре, чи вдасться такій політичній силі, як умовний Мураєв, подолати бар'єр 5%, чи ні? Ну, так, чи це все така ситуативна історія? Я вам скажу чесно, якщо нічого не зміниться на медіаринку і не з'явиться нових політичних продуктів на заміну там першому незалежному, але який буде мовити не в Ютубі, а мовити в цифровому ефірі, тоді цілком можливо, що партія «Наші» доведеться трошки зменшити. Але поки телеканал, власне, одноіменний «Наш» сьогодні зайняв цю нишу після того, як під санкціями NewsOne, 112 і ЗІК, то виходить ситуація, що дійсно вони поки що на цьому полі монополісти. Тому 5% вони, в принципі, набрати можуть. Але знову ж таки, поки що це здебільшого медіапартія, і ми не бачимо, яким чином вона буде мати продовження в полі. Звичайно, для неї база сьогодні – це Зміїв, це Харківщина, але ж не однією Харківщиною, і треба йти по іншим регіонам. Ну, я думаю, що взагалі ми ж починали з того, що ці рейтинги, вони, може, якісь там тенденції, які ви там описали, несуть у собі, але так далеко до виборів будь-які, що і падіння можливі, і будь-що завгодно. І ось, напевно, ви погодитеся зі мною, що дуже залежить взагалі рейтинг від наявності той чи іншої політичної сили, медіа. ОПЗЖ ж не просто так погіршив свій стан електоральний. Так, причому зверніть увагу, навіть рейтинг їхнього, якщо групи Бойка-Льовочкіна, Інтер сьогодні трошки просідає в рейтингах, продовжує падати. І це дійсно випливає, ми бачимо це і на рейтингах конкретно Бойка. Ну, а щодо президентських рейтингів, що можете сказати? Подивіться, ситуація сьогодні доволі дивна з тієї точки зору, що Офіс президента робить все, аби лишитися в парадигмі 2019 року. Тобто лишити за Зеленським оце амплуа нового політика. Власне, коли ми зараз вже бачимо по рейтингам, що починають випливати, відповідно, вже Разумков починає випливати, Притула починає випливати, то навіть з використанням гарної технологічної роботи по підтримці особисто рейтинга президента, дійсно ми бачимо його зараз падіння десь до 24%. Це дійсно так. Але, знаєте, от те, що ми бачили, наприклад, останні 8 місяців, що стосується підготовки до святкування 30-річчя незалежності, це треба було використовувати і далі. Я взагалі навіть в медіа пропонував активно, що, можливо, варто подумати не про 2 терміни, а про 1,5, тому що було б непогано от якраз з технологічної точки зору одразу перестрибнути на дострокові президентські вибори, поки рейтинги дозволяють. Але, очевидно, в Офісі президента це бояться робити, тому що думають, мабуть, тратять все. Ну, після теперішнього опалювального сезону може бути все, що завгодно. Ну, слухайте, завжди так буває. Опалювальний сезон, падіння рейтингу, потім його можна підтягнути. Це без проблем. Да, це таке, це сезонне загострення, ми ж це спостерігали багато разів. А загалом, на диво, до речі, ситуація 2 роки вже пройшло, але
І так і само, як тоді, у 19-му році, у другий тур потрапляють Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Тобто третього нікого реально не з'явилося. А чому так? І чи є у суспільства запит на якусь третю силу? Третю персону там? Ну, дивіться, якщо говорити конкретно про Петра Порошенка, то з однієї сторони, дійсно, він має потужну підтримку з боку прихильників, він не загубився в політичному процесі, як це було свого часу, наприклад, з Ющенком після поразки в 2010 році. Але, знову ж таки, треба розуміти, що Порошенко, але підкреслюю, зразка 2019 року, він вигідний і для Офісу Президента. Бо їм вигідно спекулювати на тих скандалах, які тоді були. І знову використовувати тему попередників. І Порошенко зі своєю силою, видно, що відбувається ребрендинг, відповідно, там, що стосується європейської солідарності, відбувається зміна меседжів навіть. Але Офіс Президента все рівно тримає в старій парадигмі. І, насправді, те, що ми бачимо, що і зараз по соціології дійсно виходять другий тур, нібито Порошенко і Зеленський, це грає на руку обом сторонам. Але я думаю, що ця ситуація може змінитися, якщо почне формуватися сьогодні сила, яка займе нішу нових. І тут доведеться боротися вже і Зеленському, і Порошенкові, і всім іншим, власне, за вихід до другого туру. Тому що ми бачимо, що всі хочуть зайняти перше крісло в державі, і я думаю, що ця розкладка, вона повністю зміниться. Якщо не буде дострокової кампанії, через рік-півтора вона доволі зміниться. Ну, тут важко не погодитися через те, що дійсно бажаючих багато, і приклад Зеленського надихнув, напевно, когось іншого стати ще більш новою фігурою за Зеленського. Подивимося, як воно буде. Я дякую вам, пане Ігоре, за те, що долучилися до нашого етеру. Це був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії політичний аналітик. Ви не перемикайтеся, будь ласка, бо зараз будуть новини Замана, а потім я повернуся у цю студію, і у мене в гостях буде відомий волонтер Мирослав Гай. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
Масові затримання, адміністративні арешти та зневага людської гідності. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя розглядає одразу 22 адміністративні справи проти кримських татар. Їх затримали напередодні під стінами окупаційного Кримського гарнізонного суду. Люди прийшли підтримати бранців, яких звинувачують у тероризмі, але опинилися в автозаках. Після ночі в ізоляторах у різних містах півострова кримських татар звезли на судилище. На жодні доводи окупаційні судді не зважали та винесли штрафи за нібито порушення карантинних обмежень. Координатора Кримської солідарності Ділявіра Міметова окупанти покарали штрафом у 15 тисяч рублів. Очередной раз мы сталкиваемся с тем, что власти пытаются использовать все возможные и невозможные, законные и незаконные пути для того, чтобы препятствовать нам поддерживать своих родных и близких, для того, чтобы мы отстаивали свою позицию, для того, чтобы мы защищали себя, для того, чтобы мы поддерживали себя, проявляли заботу в отношении друг друга. Естественно, это является сегодня для властей токсичным. Також штраф у 15 тисяч рублів окупанти виписали для Ісмаїла Ваапова. По 10 тисяч присудили для Ділявіра Ібрагімова, Ділявіра Міметова та Ервіна Еміралієва. Щодо 15 кримських татар судилища тривають. На їх підтримку зібралося чимало людей. Окупаційні силовики вже традиційно пригнали автобус та автозаки. В усіх присутніх перевірили документи, а у незалежних журналістів – посвідчення. Навколо блукають окупаційні поліціянти, які фільмують людей на камеру. Вот это вот отношение к нам, такое отношение к людям, да? Пусть каждый знает, что если нарушаются права одних людей, то придет время, и других людей права тоже будут нарушаться. Если люди будут молчать, ничего не говорить и не выражать свое мнение. Сейчас каждый день в Крым все больше и больше превращается в тюрьму ни в чем не винных, мирных людей, которые приходят неравнодушны, подходят к судам поддерживать своих соотечественников и единоверцев. Возмущению нет предела, когда придет конец. Я призываю мировое сообщество обратить внимание на это, закончить этот беспредел. Невыносимо жить, невыносимо дышать, невыносимо ходить. Серед затриманих напередодні адвокат Едем Семідляєв. Його протокол окупаційний суд повернув силовикам через низку помилок. Він з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Семідляєв відмовився та отримав адміністративний протокол за непокору вимогам силовиків. Його склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Свавілля окупантів Едем Семідляєв встиг записати на диктофон телефона. Вот так. Запрещено использовать. Едем Сергеевич, вам запрещено, я вам сделал замечание, запрещено пользоваться телефоном. Я вас предупредил, что я веду аудиозапись. Это служебное помещение, я вам сделал, выключите оборудование. Я веду аудиозапись, ничего в этом я не вижу. Вы же ведете видеозапись? Я сделал замечание о том, что включите не нам будет оставить 19:03. Нет. Пойдемте, административный протокол будет составлять. Пойдемте. 19:03. На видеокамеру есть? Конечно. Протокол, пожалуйста, можно? Не знаю, сотрудник ЦП здесь посчитал себя королем, видимо, это. Человек производил фото-видеофиксацию на телефон. Видеофиксацию я не могу. Я аудиозапись. Для чего вы это делаете? Аудиозапись? Аудиозапись для того, чтобы это было доказательством того... Вы продолжаете это делать? Да. Да, продолжаете это делать. Я не могу этого делать? Нет. Почему? Это режимный объект. Я предупредил, я не веду какой-то ОРМ. Я же не веду ОРМ, я не скрыто как-то. Вы продолжаете это делать? Да. Несмотря на замечания сотрудников полиции. Мне выключить его? Я вам... Безусловно, по нашему мнению, это необоснованно, незаконно. Это воспрепятствование, прямое воспрепятствование адвокатской деятельности.
Мало того, что людей возле суда, которые пришли реализовать свое законное право на управление правосудия посредством участия в открытом судебном заседании, этих людей задержали, еще и адвокатов, которые прибыли для оказания помощи, также задержали. Енвера Абселямова та Ескендера Салієва виправдали. На засіданні розглянули відеозаписи подій біля стін окупаційного Кримського гарнізонного суду. Жодних порушень карантину там не помітили. На тлі чергового масового затримання кримських татар прокуратура Криму відкрила кримінальну справу. Досудове слідство розпочато за фактом незаконного позбавлення волі. Це передбачає тюремне покарання до 5 років. У прокуратурі автономії наголосили, що масові затримання з боку окупаційної влади стали системними та слугують для залякування мешканців півострова. 2 українських воїнів зазнали поранень. Нині вони у задовільному стані під наглядом медиків, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Відомо, що один боєць підірвався на невідомій ворожій вибухівці, інший зазнав вогнепального поранення. Окупанти гатили з 82-мм мінометів по оборонцях Кам'янки. З іншої зброї обстріляли Золоте-4 та Піски, що на околиці окупованого Донецька. Також зафіксовано проліт російського безпілотника «Орлан-10». Станом на 11 годину 26 жовтня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Скіфське золото мають повернути Україні. Так вирішив апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про приналежність колекції скіфського золота. Тепер експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» має повернутися до України. Однак 4 кримських музеї – Центральний музей Тавриди, історико-культурні заповідники Бахчисарая та Керчі та Національний заповідник Херсонес-Таврійський можуть звернутися до Верховного суду Гаги у Нідерландах, щоб оскаржити це рішення. Президент України Володимир Зеленський вже привітав рішення Нідерландського суду, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це відновленням справедливості. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. У свою чергу заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць зазначила, що це рішення важливе для України не лише з юридичного боку, а ще й тому, що це ще раз доводить, що цивілізований світ бачить окупацію Криму. Фактично, Амстердамський апеляційний суд, він визнав, що до нас буде повертатися колекція скіфського золота через те, що це саме наше українське історичне надбання. Вони фактично не застосовували якісь питання про право власності або хто, коли, по яких договорах взагалі відправляв цю колекцію для експозиції. А саме визнали те, що це якраз українська частина культури, і вона на сьогоднішній момент не може повернутися до Криму, оскільки він є тимчасово окупованим. Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися, як тимчасове рішення Національний музей історії України до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму. У справі йшлося про 565 предметів з Музейного фонду України, які вже 8-й рік перебувають у Нідерландах. Здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро. Колекцію вивезли ще до окупації Криму. Наприкінці 2016 року окружний суд Амстердаму ухвалив, що колекцію, яка потрапила до місцевого музею до російської окупації, доведеться повернути Україні. Окупаційна влада через кримські музеї чинила цьому опір, вирішивши
Вирішальне засідання у цій справі відбулося ще у квітні, але рішення оголосили лише зараз. Понад 500 порушень кордону припиняють у Польщі щодня. Із серпня їх було вже 15 тисяч. Мігранти з Африки, Азії та Близького Сходу намагаються потрапити до Євросоюзу через білорусько-польський кордон. І їхній потік збільшується. Неподалік станції Сем'яновка затримали групу сомалійців. Вони кілька днів тинялися білоруськими лісами. Дехто втратив взуття, переходячи річку, у деяких вивихнуті ноги. 3 із симптомами переохолодження та травмами відвезли на швидкій. Ще 4 забрали прикордонники. Невідомо, чи доправлять цих мігрантів до центру тримання під вартою, чи відправлять на територію сусідів. Кордон – це проблема. Я більше 7 разів переходив із Білорусі до Польщі та повертався назад. У ВКБ ООН звинувачує Польщу у порушенні міжнародного права через те, що вона не пропонує мігрантам притулку та відправляє їх назад до Білорусі. Польща заявляє, що виконує свої міжнародні зобов'язання, намагаючись зупинити потік мігрантів. Вони переважно хочуть отримати притулок не у Польщі, а у Західній Європі. А Європейський Союз, у свою чергу, звинувачує Білорусь в організації потоку біженців. У ЄС це вважають спробою чинити тиск на блок та помстою за санкції. Їх наклали на Мінськ через порушення прав людини. Згідно з правилами ЄС, мігранти мають просити притулку у тій країні, в яку потрапляють одразу після перетину кордону. Однак Євросоюз планує провести реформи, щоб змінити це правило та рівномірно розподіляти навантаження по усіх країнах блоку. Послів 10 західних країн не висилатимуть з Туреччини. Президент Реджеп Таїп Ердоган передумав оголошувати їх персонами нон-грата. Це могло стати для країни найглибшим дипломатичним розривом із Заходом за усі 19 років перебування Ердогана на високих посадах. Гнів президента викликала спільна заява послів США, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Нової Зеландії. Дипломати закликали звільнити турецького активіста та правозахисника Османа Кавалу. З 2017 року він перебуває під арештом. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Ми не мали наміру породити кризу. Ми захищали права, закон, честь та інтереси нашої країни. Сьогодні новою заявою тих самих послів спростовано наклеп на нашу юстицію та на нашу країну. Ми віримо, що ці посли, які висловили свою прихильність дотримуватись законів країни і не втручатися у внутрішні справи, тепер будуть обережнішими у своїх заявах щодо суверенних прав Туреччини відповідно до статті 41 Віденської конвенції. Я хотів би сказати тим, хто не поважає незалежність нашої країни і наш народ, не може жити в цій країні, незалежно від свого звання. У цьому процесі ми разом побачили, хто на боці нашої країни, а хто проти нас. У 2013 році Кавала брав активну участь у протестах проти забудови на території парку Гезі-Таксім у центрі Стамбула. Екологічні вимоги переросли у політичні. Крім того, почалися заворушення. Кавалу звинуватили у фінансуванні протестів. Минулого року суд його виправдав, але прокуратура одразу видала новий ордер на арешт. Тепер Кавалу підозрюють у причетності до спроби держперевороту у Туреччині у 2016 році. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.
зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. І знову добрий вечір. У прямому етері ми зараз у програмі «Бугунь». Сьогодні мене звати Айдар Муждабаєв, у мене в гостях людина, яка, я впевнений, що вам дуже відома, відомий волонтер і військовий експерт Мирослав Гай. Мирослава, вітаю. Добрий вечір всім. Щось ти таки задоволений сьогодні? Кажи, чому? Я задоволений з різних причин, але одна з них, що сьогодні Збройні Сили України у відповідь, на жаль, стався прикрий інцидент на фронті, що загинув боєць, бо росіяни відкрили вогонь, але Збройні Сили України сьогодні вперше застосували ударні безпілотники «Байрактар», які були закуплені в Турції, і знищили розрахунок артилерійський росіян. Є відео, де вони... Так, причому я чув, що аж за 11 кілометрів. Ну так, тобто не перетинаючи лінію розмежування. От росіяни сьогодні, якщо не помиляюсь, з гаубиць Д-30 відкрили вогонь по позиціях наших підрозділів, і один боєць загинув, один був поранений. От що командувач дав добро на саме по тим батареям, які... Є відео, це відповідь. Є відповідь. Це відповідь. Це дуже круто. Це найголовніше. Це дуже важливо. Це колосально. Тобто почала працювати концепція нового голови Генштабу. Ну, до цієї концепції ми йшли, бо про Байрактари почали ж домовлятися. Я не про Байрактари, конкретно я про те, що Залужний сказав, що у відповідь бийте. Ну, взагалі, я вам так скажу, між нами, Збройні Сили України майже завжди відповідали весь цей період. Навіть коли Зеленський кричав, що не будемо, от ми не відповідаємо. Вони ж воюють. Ну, тому що коли по твоїм позиціям наносять удар, ти не будеш сидіти і чекати, поки тебе вб'ють. Але не завжди були достатні сили та засоби на місці. Тому що важке озброєння відведено, воно було відведено згідно мінських домовленостей. ОБСЄ там постійно перевіряла, там їздила по нашим лісам. Яке зараз не випускають. Вони їздили, Нагар перевіряли, чи це там ми не стріляємо, бо ці ж постійно жалілися. При тому, що ОБСЄ не пускали в жодні місця відведення з боку росіян. Більше того, коли вночі заходила техніка, а вона ж заходить не тільки доріжками, а вона відверто заїжджає ешелонами туди, зброя, озброєння. І ОБСЄ в цих місцях, де ця техніка російська заходить, вони просто їх запирають в кімнаті і забороняють виходити. Це класно, це дуже мені сподобалося. Тобто це така вдячність за те, що там роками багато чого не помічали. Їх навіть звали сліпі. Ну, була така проблема. Найбільша проблема була, що в усіх оцих спостережних організаціях, як от СЦКК, ОБСЄ, росіяни постійно намагалися засобачити туди російських військових фахових розвідників. Навіть в цей центр контролю та координації. Вони генералів заводили, розвідників, генералів, які з цим мандатом мали можливість їздити. Вони фактично шпигунами були. Вони називаються розвідники. Для нас це ясно, що це, вибач, це шпигуни, які займаються просто вбивством мирних українців. Але вони вважали, що розвідниками. Тим не менш, сьогодні, нарешті, були використані сили та засоби, які що нам продемонстрували. Перше. Засоби, якими хвалиться Російська Федерація, це засоби радіоелектронної боротьби. І ППО. Не спромоглися збити цей Байрактар. Принаймні зараз. Це перше.
Друге, велика оперативність застосування, тому що, по-перше, за 11 кілометрів, не перетинаючи лінію розмежування, дуже швидка швидкість на таких дистанціях підльоту і реагування. Я думаю, що це дуже непогана перевірка боєм цих байрактарів, тому що було І вміння користуватися ними. Ну, трошки ж не сиділи на місці, коли їх Слухай, а ти не знаєш, отримали. може це таємниця? Якщо ні, скажи. А там турецькі фахівці приїхали навчати? Ну, я не можу. Я скажу так, коли вам передають таку техніку, хтось обов'язково і вас приїжджає. обов'язково ваші екіпажі, вони навчаються. Інструктори. Ну, не просто інструктори. Там, щоб цей байрактар випускати до бою, там достатньо велика кількість персоналу. Тобто в ньому є в байрактарі наземний екіпаж? Ну, є наземний екіпаж, є люди, які займаються як оператори, є люди, які обслуговують цю техніку, ремонтують, її треба заряджати, заправляти. Ну, це літак. Це літак. Маленький, але літак. Це повноцінний літак. От, і там достатньо велика команда, і, звичайно, ці люди всі приходили на навчання. Ну, ми можемо привітати цих людей. Ну, це важливо. Сьогодні росіяни нарешті почали виконувати цей безпосередньо розрахунок артилерійський, буде виконувати і зберігати режим тиші вже остаточно назавжди. Точно. І, до речі, ти знаєш, як перекладається слово «байрактар»? Ні. Байрах – це прапор. Прапор. Прапороносець. Ну, от, український прапор. От. Тобто, в цьому питанні ми продемонстрували, що Збройні Сили України на цьому етапі не будуть, вже офіційно просто рішенням командування будуть превентивно давати вогонь у відповідь, будуть давати вогонь у відповідь, якщо гинуть українські військовослужбовці. Що важливо, точечні удари, тобто тут ніхто не зможе сказати, ви не знаєте, куди ви били. Та ні, є відео, ви знімаєте прямо на відео. Він же знімає ще. Так, от стоїть Д-30, от стоїть гаубиця, це крупнокаліберна зброя. От яка згідно мінських домовленостей має бути відведена. Ну, у нас заборонено. От вона стоїть. От там бігають ці росіяни. От вони стріляють по наших позиціях. Все це знімається на відео, це дозволяється. От була, от нема. Навіщо ти приїхав? Все. Заробив на холодильник, так? Ну, слухай, вони заробляють гроші раз, це перше. Слухай, це військові переважно. Так. Тим більше артилерії. До командира взводу там всі військові росіяни, вони таку практику мають, вони звільняються тимчасово зі служби, приїздять в Ростові проходять вишколи, у нас на кордоні проходять вишколи з цими найманцями, щоб цю групу об'єднати. Потім перебувають на виконання завдань до Донецької, Луганської області, отримують рік за 2. Тобто прийшов і одразу чергове військове звання, плюс хороша зарплата. Звичайно, потім вони приїжджають і знову поновлюються у себе на службі. Ну, то якщо вижив. Звісно. Ну, якщо сьогодні не всі повернуться. А скільки там у 200, як то кажуть? За сьогодні? Ну, сьогодні в мене було 2 повідомлення, були потім перехоплення російських цих найманців перемовин, точно поранених 4 загиблих, а тут я в цій ситуації не знаю. Ну, ми з тим нас більше, звісно, хвилює те, що продовжуються втрати з нашого боку. Так, але це війна. І тут питання в тому, що українці і весь світ мають знати, що українці не будуть мовчки спостерігати, як росіяни заборонених видів озброєння на нашій, вибачте, землі вбивають там українських цивільних або українських військових, і що буде відповідь жорстка. І ми будемо нарощувати свої сили, свої спроможності і захищати Україну, вгризаючись зубами в нашу землю. Тому що з тих статей, які ми бачили останнім часом від Путіна, від Медведєва, вони абсолютно впевнені, що їх тут будуть хтось чекати з караваями, бо тут захопили владу там невеличка, як вони сказали, націоналістична меншість. От дулю їм смаком, байрактар в поміч,
Все буде Україна. А як ти думаєш, ну скільки тих байрактарів буде в розпорядженні наших військових? Стільки, тобто скільки треба. Ну, це така відповідь. Я ж не кількість точно питаю. Просто ось є бригада, наприклад. Да? Скільки так, на бригаду розраховано? Байрактари не Чи є. кожен батальйон? Байрактари не є. Ні, це окремо. Це, по-перше, я ж кажу, що для того, щоб користуватися байрактаром, це ну, не 5 і не 10 людей. Залучати до конкретного. Вони вже залучені, вони вже знаходяться безпосередньо в силах та засобах операції Об'єднаних сил. Вони вже там. От, тому все, вони там є, вони несуть бойове чергування. Питання в іншому, що байрактари не є панацеєю і не є якимось універсальним єдиним способом захистити там Україну чи відповідати на ті виклики, які перед нами є. Все ж таки у Росії є системи радіоелектронної боротьби, просто зараз наш байрактар не долітав до їхньої. Тобто перевірки справжньої не відбулося? Чи відреагують? Ну, ні, ну ми ж теж хитрі, що ми прямо зараз на убой наш байрактарчик пошлемо туди. Наш дорогенький байрактарчик. Дорогенький. Він потрошку виконує свої завдання. От і все. Питання в іншому, що загалом держава має переглянути свої взагалі позиції щодо безпеки, оборони, оборонного замовлення, тому що у нас нових видів озброєння за ці роки не поступало. Байрактари – це те, що ми почали нове використовувати. От, фактично, це єдине нове, що було продемонстровано на параді на День Незалежності. От, бо все інше – це здебільшого макети. Тобто це види озброєння, які вже прийняті на озброєння або мають піти війська, але не закуплені через те, що у нас... А щодо джавелинів? Ну, наскільки я знаю, я десь бачив навіть повідомлення, що джавеліни теж будуть відряджені до зони ООС. До цього їх не використовували. Ну, тут трохи специфічна Це теж не панацея. зброя. От є, наприклад, джавеліни, є, наприклад, стугни. Стугни – це ракетні комплекси, протитанкові комплекси українського виробництва. Так ось вони, наприклад, мають більшу дистанцію ураження. Тобто вони далі, ніж джавеліни, можуть вражати цілі. Це по-перше. Тобто у них є свої принади, тому що це, наприклад, повністю українського виробництва, і ніхто нам не може сказати їх не використовувати. У нас навіть була концепція ці джавеліни встановлювати на техніку, яка, до речі, була на параді. От, але, на жаль, в цьому році ми жодної такої стугни, перепрошую, не закупили. А джавеліни – це теж не панацея. Нам їх не дають в тій кількості, в якій нам потрібно. Ну так обережно дають, я б сказав так. Ну, після справи вагнерівців нам взагалі багато чого будуть давати 100 разів подумавши. Тому що питання стоїть в тому, що... Питання довіри – це надважливо. Тим більше в таких чутливих питаннях, як військові, технології, там нове розвідка, дані розвідки. Слухай, чим закінчиться ця історія з так званими вагнерівцями? То твій прогноз. Бо я так уважно не слідкую, але це підвисло це все. Перші висновки, хто зробили вже, я думаю, і ще зроблять, це спецслужби всього світу. Всі. Вони цей кейс, він розібраний вже? Він розібраний повністю, я думаю, для внутрішнього використання спецслужби всього світу, для майбутніх своїх офіцерів, там, співробітників. У тому числі з позитивного боку. З позитивного боку, з негативного боку. Тобто є тут і тактичні, і стратегічні речі. Стратегічні речі – це те, що ми, по-перше, показали, що росіян можна спокійно обігрувати там, де всі вважали, що вони прямо там геніальні. От спокійно можна обходити російські спецслужби, українські спецслужби, які теж навчалися в тих самих вишах свого часу, прекрасно цим можуть впоратися. Це перше. Друге, це те, що українські спецслужби, вони спроможні виконувати операції на світовому високому рівні. Ну, рівень, правда. Ну, це височайше, це всі відмітили, це однозначно. Третє, це те, що 100 разів подумають про цей кейс, от як звітували про проведення операції, не довели до кінця, з яких причин. І розумієш, чому от питання?
От зараз були суди в Голландії по MH17. Були суди. Американці надали фотографії з супутників, які демонстрували цей бук, Боїнг безпосередньо. Тобто, як ми здогадувалися, це спочатку було в них все. Так, вони все надали. Але вони не дозволили в суді розглядати ці фотографії відкрито, тому що по цих фотографіях росіяни і сторонні спецслужби спромоглися б зрозуміти, якими силами та засобами вони були зроблені, яким чином, з якої відстані, з якої висоти, на яку дальність вони взагалі мають оптику, як вони можуть Зайвих свідчень не треба давати. Що вони зробили? Вони взяли спеціального суддю, який мав відповідну технічну освіту, під присягою, там, під підпискою, дали можливість йому подивитися ці фотографії, і після цього він в суді засвідчив: так, я підтверджую, з технічного і з такого-то боку, це правдиві фотографії, і ми їх вам показувати не маємо права з питань безпеки, але як суддя, що має підписи, високий ступінь довіри, як світового рівня суддя, я вам кажу, що це правда. Все. Тобто і ви собі дають, наприклад, нам там Сполучені Штати Америки, чи будь-хто, дають розвіддані. От хто може бути впевнений, що завтра якийсь офіцер СЦКК Російської Федерації, генерал розвідки, одним оком просто не побачить їх? Ну, слухай, якщо суду не довіряють повністю, навіть про що тут мова? Тому питання довіри. Цією операцією ми сильно підірвали, на жаль, ці речі. Чим закінчиться? Я думаю, що весь цей кейс буде так чи інакше задокументований. Навіть якщо якісь документи будуть знищені, а я маю підозру, що десь так це вже відбувалося. А може їх не було? Та ні, вони завжди є документи з підписами, такі речі. Розумієш, виділяються гроші, виділяються накази. Ні, я про ніби скасування, я про це. Ні, я про це кажу, що все це буде задокументовано, і я думаю, що після того, як поміняється влада, буде проведено детальне розслідування. Слухай, чому ти думаєш, що Зеленському, тим більше зараз умовно падіння рейтингу, може він навпаки скаже: я хочу розібратися в цьому, як це було? Дивись, рік вони нам казали, що операції не було. Тобто була безпосередня брехня. Зараз вже про це ніхто не сперечає. Так про що тут сперечати? Тобто вони брехали. Потім вони маніпулювали. Ти знаєш, взагалі неприємно, коли тобі брешуть і маніпулюють. Вас спіймали, якби вони, знаєш як, сталася лажа, наприклад, помилка, це гірше, ніж злочин, це помилка. Наприклад. До речі, так частіше за все і буває. Наприклад, як би зробив нормальна людина? Президент, умовно кажучи, який би дбав, сказав би: так, операція була. Ми це зробили. Ми не хочемо там війни з Російською Федерацією, але ось, будь ласка, всі документи. Ми задокументували всіх цих росіян, ми всьому світу. Але свідомо скасували останній етап. Умовно, вони ж так не зробили. Ну, може, просто страшно казати такі речі нашому суспільству. Хоча політичний сенс це важливо. Там ціле РНБО. Там сидять у Зеленського, як у президента і Верховного Головнокомандувача, є всі генерали можливі, які можуть консультувати. Перед ним відкриті всі вищі. Хоче, може, в Академію СБУ піти, почитати книжки. Хоче, може, піти в Академію Черняховського, почитати книжки. Хоче, може, вони приходять до нього звітувати. Він завжди може порадитися. Довкола нього геніальні політичні експерти. Там Подоляк, там купа людей. Можна було спитати поради? Ні. Тобто, я думаю, що це свідомо робилося. Я думаю, що свідомо. Потім, коли цей цирк з Безуглою почався з ТСК, коли вони кожного дня виходили з різними повідомленнями в ЗМІ, транслювали, які насправді не були фактажем, а були просто версіями, які вони просто обговорювали як можливі, навіть не маючи доказової бази. Для чого це робилося? Це робилося, щоб замити, розмилити, щоб спантеличити громадську думку, щоб ніхто не міг зрозуміти, де там що правда, що брехня. Тому що коли вже правду приховати не можна,
отак от, та? Ну, вона вже вийшла. Ну, її можна замаскувати. Не просто замаскувати, запускаються десятки, сотні різних версій, щоб глядач не міг зрозуміти. Ну, крім того, в нас така традиція є, вона така взагалі, скільки я пам'ятаю. Дуже крута кружка. Кружка крута. Це, хто не бачить, цивільно-військове співробітництво. А з іншого боку, це емблема ЗСУ. Так, класно. Ось. Ну, ти збив мене з думки. Вибач. Ти сказав, у нас таке суспільство. Традиція така, таке суспільство, що акваріумні рибки, як то кажуть. Сьогодні щось відбулося, завтра там умовний Разумков там йде з посади, і всі переключаються на це. Це не у нас, це всюди в світі. Я розумію, але зараз хтось згадує про, ну, наприклад, просто я від балди просто, да? Замах на Шефіра. Ну, наприклад. Хоча це ж замах, ну це, слухайте, з автоматичної зброї не кожен день по чиновнику такого рівня. Це ти розумієш, ті заяви, які робить офіційна влада, ті кримінальні провадження, які ми бачимо проти опозиції, і навпаки руйнування тих кримінальних проваджень, які або слідчих дій, які були, ну, давай, у нас там є кейс Антоненко, да, наприклад. Там, про нього хотів поговорити. Да, а є там, наприклад, кейс депутатів там, «Слуг народу», яких там звинувачували в корупції, там, в ще якихось злочинах. Ми бачимо, що по діям влади довіри їм зараз, ну, нема, вона нуль фактично, нульова. Її нема. Тому тут питання не в тому, що там хто що там згадує. Я думаю, що всі дії, там, всі порушення Конституції Зеленським, все майбутнє розкрадання, яке фіксується, да, яке зараз нам кажуть, що це не майбутнє розкрадання. Ну, майбутнє і нинішнє розкрадання. Все це фіксується, і потім буде пред'явлено у вигляді кримінальних проваджень. А чому ви так не любите Зеленського? Питати не буду. Я поясню. Це дуже просто. Я, по-перше, не люблю, коли брешуть в очі. Я не люблю, коли хамлять. Я не люблю, коли... А він прийшов на брехні до влади, тому що коли він тоді на стадіоні стояв і розповідав там про Іловайськ, про Бариг, про кров, про цей, а ми там прийдемо, все поміняємо, він відверто брехав, тому що не тому, що він там... Я думаю, що після офшорних скандалів і після того, як ми дізналися, як виводилися гроші, можливо, гроші, які ще в США будуть розслідування по цьому робити, що, можливо, це гроші з Приватбанку, і це кримінальні гроші в такому випадку, тоді я думаю, що він свідомо брехав нам. Це не те, що людина помилилася. Знаєш, от прийшов, я хотів як краще, а в мене просто не вийшло. Це було б одна річ. Це були б, знаєш, обмануті сподівання. Але є іронія долі така, знаєш, що зараз закидують Зеленському те саме, що закидували Порошенко колись офшори. І якщо згадати там 14 рік, ти краще пам'ятаєш, це теж були ж народ хотів почути, що війну буде закінчено. Звичайно. І теж тоді Порошенко казав, я швидко розберуся. Потім виявилося, що це неможливо. Так. Риторика змінилася, і Порошенко кінця своєї каденції, і Порошенко початку. Так само з Зеленським відбувається. І я тобі заперечу одразу, бо цей. По-перше, коли розпочиналася антитерористична операція, по нашій території ще не шурували батальйони тактичні групи. Були окремі диверсійні групи, групи спецназу, були ці гіркінівці, і всім здавалося, і хотілося, і мріялося, що ми зможемо дуже швидко це закінчити. Я теж на це сподівався. Хоча, в принципі, всі розуміли, що, скоріш за все, буде війна, але попри це, тоді ще це неможливо було війною. Тоді звички такої не було. І звички не було. Да. І коли Порошенко це сказав, йому всі дорікнули. Всі дорікнули. До речі, він вибачився. І він вибачився. От я про в кінці, до речі, каденції своєї він сказав, я не пам'ятаю точно, типу неправду казав тоді, це дійсно неможливо. Я тобі скажу, коли це сталося на День прапора в місті Дніпро, коли піднімався найбільший прапор, на той час найбільший прапор України, ще київський не стояв. І він встав, вибачився, казав, я чесно вірив, що це буде АТО. Але я тобі більше скажу, ти от про офшори згадав. Арахамія не збрехав, сказав, що багато хто в Україні має офшорів, тобто з крупного бізнесу всі.
Питання в тому, що одна річ, коли Порошенко виводить 3000 особистих євро на офшор, там, для того, щоб він там тримався на балансі. Інша річ, коли виводяться гроші, можливі гроші. Ну, ми бо зараз ще все одно з слідство тобою, ми не Приватбанку. розберемося в цьому. Ми не розберемося, але коли розумієш, пам'ятаєш, коли був Пандори кейс? Ну, 3 роки тому, 2 роки тому. І тоді визначили, ну, Панама кейс, не Пандора, Панама, перепрошую, Панама кейс. Панама кейс. Не останній, як... Тоді не стояло питання у Сполучених Штатів Америки, що, можливо, це гроші, які на їхній території відміняються. Тому що через Коломойського. Тому що цього не було. Це був внутрішній український конфлікт. Всі підхопили, в тому числі Зеленський, накинулося на тоді Порошенка. І це логічно, це зрозуміло чому. Це нормально для будь-якого політика. Це політика. А у Зеленського, коли виходить прес-секретар Білого дому і каже, що ми проведемо розслідування по цьому окремо, ми, не дивлячись на цей скандал, будемо допомагати українському народові, Україні, але маємо провести власне розслідування, тому що стоїть питання, можливо, відмивання брудних коштів на території Сполучених Штатів Америки і Британії. Так відбувається, коли є розділення влади на судову незалежну, на будь-яку іншу. Інші кейси, розумієш? Так, інші кейси. Але давай на позитив перейдемо. Все ж таки ми зараз показуємо. Байрактари, дивіться, от стоїть гаубиця, От розбігаються ці гади по кущах. От їх 3 штуки стоїть. А вони щось чують, так? Чому беруть? Тікають? Я не думаю, що... Розумієш, оцей безпілотник, скоріш за все, це не Байрактар знімає. Я маю підозру. З іншого. Я думаю, що це невеликий безпілотник, і вони розуміють, що раз безпілотник на ними завис, він коригує... при тому, що вони ж стріляли. Коригує по ним. І, відповідно, вони починають тікати. От і все. Бумц. Ні, от вони розбігаються, вони не чують. Вони розбігаються вже після того, як потрапляння. Це ті, хто вижили. Бачиш? А він бідолашничко тулягає. Ну, добрий початок. Я хочу до оптимістичних тем перейти. Був міністр оборони Сполучених Штатів. Красивий, великий генерал. Просто красень. Мені подобаються навіть всі його фото. Я якийсь, знаєш, таємний фанат його став, тому що я правда багато фото його переглянув. Знаєш, добродушність, яка скриває всю потужність оборони. Така велика панда. Така велика панда. За спиною вся військова машина США. Так, дійсно колоритна, дуже людина така незвичайна. І ось він приїжджає. Які ти бачиш наслідки вже чи на ближчий час? Їх висказав Путін. І це просто блискуче. Це, знаєш, і тут можна вірити. Отримати від ворога таку оцінку – це найліпший подарунок. Це просто, знаєш, я слухав це задоволення. Глядачам нагадаємо, Путін сказав, що приїзд міністра оборони США до України – це фактично відкриття дверей України до НАТО. Я теж так подумав, бо, знаєш, є формальні ознаки, да? Тобто є формальності, але тут Сполучені Штати показують, якщо буде необхідність така, то питання буде вирішено. Тобто колись. Це інакше навіть. Вони кажуть, ми вже вирішуємо це питання. Так, тобто в процесі. Процес пішов, як Горбачов казав колись. Процес пішов. І він пішов де-факто, що набагато круче навіть за де-юре. І це несе позитив і загрози. Тут є позитив, це зрозуміло, що позитив, що приїзд такої особи в Україну просто так не буває. Я тобі більше того скажу, що до цього приїжджала така група оперативна американських, ще до Дня Незалежності. Приїжджала група американських експертів. Я знаю про це.
От, я їм допомагав зустріч тоді з головнокомандувачем організовувати, попросили. Я кажу, добре. Вони військові? Ну, там різні експерти, скажімо так. От, вони зустрічалися з усіма силовими представниками силових досить велика делегація була. Велика делегація. Вони їздили в Маріуполь, туди, к Широкіна. Дивилися і приїздили вони, ну так зрозуміло, що спочатку проводиться рекогносцировка, спочатку треба з усіма переговорити, тим більше, що у нас великі перестановки на той момент були, з'ясувати наші позиції, потреби і підготувати таку зустріч. А потім, коли вже приїздить людина масштабу міністра оборони, це говорить про те, що робота йде, як ти кажеш, процес йде, будуть підписані документи. Це як верифікація. Буде виділена допомога. Будуть серйозні перемовини, серйозні зміни нас чекають найближчим часом. Я не знаю, чи будуть розміщені нарешті десь якісь винищувачі у нас, але попри це, я певен, що будуть виділені великі кошти Україні на допомогу. Але є і небезпека. Небезпека, як завжди, йде з боку Росії. Путін істеричка, до певної міри. Ну, знаєш, тут ризик є завжди. Ризик є завжди, боятися цього не треба. Але я хочу просто нагадати приклад Чорногорії. Коли Чорногорія оголосила, що їх пускають в НАТО, буквально в цей же рік, в ці ж місяці, Російська Федерація через свої спецслужби аналогічно за схожим сценарієм, як в Донецьку і в Луганську, спробувала провести державний переворот. На прем'єр-міністра Чорногорії було здійснено замах, обстріляли. Було затримано близько 50 людей. Були ці групи спецназу російського, ці всі найманці затримані. Ну, це чому вийшло в Чорногорії? Тому що вони ближче до Європи, там більша кількість американських, ну, і там таку кількість не закинеш туди не закинеш, як на Донбас. А у нас, на жаль, тут що завгодно може бути. Ну, загострення як мінімум може бути. Як мінімум. Це як мінімум. Як максимум вони можуть спробувати створити умови, при яких НАТО буде не на часі або несприятливо розглядати, повертатися до питань України. Може буде взагалі йти мова про те, що терміново з Росією перемовини вступати. І вони ж від своїх планів про коридор на Придністров'я, це все те, що захоплення Харківської, Сумської області, там Запоріжжя, вони Одеси, вони ж не відмовилися. А що значить ці слова Піскова, ну, путінського рота певною мірою, да? Який сказав, що так, ми не зможемо завадити Україні, заважати Україні на її шляху до НАТО. Це його... Нічого не значить взагалі. Ну, раніше вони казали, що ми ніколи цього не буде. Там... Ні, нічого не значить. Чому? Ми маємо, по-перше, що вони говорять? Що це ж хитрі виблядки, вибач, якщо можна, таки не можна. Ні, це не розчув. Про Піскова можна. Вони ж вважають Україною тільки 3 області західні. Вони ж все інше вважають. Це вигадка австрійського генерального штабу. У них же ж цей Валерій Герасимов, не буду повторювати слово, яке я сказав. Вони ж давно вибудували таку абсолютно людожерську теорію, що Сталін зробив помилку, приєднавши 3 західні області – Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, що треба було їх залишити для Угорщини і Польщі, от щоб вони там з ними займалися. Бо вони підірвали єдність Радянського Союзу і стали детонатором. Мовляв, тепер, бо вони там католики, греко-католики, от вони ближче до західного світу, от хай вони там і будуть. А от наші ісконно русські, розумієш, от ці всі Одеса, російське місто, як вони кажуть, Харків, оці всі, от їх треба забрати. От що вони думають. Тому трохи помилилися. Вони трохи помилилися, але ми ж бачимо, що вони продовжують накопичувати сили та засоби. Вже батька підключився, сказав, що будемо воювати з Росією пліч-опліч проти злодіїв, які нас хочуть там знищити НАТО. Тобто є певні загрози.
Вони залишаються завжди, але треба зазначити, і, до речі, я хотів запитати про, це просто для тебе запитання, новий склад командування ЗСУ. Я багатьох там знаю. Ну ось, розповідай. По-перше, це всі люди, які воювали здебільшого. Ну, тобто Вони всі воювали. Знак. Це певний знак. І війську, і суспільству, всі люди, і Росії знак, до речі. Ці всі люди воювали. І фактично і генерал Залужний, наш головнокомандувач, вони розпочали з дуже відкритої, войовничої, на мою думку, правильно, риторики в бік Російської Федерації. Яка так відрізняється від риторики попередників, да просто, як небо. Ні, мається на увазі попередників яких? Хомчак. Хомчак був більш політичною фігурою. Він казав, нам все одно, я пам'ятаю його інтерв'ю, все одно колись нам миритися з росіянами, казав головнокомандувач. От президент Зеленський поставив Хомчаку завдання припинити обстріли і зберегти режим тиші на Донбасі. Чи імітувати? Ні. Як імітувати? Ми Ти ж казав, що завжди давали була вогонь у відповідь, але ж вели оці кошти не стрілять. Типа, що буде премія, якщо у вас на вашій ділянці обстрілів не було, не відповідали, будуть вам кошти. Це раз. Провели відведення військ на 3 пробних ділянках, відвели, розвели, зробили зону. Реально, Хомчак продемонстрував, що Збройні Сили України повністю підкоряються, дисципліновані, виконують будь-яке завдання. Те, що відповідали, коли є загроза особовому складу, це відповідало. Але ж зараз ситуація там просто круто змінилася. Не те, щоб круто вона змінилася. Люди прийшли бойові. Була проблема ж яка. Зменшили снайперські пари. І в деякий момент їх взагалі поприбирали. Тобто у нас не було контрснайперських груп, які постійно відповідали. Десь зараз є? Десь були, десь не були. Ти бачиш, що постійно росіяни жаліються, що у них... І менше стало загиблих від снайперського вогню, до речі. Трохи дали. Питання в тому, що за ці 2 роки Збройні Сили не практикувалися. Тобто до цього ми постійно в тонусі були, трохи там щось... Я розумію, зараз то як? Це ж цікавіше. А зараз потрошку повертається ця практика. І довіра до керівництва є. І потрібно, щоб прийшов певний час, коли, по-перше, ця довіра закріпиться, а Збройні Сили війдуть в так званий тонус. Останнє питання, просто буквально 3 хвилини, про Юрій Бутусов, якого ми всі знаємо, і там... Він людина така, він розуміється на цьому, має джерела. Він, за його даними, наступним міністром оборони буде точно не Таран, як він каже, буде Резніков, сучасний нинішній міністр з питань окупованих територій. Наскільки це відповідає? Це дуже дивна інформація, я її чув, знаю. Це дуже дивна інформація і дивна фігура. Я не дуже в це вірю, але попри це ми побачили, що в команді Зеленського можливо все. Взагалі, все. Ось бачиш, як цікаво. Просто, я б сказав, що в умовах війни і таких викликів і загроз це не дуже цікаво. А може ми так заплутаємо? Можливо, все. Я знаю, що міністр Таран зібрав купу негативу через невиконання державного оборонного замовлення, з боку військових, з боку звичайних громадян. Всі ж бачать, всі знають ці проблеми. Розумієш, давай дивитися, 250 тисяч Збройних сил 3 місяці не отримувати, наприклад, виплати соціальні. Це дуже викликало. Це знають в кожній хаті, в кожному українському будинку, бо всі теревенять і кажуть, мені знову за піднайом не заплатили. А це пряма відповідальність міністра. Це пряма відповідальність. Заборгованість, щось там 2,7 мільярдів була.
нового озброєння нема, цього нема. Це всі бачать, це всі говорять. Щось буде все одно. Тому я знаю, що його давно хотіли поміняти і це. Але з іншого боку, він влаштовує, тому що він повністю підконтрольний Офісу, Єрмаку і робить все, що йому скаже. Ну, подивимося. Подивимося на Мирослава. Дякую, що прийшов. В нашому етері був Мирослав Гай, людина, яка багато знає, до речі, і завжди відгукується на наше запрошення. На АТР завжди, навіть коли були загрози, що вас закриють. Дякую тобі. Дякую вам, глядачам, не тільки за те, що ви дивитеся нас, а ще й за те, що ви нас підтримуєте. Я закликаю всіх, хто нас дивиться, долучатися до Патреону телеканалу АТР, підписуватися і брати участь в нашій спільній боротьбі. Це безпечна система американська, тобто з окупованих територій теж можна треба підтримувати. І ще я хочу, знаєте, що додати. Це може не по темі, але в нас же є дитячий канал «Ля-Лє», так? І йому дуже важко зараз. А там унікальний контент мовний, мультфільми кримською мовою, яких немає ніде більше. Ніде більше. І це все у відкритому вигляді, і цим користуються багато людей, але небагато людей чомусь хочуть допомогти. Ви знаєте, нічого безкоштовного не буває, у тому числі в питанні виховання дітей. А це, може, найголовніше зараз. Я просто закликаю всіх батьків Кремли, які дивляться цей канал, дивляться окремі мультики, які були перекладені, дубльовані кримською мовою. Дивіться, це питання просто гідності і солідарності. Стати нашим патроном телеканалу «Ля-Лє» на Патреоні. Долучайтеся, не тільки користуйтеся, а й треба якусь вдячність людям, які це робили, і тим більше нам зараз важко. Це я не про те, що я там докоряю когось, а про те, що, може, хтось не знав про це. Це дуже важливо. І щодо майбутнього, я думаю, що навіть важливіше за канал АТР, бо це наше майбутнє, наші діти. Да? Я вже забагато наговорив. Дякую вам за увагу. Не перемикайтеся. Ще етер телеканалу нашого не закінчився на сьогодні. Залишайтеся з нами, коротше. Dayan Kırımım. Biraz daha sabırlı. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız.
Кутлеви якаланулар, мемори жезалар ве инсан менлигіне сайғысызлық. Ахмеджетнің ишгалжелер махкемесі 22 Қырым татарына қаршы мемори даваларыны бақмақта. Олар октябрынан 25-інде Қырым гарнизон махкемесінің бинасы огынде тұтылды. Инсанлар терроризмде қабатланған мабуслерге қол тұтмаға келді, ама полис арабасына оғырады. Ярамаданан чешіт шерлеріндегі изоляторларда гежелеген Қырым татарларыны Ахмеджеттеки махкеме отырышына алып кетірділер. Махкемежелер делиллеріні диққатқа алмайып тұтылғанларыны санки дерсін карантин сыңырланмалары бозылмасында қабатлап башлады. Қырым бірдемлігінің координаторы Дилявер Меметовқа 15 000 рублей пара жазасы белгіленді. Очередной раз мы сталкиваемся с тем, что власти пытаются использовать все возможные и невозможные, законные и незаконные пути для того, чтобы препятствовать нам поддерживать своих родных и близких, для того, чтобы мы отстаивали свою позицию, для того, чтобы мы защищали себя, для того, чтобы мы поддерживали себя, проявляли заботу в отношении друг друга. Естественно, это является сегодня для властей 15 000 рублей пара жазасына Исмаил Ваапов қада белгіледі. Дилявер Меметов, Ережеп Мемешев, Дилявер Ибрагимов, Ервин Эмиралиев 10 000 рублей пара жазасына махкүм етілді. Дегер тұтылған Қырым татарларынан даваларына дайыр махкеме отырышлары да бақылажақ. Оларға қол тұтмақ үшін бір чоқ инсан топлашты. Адет үзре ишгалжы ховечілер топлашқанларына яқалап тұтмақ үшін автобус кетіртті. Еркесінің весиқалары мұстақыл журналистлерінің ise иш әдетнамелері тешкірілді. Полис хадимлері ise еркесіне видеоға шығарып башлады. Вот это вот отношение к нам, такое отношение к людям, да? Пусть каждый знает, что если нарушаются права одних людей, то придет время, и других людей права тоже будут нарушаться. Если люди будут молчать, ничего не говорить и не выражать свое мнение. Сейчас каждый день в Крым все больше и больше превращается в тюрьму. Ни в чем не винных, мирных людей, которые приходят неравнодушны, подходят к судам, поддерживать своих соотечественников и единоверцев. Возмущению нет предела, когда придет конец. Я призываю мировое сообщество обратить внимание на это, закончить этот беспредел. Невыносимо жить, невыносимо дышать, невыносимо Кеченлері ходить. тұтылғанлар арасында адвокат Эдем Семедляев те бар. Оңа низбетен тізілген протоколларына ишгалжелер махкемесі полис хадимлеріне қайтарды. Чүнки бір чоқ хаталар япылған. Озен аддашы Назим Шейхмамбетов иле Қырым татарлар тұтылған полис бөлігіне келіп, оларға ұқықы ярдым көстережек еді. Адвокатына кечірместен бөлікте сес язысыны япқаны үшін тұттылар. Sonra оның беденінде экстремистік тешкілатларының татулары бармы, жоқмы тешкірмек үшін сойынмаға мejbur еткенлер. Семедляев рет етті, бұның үшін оңа полис хадимлерінің бұйрықыны еріне кетірмеді деп протокол тізгенлер. Протоколны енді белі олған экстремизмнен күреш мерkezінің хадима Руслан Шамбазов тізген. О Ринат Параламовны ведигер Қырым татарларына запларға ұғыратқан еді. Онен берабер адвокат Эмиль Курбединовны тақып еткен еді. Ишгалжы көветшілеріне олған субъектны Эдем Семедляев телефонна язып етіштірді. Запрещено, я вам сделал замечание, запрещено пользоваться телефоном. Я вас предупредил, что я веду аудиозапись. Это служебное помещение я вам сделал, выключите оборудование. Я веду аудиозапись, ничего в этом я не вижу. Вы же ведете видеозапись. Я сделал замечание о том, что включили телевизор, будет стать 19:03. Нет. Пойдемте, административный протокол будет составлять на вас. Пойдемте, 19:03. На видеокамеру есть? Конечно. Протокол, пожалуйста, можно? Не знаю, сотрудник ЦП здесь посчитал себя королем, видимо, этот. Человек производил фото-видеофиксацию на телефон. Фото-видеофиксация, я не могу. И аудиозапись. Для чего вы это делаете? Аудиозапись? Аудиозапись. Для того, чтобы это было доказательством того... Вы продолжаете это делать? Да. Да, продолжаете это делать. Я не могу этого делать? Нет. Почему? Это режимный объект. Я предупредил, я не веду какой-то ОРМ. Я же не веду ОРМ, я не скрыто как-то. Вы продолжаете это делать? Да. Несмотря на замечания сотрудников полиции. Мне выключить его? Я вам... Безусловно, по нашему мнению, это
необоснованно, незаконно. Это воспрепятствование, прямое воспрепятствование адвокатской деятельности. Мало того, что людей возле суда, которые пришли реализовать свое законное право на управление правосудия посредством участия в открытом судебном заседании, этих людей задержали, еще и адвокатов, которые прибыли для оказания помощи. Эдвер Абсилямов, Ескендер Салиев, Юнус Булатов ақыланды. Сөзде махкеме топлашуында Қырымнан гарнизон махкемесі оғында инсанлар топлашқаны вақыт шығарылған видео бақылған. Анда ичбір карантин сыңырламалары бозылмасы қайды етілмеген. Ишгалжелер тарафындан Қырым татарларының Невбетеки Кутлеви яқаланмасындан сон Қырым прокуратурасы да бір жинайдава башлатты. Тақиқат инсанлар қанунсыз азатлықтан марум етілмесі маддесі бойынша башлатылды. Қабатлы инсанлар 5 жылға қадар азатлықтан марум етілебіле. Қырым прокуратурасында қайдеткенлеріне көре, Ишгалжелер акимиеті тарафындан Кутлеви яқаланувлар системаға чевіріле, Қырым иялесі қорқуда тұтылмасы үшін қолланыладыр. Украина аскері яраланған. Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, шымды олар екімлерінің незаретінде болуна, аскерлерінің аллары тұрғындар. Малым олғаны кібі бір арби дұшманның патлап алеті патламасы нетижесінде зарар көрген, дигері атыш нетижесінде яраланған. Ишгалжелер Каменка койына қорчалаған Украина арбелері позицияларына 82 калибрлы майнларынан ұжым еткен. Ишгал етілген Донец жеварандaki Золотой Дёртве Пески қасабаларында башқа силах қолланылған. Берабер Русияның Арлан-10 пілотсыз учуджі алетнан учышы қайдетілген. Станом на 11 годину 26 жовтня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Скит алтынлары Украинаға қайтарылacak бөле қарарына скит алтынлары аққында даваны баққан Амстердамдаки махкеме шығарды. Шымды Қырым, Қарадеңізде алтын ярымада сергісінің экспонатлары Украинаға қайтарылмалы. Фақат 4 Қырым музейі, Таврида Меркези музейі, Бахчисарай ве Керич тарихи медени қорықлары ве Херсонес Таврический милли қорығы бұл қарарыны шикайет етмек үшін Фелемингтеки Гаага юқары махкемесіне мұражат ете біле. Украина президенті Володимир Зеленский Амстердам махкемесі қабыл еткен қарар мемнун олғанны білдірді. Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба бұны адалетнан яңадан тікленмесі деп айтты. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Украина адлия назиранан муавина Валерия Коломиец хайдеткенне көре Украина менфаатында қабыл етілген қарар медени дүния Қырым ишгали мәселесінде Украина тарафында олғанны көстерді. Фактично, Амстердамський апеляційний суд, він визнав, що до нас буде повертатися колекція скіфського золота через те, що це саме наше українське історичне надбання. Вони фактично не застосовували якісь питання про право власності, або хто, коли, по яких договорах взагалі відправляв цю колекцію для експозиції. А саме визнали те, що це якраз українська частина культури, і вона на сьогоднішній момент не може повернутися до Криму, оскільки він є тимчасово окупованим. Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися, як тимчасове рішення Національний музей історії України до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму.
Сөз 8 ел девамында Филимингте сақланған Украина музей фондынан 565 экспоната аққанда жүрсетіле. Оларынан чоқысы 10 миллион евро фияты олған археологик тапылмадыр. Топламда Қырым ишғал етілместен евел Украинадан сергіге алып кетілген еді. 2016 сенесінен сонында Амстердам махкемесі Филиминг музейіне Қырым ишғалінден евел кетірілген экспонатлар Украинаға қайтаралмалы деп қарар шығарды. Ишғалжілер акимиеті Қырым музейлері бастасынен бұңа қаршылық көстерді. Будаваға дайыр Аль-Этіджі махкеме отырышы апрель айында кечірілді, ама оның нәтижелері тек шымды илан етілді. Полония сыңырында 500-ден зияде қайде бозылмасы тоқтатылмақта. Август айындан башлап оларның сайысы 15 бинге етішті. Африка, Асия ве яқын шарықтан келген мигрантлар Беларусия ве Полония арасында сыңырдан кечіп, Авропа бірлігіне кечмеге тұрыша. Оларның аққантысы еп артымақта. Семяновка станциясы янында Сомалиден мигрантлар тұтылды. Олар бір қач күн девамында Беларусия орманларыны долашайды. Базылары өзенден кечіп аяқапларыны жойды. Дигерлерінің аяқлары пертті. Ушыген уч инсанны ажили ярдам арабасынен хастаханеге алып кеттілер. Да 4 инсанны сыңыржылар тұтып алып кетті. Бұл мигрантлар тұтылажақ ма, яда қомшы мемлекетке еберілежек ма да белгілі değil. Кордон – це проблема. Я більше 7 разів переходив із Білорусі до Польщі та повертався назад. Бірлешкен Миллетлерінің қачақлар мәселесі бойынша өткен комиссары Полонияны халықара құқығы бозылмасында қабатлады. Чөнки қачақларға сығанақ теклиф етмек еріне оларына кенеде Беларусиге қайтаралар. Полония есе мигрантлар ақынтыны тоқтатып, өз халықара мejburiyetlеріні еріне кетірген аққында айты. Мигрантларының чоқысы сығанақны Полонияда дегілде ғарби Авропа мемлекетлерінде алмаға істей. Авропа бірлігі есе Беларусияны қачақлар аққынтысыны тешкіл етілмесінде қабатлай. Авропа бірлігі бұл көрсетілген санкциялар үшін интиқам деп саялар. Санкциялар Минск инсан ақларына riayet етмегені үшін көрсетілген еді. Авропа бірлігі қайделеріне көре мигрантлар илк оларақ қайсы девлетке келіп шықсалар шу девлеттен сығанақ сорамалы. Авропа бірлігі бұл қайделеріні деңіштірмек үшін реформалар кечірмеге шандыра. Чөнки бұл блокқа кірген девлетлер арасында мигрантлар келмесі юкі үлештірілмелідір. Он ғарби девлетінің елшілері Түркиеден сүргін етілмейжек. Президент Режеп Тайып Эрдоған оларны істенілмеген шақыслар оларақ илян етме фікіріні деңіштірді. Бұл Эрдоған девлет ішлерінен оғырашқан 19 ел ішінде Түркия үшін дипломатик мұнасибетлерінің ең жидди мұнасибетлер тоқтатылмасы ола білейді. Президент Америка Бірлешкен Девлетлері Канада, Дания, Франкистан, Алмания, Филиминг, Норвегия, Исвечия, Финляндия ве Яңа Зеландия елшілерінің ортақ білдіруына ешітіп ачуланды. Елшілер Түркия фаалы ве ақ қорчалайжы Осман Каваланы азат etmege çağırdı. O 2017 senesinden başlap hapiste tutula. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Ülkemizin hakkını, hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır. Nitekim bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine yani ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı, iç işlerine karışılmayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Diğer yandan bu süreçte kimin ülkenin ve milletin yanında durduğunu, kimin de ellerin kılıcını çaldığını bir kez daha hep birlikte gördük. 2013 senesi Kavala İstanbul merkezindeki Gezi Taksim Parkı territoriyasının kurulmasına karşı numayışlarda faal iştirak etti. Ekologik talaplar siyasi talaplarga çevrildi. Bundan gayrı devlette nizamsızlık başlandı. Kavala numayışlarının keçirilmesine para ayırganında kabaatlandı. Keçken sene mahkeme onu kabaatsız dep tanıdı. Ama prokuratura ona birden yanı kabaatlaf çıkardı. Şimdilik Kavala 2016 senesi hükümet devrimi yapılmasına intiluvuna alakası bar olganında kabatlana.
Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметіні толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион көреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçüğünü. Yenmegence omur billah, kureş kene ve kene. Al dedeler al almagan, intikam bir uçumda. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. И с вами я, Айдар Муждабаев. Сегодня у меня интересный гость, необычный гость, которого даже я не ожидал тут увидеть. Но дело в том, что события, которые происходят в Крыму с политическими репрессиями, которые все, как мы видим, расширяются и углубляются, они происходят параллельно с репрессиями в Беларуси после неудачной попытки смены власти больше года назад уже, да. И, ну, как бы в отличие от других многих людей, крымские татары и украинцы интересуются страданиями тех, кто, может быть, не интересовался их судьбой. Вот, и это совершенно не важно, потому что мы все-таки в первую очередь люди, и, в принципе, мы воюем с одной империей. И те белорусы, которые действительно выходили на площади, они, и которые пострадали и страдают до сих пор, они, безусловно, наши братья и по судьбе, и по борьбе, и так далее. Вот, и сегодня у меня в студии белорусский адвокат Антон Гашинский. Приветствую. Да, здравствуйте. Антон, что занесло вас, собственно, в Киев? Ну, в Киев я приехал, наверное, по нескольким причинам. Одна из причин – это участие в киевском марафоне. Я занимаюсь бегом параллельно своей адвокатской практикой. Вот. Киевский марафон, он достаточно хороший, но в то же время является очень сложным. Перед сложностями никогда не пасуем. Всегда хочется понять, сможет ли это сделать или нет. Это вот который вчера был марафон? Да, это вчерашний марафон. Который... Ох, сколько он нареканий вызвал. Точнее, уже это позавчера было. Вот это, но нареканий он много вызвал, ну, потому по поводу перекрытия улицы и так далее. Во-первых, был перекрыты улицы, во-вторых, Киев с сегодняшнего дня в красную зону зашел. Ну да. Соответственно, мы еще вчера успели. Вот. Ну, кроме этого, еще приехал я в Киев для того, чтобы получить статус адвоката в Украине, для того, чтобы здесь работать, защищать как украинцев, так и белорусов, в том числе по делам, связанным с экстрадицией. Потому что очень много моих белорусских клиентов, много вообще белорусов вынуждено было уехать на территорию Украины. Да, я знаю таких. Да, и вот, режим требует их выдачи.
Да, и по многим возбуждены уголовные дела, и идут запросы на экстрадицию, и они нуждаются в защите. Тем более я являюсь специалистом по белорусскому законодательству, буду специалистом по украинскому законодательству, экстрадиционному по российскому законодательству. Это поможет в осуществлении мне адвокатской деятельности. Не надо будет нанимать 3 адвоката, достаточно будет 1. Я хочу пояснить нашим зрителям, что эта программа выходит в записи на день раньше, поэтому мы говорим вчера. На самом деле, это, когда вы это видите, это уже позавчера, сегодня у нас вторник. И я хотел бы спросить, во-первых, про состояние дел. Вот это, конечно, история с Протасевичем, она нас тоже затронула, мягко говоря. Да? Мы смотрели за этим всем. Вы адвокат не Протасевича самого, но адвокат его девушки, российской гражданки, да, которую задержали вместе с ним. Да? Я являюсь адвокатом семьи Сапега. Семьи Сапега. Угу. Да, я их консультирую, и после получения статуса адвоката в Российской Федерации я планирую дальше продолжать работать с ней и с ее семьей. Антон, а почему ее не отпускают? Вот вроде как, вы все это видели. Я не буду употреблять громких слов, но сломали его, запугали там и так далее. Да, он сейчас же живет под домашним арестом, как я понимаю. Да? Сам, собственно, Протасевич, которого посадили в самолет незаконно. Она находится с ним, я правильно понимаю? Софья Сапега находится под домашним арестом. Вместе с ним? Скорее всего, сейчас нет. Да? Как бы там ни было, да, какой смысл Лукашенко держать ее, тем более гражданка России, да пусть бы и ехала, да? Зачем он его держит, тоже непонятно. Он вроде покаялся формально и так далее. Вот это, конечно, уже ушло на второй, 10-й план, но когда мы начинаем это вспоминать, то у украинских зрителей такое непонимание ситуации, потому что вот как бы все, был такой огромный скандал, террорист Лукашенко похитил самолет, человека, там туда-сюда, вот с девушкой, такая романтическая история. И потом все это как-то, мы поняли, что это как-то вот так произошло, как-то неудобно за этим было смотреть, а потом перестали за этим следить. Вот что с этим громчайшим делом в данный момент? На сегодняшний момент дело в Следственном комитете продолжает расследоваться. По данному уголовному делу, опять-таки со слов председателя Следственного комитета, были заключены досудебные соглашения. Это значит, что суд будет в любом случае. Досудебное соглашение заключается в случае признания вины, чистосердечного раскаяния, выявления и способствования расследованию преступления. То есть и он, и она признали вину свою? Формально да. Формально да. Но суд в таких случаях должен быть быстрый. Суд в таких случаях будет, это однозначно. Быстрый либо не быстрый, это такая история достаточно относительная, потому что они могут вдвоем пойти на суд, могут отдельно пойти каждый из них, или могут пойти вместе с кем-то еще. С теми лицами, показания на которых они дали, которые в последующем могут тоже быть признаны обвиняемыми, предъявлено обвинение, и они будут направлены в суд. То есть это такая история, которую, по большому счету, мы сейчас не знаем, спрогнозировать ее достаточно сложно, пока дело тянется. По идее, еще месяца 2-3 назад можно было направлять в суд, но пока дело в суде не появилось. Из ваших слов следует, что госпожа Сапега и господин Протасевич не просто признали свою вину, но пошли на деятельное сотрудничество с белорусским следствием. Об этом также заявил и председатель Следственного комитета. Вот. Действительно, на сегодняшний момент это так. А что это, как это со стороны адвоката выглядит? Вы советовали это так вести себя, не вы? Нет, однозначно моего совета такого не было. Просто, представьте, да, девушка попала в ситуацию, когда будь как из-за нее или из-за ее парня посадили аж целый самолет, не побоялись международного скандала. И понятно, что ей движет в первую очередь страх. Страх за себя, за свою безопасность, за свое будущее. Она понимает, что в Беларуси существует смертная казнь в том числе. Обвинение может предъявлено быть абсолютно разное, в том числе и, скажем так, покушение на убийство, допустим. Там предусмотрена смертная казнь. Может быть предъявлено обвинение в акте терроризма. Там тоже какие обвинения? Сейчас чуть в сторонку отойдем, вернемся. Какие обвинения им предъявляют? Опять-таки, по версии Следственного комитета, которая была озвучена в средствах массовой информации, это обвинение
по разжиганию межнациональной, социальной и иной розни. Полицейским имеется в виду, наверное, милиция. Ну, да, да. Власть. Якобы она вела телеграм-канал, администрировала, он назывался «Черный список Беларуси». Это где вы вкладывали личные данные палачей, вот этих людей, которые били там? Да. Она занималась администрированием якобы этого телеграм-канала, за что получала там какое-то вознаграждение. А он? Ну, а он, по нему информации меньше, поэтому сложно сказать. Но вы говорите о смертной казни, просто какие статьи, вы же сказали, покушение? От терроризма, может быть. Это я сейчас теоретически рассуждаю. То есть теоретически о том, может быть возможно. все. Да, абсолютно верно. Чего она могла понимает, бояться, допустим? Да, она понимает, что есть смертная казнь, она понимает, что в Беларуси проблема с независимостью судов. Она это прекрасно как вы высказались, понимает. проблемы. Там вообще есть независимые суды, проблемы у них с независимостью. Есть определенные проблемы с этим, поэтому она понимает, что она не в безопасности. Для того, чтобы оказаться в безопасности, она приняла решение пойти на сотрудничество со следователем, потому что ей дали какие-то гарантии. Ну, смотрите, Антон, если ты идешь из страха за свою жизнь, да, и признаешь свою вину, это немножко одно. Когда ты начинаешь оговаривать других людей, чтобы выйти, это как сталинская история такая. Слушайте, это, я вам скажу, это просто может быть условием сделки. Это условие выхода. Когда ты сделал первый шаг, тебе говорят, делай второй, иначе ничего не будет. Вы тоже должны прекрасно понимать, тут работает постпсихология. Вот как адвокат, объясните, пожалуйста, это весьма полезно будет, потому что в Крыму же то же самое. Людей склоняют, пугают. Это в деле Сенцова даже было еще в том, да, заставили оговорить себя и так далее, и так далее. То есть идти на сделку со следствием, это, в общем, вещь довольно бесперспективная или нет? Смотря по каким делам. Я вообще не верю в досудебное соглашение и в сделки, особенно по политическим делам, потому что ни следователь не принимает этого решения, ни прокурор, ни начальник следствия. Это решение принимается в другом месте, другими людьми. Но ты, когда заключаешь сделку, ты же с ними не общаешься, в первую очередь. Они тебе наобещать могут что угодно. Абсолютно Потом скажут верно. суд, а суд, понятно, по звонку работает. Абсолютно верно. Может быть абсолютно разный исход этих событий. Может быть, какой-то форс-мажор возникнет. Потом следователь разведет руками и скажет, я ж тут не принимаю решения. Да. Вася, я сделал все, что мог. Да, но вы должны понимать психологию человека, который попал в эту ситуацию, допустим, подозреваемый, обвиняемый, да, он понимает, что пусть я что-то скажу, расскажу, заключу сделку, выйду, но я потом расскажу, что я был заложник. То есть главный мотив выйти просто. Да, просто выйти. Оказаться в безопасности. Да, а потом, я как заложник, понятно, то же самое, как тебя, допустим, с мешком на голове перед видеокамерой мешок снимают и дают заученный текст читать. Понятно, что ты прочитаешь, иначе у тебя будут проблемы. Вот тут работает именно такая психология. И по многим уголовным делам, в которых я участвовал, в том числе в отношении журналистов, независимых белорусских, это дело пресс-клуба, в отношении IT-компании «Пандадок», там аналогичная ситуация. Многие журналисты просто готовы что-то признать, заплатить и выйти, лишь бы выйти, потому что условия содержания очень нехорошие, мягко говоря. Это вот это знаменитое СИЗО, так называемое, СИЗО, номер 1. ВВС на Крестина, лиц, которые там находятся по экстремистским статьям, у них строгий режим, у них проблемы с передачами, они их просто не получают, либо получают очень плохо. Проблемы с перепиской, с письмами, они тоже их не получают. Они подлежат очень большому цензу, серьезному. То есть может дойти письмо, где все слова будут вычеркнуты, кроме там нескольких буквально. Вот. И в таких условиях тяжело находиться, тяжело содержаться. Даже доходит до того, что в СИЗО все заключенные поделены на две группы. Первая группа — это политические, вторые — обычные. И руководство СИЗО даже пытается их столкнуть, эти две группы, чтобы, так называемые блатные... ГУЛАГ жив, слушайте. Чтобы блатные повоздействовали на политических, да. Там, условно, политические, значит, вы не на первом ярусе, не на втором, а вы на третьем живете. Вот.
Ну, скажи, и да. постоянные там, условно говоря, дежурства по камере. Но смотрите, даже если ты выйдешь, кто-то там выйдет из тюрьмы, оговорив кого-то и так далее, все равно никакой безопасности в Беларуси нет. Да, и все равно это правда. придется бежать. Вот в любом случае. Ну, это каким-то все образом. понимают прекрасно. То есть настроено, вот у всех людей, которые попали под этот молох, там уже попали, думают, что попадут там и так далее, у них выбор один. Сейчас выбора другого нет, это уезжать. Ну, выбор-то, конечно, всегда есть. Либо уехать, либо остаться и сидеть. Ну, вот такой выбор. Дальше, да. Потому что многие не могут молчать, они не могут говорить на белое-черное. Ну, просто у них психологически они не могут сделать, они это не воспринимают. То есть они привыкли, черное — это черное, красное — это красное, белое — это белое. Они не могут как-то говорить по-другому, иначе. А приспосабливаться тоже не получается. У нас очень много людей, которые честные, очень много порядочных. И вот я со многими клиентами общаюсь, говорю: слушайте, ну, вас вызвали на допрос, вы идете, просто откажитесь от дачи показаний, и все. Они говорят: а как мы откажемся? Ну, мы же ничего не совершали, мы хотим рассказать правду. Я им Кому? объясняю, Следователю? Я объясняю, что ваша правда следователем будет истолкована таким образом, что вы оказываетесь причастны к совершению преступления экстремистской направленности. Но любое ваше слово можно расценивать как разжигание межнациональной либо социальной разницы. Антон, а антиэкстремистское законодательство, которое применяется в том числе и в оккупированном Крыму, и в России, и в Беларуси, оно идентичное? Ну да, оно очень похоже. А зачем вы тогда, школа. я просто хочу спросить, вас лишили статуса адвоката в Беларуси? Да. Это, скорее всего, по приказу Лукашенко, просто звонок там и все. В адвокатскую палату как это делается все? У нас все намного прозаичнее. У нас адвокатура, в отличие от адвокатуры в Российской Федерации и в Украине, она полностью подчиняется Министерству юстиции, и там Министерство юстиции принимает решения. В Украине не так, в Российской Федерации тоже не так. У нас независимости в Беларуси не осталось, тем более где-то около 6 месяцев назад было принято изменение в законодательство об адвокатуре Беларуси, и у нас ликвидированы были все адвокатские образования, кроме государственных. Ну то есть остались только вот эти адвокаты по назначению? Юридические консультации остались. Консультации. Ну то есть фактически судебная система ликвидирована, потому что она предусматривает, ну, как бы соревновательность, хотя бы формальную. Формально на бумаге принцип состязательности процесса остается. Просто адвокаты, которые раньше работали в адвокатских бюро, либо индивидуалы, у них два пути. Либо пойти в юридические консультации, быть полностью подконтрольными, либо уйти из профессии. И вы предпочли что? Ну, я не стал адвокатом в Республике Беларусь. Действие лицензии было прекращено, и я получил статус адвоката Российской Федерации. И, соответственно, дальше далеко идущие планы по работе в странах. Но при этом в Республике Беларусь я сохраняю свое присутствие. У нас есть юридическая компания, которая оказывает юридические услуги, и мы там подбираем адвокатов для людей, которые к нам обращаются. Ну, Антон, это выглядит немножко странно, когда для нас странно, когда из Беларуси человек едет в Москву, в общем, ничуть не лучше, прямо скажем, режим, да? Поверьте мне, на сегодняшний момент он намного лучше, потому что мне есть чем сравнивать. Ну, крымским татарам так не кажется. Ну, Крым вообще это отдельная история, которая такая достаточно сложная, да, потому что... Что-то сложного. Это оккупированная территория, где оккупационные власти... Вот смотрите, да, на самом деле вот в этом в первую очередь состоит сложность определенная, да, это и двоякое применение законов, в том числе там Украина применяет законы украинские, Россия применяет законы российские, и работа в этой ситуации, она вот намного усложняется, да, то есть что для Украины является нормой, для России это нарушение. Ну для адвоката я вам скажу, как бы репрессии идут по российским законам. Да. Как Россия добивается показаний, мы знаем из вот этих часов пыточных, да,
психологические, физические пытки, да. Адвокаты, которых я лично знаю, да, то есть наши крымские татары и мы его считаем своим человеком, Николай Полозов. Да. Вот, он работает там на оккупированной территории, ну, как бы он называет вещи своими именами и занимается политической адвокатурой. Да, но публичной. при этом мы прекрасно с вами понимаем, что адвокат Полозов для того, чтобы работать на этой территории, он имеет статус адвоката и Российской Федерации, и статус адвоката украинского. Это позволяет ему... Российского точно, украинский, да, он получил статус. есть. Просто в Украине по закону работать можно только в паре с украинским адвокатом. Да, он это успешно и осуществляет, и Но делает. в основном основная его работа все равно находится там, в оккупированной территории. Да. Важный вопрос. Он там как адвокат российский или адвокат украинский? Российский. Но опять-таки это двоякость, да? Когда, это понятно. Когда да. Украина говорит, это наша территория, но она действительно так, но при этом действуют законы не Украины, а действуют законы России. И адвокат, защищая там татар на территории Крыма... Нет, адвокатам это разрешено. Это официально украинская власть закрывает глаза на то, что он туда летает, минуя границу Украины. Естественно, это не то, что закрывает глаза, это разрешено для адвокатов, которые защищают граждан Украины. Все. Ну вот тоже такой нюанс достаточно... Украину. Я просто вот Киев, я вижу, когда демонстрации, когда какие-то марши патриотические украинские, обязательно там есть белорусская колонна, они отдельно собираются и так далее. Это, конечно, очень разношерстные люди, и многие не поддерживают официальную белорусскую оппозицию. Но, как бы там ни было, они являются беженцами здесь. Да? Кого вы из беженцев знаете? Какой вообще масштаб проблем у них, да? И что хочет, ну понятно, что хочет Лукашенко. Он хочет, чтобы туда их, в идеале он бы самолет бы посадил со всеми ними, и как вот поступил, так и сделал бы, да, и чем вы можете им помочь, вот реально? Ну, во-первых, у беженцев, первое, остались проблемы в Беларуси, которыми необходимо заниматься, да, многие снимают бизнес там, допустим, с насиженных мест, у них остается имущество, люди бегут, бизнес, родственники и так далее, они вот снимаются и просто уезжают. Причем уезжают очень быстро, буквально там поступает информация о том, что могут быть задержать, в течение часа-два они уже покидают страну. То есть нет времени на сборы, потому что могут прийти вот буквально... Ну вот пример Алены Васильевой и ее дочери, которые они сели в машину просто и приехали сюда. Алена Васильева тут тоже была, и она основала тут фонд «Украинский Майдан», и она основала канал «Минавита», который она ведет в Ютубе, и от нее я во многом узнаю то, что в репрессиях вот против Автуховича, ну все вот это, да, вот это самый такой трэш. И убийство, как... представляется многим убийство вот этого белорусского парня, я забыл какого. Зельцера? Да, ну, нет, которого повешенного нашли в... да. Да. Не помню. Ну, вот, короче говоря, им реально, конечно, страшно здесь, да. Ощущать себя в безопасности сложно, потому что у власти есть рычаги и определенные возможности для того, чтобы... И опыт, между прочим, для того, чтобы каждого наказать. Вы знаете, наверное, о наличии пропавших политиков в Беларуси? Да, я все знаю, это все читал. И я про отряды вот эти, которые выкрадывали людей. Это именно тот опыт, который на сегодняшний момент есть. Не знаю, используется он на сегодняшний момент, либо не используется. Не страшно попробовать это проверить? Вы же в Беларусь ездите, в Россию ездите, в Украину ездите. Завтра вас могут, ну... Все возможно. Завтра может и, не дай бог, коронавирус свалить. То есть, ну, береженного, конечно, Бог бережет, но в этой ситуации просто, ну, тяжело молчать. Это сложно делать, потому что, когда у тебя на глазах происходит... беспредел, когда на твоих глазах этого беспредела тебе говорят, молчи, не замечай это, и говори, что все хорошо, ну, это просто, ну, для меня, для моего восприятия, это недопустимо. Хорошо, вот вы хотите в том числе в Украине помогать людям, которых запрашивает белорусская вот эта система карательная, да? Очень много белорусов уезжает, потому что есть уголовное преследование в Беларуси. Они уезжают в Украину. Украина
подписывала определенные соглашения международные, в том числе с Беларусью, в том Они не числе дезавуированы. о помощи по уголовным, гражданским делам. И существует еще международное право уголовное и конвенции, которые Украиной подписаны. В случае, если лицо находится в уголовном розыске, страна имеет право истребовать его выдачу, если оно задержано на территории другого государства. Ну да, вот либо находится Да, на но вот территории насколько другого рискованно для беженцев, находящихся в Украине, насколько велик риск того, что их могут отдать, допустим, ваше мнение? Великий риск на сегодняшний момент того, что их могут задержать. Для выяснения типа обстоятельств, да? Б. Это то, что их могут заключить под стражу, они будут до суда находиться под стражей, потому что по нормам международного права, если в отношении лица в Беларуси принято решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражей, то в стране, где он находится, применяется аналогичная мера. Но все-таки неужели это работает до сих пор? Потому что все-таки мы же понимаем, Украина даже не признает Лукашенко избранным президентом. Но при этом международные законы остаются, и они работают. Это... Но у вас есть случаи, когда задерживали по... Как это вне политики? Все же понимают, что понятно, что никто никого... Есть случаи, когда задерживают на территории Украины наших белорусов, которые находятся в межгосрозыске. Эти случаи каждый индивидуально, конечно, рассматривается. И абсолютно, наверное, может, несколько месяцев назад была история, когда белорусы выдали. Украинские власти выдали в Беларуси для привлечения к уголовной ответственности. Это политических выдал? Вот статья там не была экстремистская, но дело может быть возможно по любой статье. Вот в этом и сила этих режимов гибридных, которые могут преследовать по любой статье. Абсолютно верно. Они же понимают, что у них нет ответственности за то, что возбуждено дело по одной статье, а в последующем они там квалифицируют по другой совсем. Но вот как вы можете помогать людям, которых что должно случиться? Их задержали, им сообщили откуда-то, что их там объявили в розыск, подали документы на возвращение в Беларусь из Украины. Работа адвоката начинается непосредственно с момента обращения гражданина. То есть он говорит, я знаю, что у меня есть уголовное дело на территории Республики Беларусь, и я опасаюсь за свое нахождение на территории Украины. Соответственно, мы, как адвокаты, выясняем всю необходимую информацию о Республике Беларусь. У нас возможность есть, мы знаем белорусское законодательство. Непосредственно у нас есть коллеги, которые там работают. Если информация подтверждается, необходимо в Украине легализовать свой статус. Да? Тут вариантов несколько. Можно запросить политическое убежище. Непосредственно оно, скорее всего, будет предоставлено. И в этом случае Украина не будет выдавать. Если же это не сделано, допустим, легализация возможна через получение гражданства украинского, но эта процедура более длительная. В Украине, в отличие от Беларуси, более-менее демократическая власть, и есть понятие сменяемости власти. Это понятие... Как вы выразили, более-менее демократия. Вообще у нас демократия, да. Да. Так вот, сегодня у вас Зеленский, завтра придет неизвестно кто. И ситуация может измениться, и риторика совсем, политика будет другая. От ультраправых до ультралевых все может измениться. Это то же самое, и Европа тоже от этого не застрахована. Нет, демократии понятно, что что-то может изменяться. И при этом политики... сегодня на политическом уровне принято решение не выдавать, а завтра на политическом уровне будет принято решение выдавать. Или просто не замечать, например, да? Или таким образом. Обращать на это внимание как на рутинную правоохранительную процедуру. От этого на сегодняшний момент никто не застрахован. И тогда в каждом конкретном случае необходимо будет доказывать, что тебя там именно политически преследуют. А это бывает сложно, потому что бывает такое, что ничего не предъявлено. Да. Они без документов уезжают, у них ничего нету. Например, позвонили, и был звонок, допустим, один, еще ничего, никаких обвинений нет, ничего. Потом человек уезжает без всего. Да. Потому что он не хочет оказаться в СИЗО, чтобы у него потом не было возможности это сделать. Он уезжает один,
он уезжает или там с семьей, неважно, неважно, но при этом у него на руках нету ни одного документа о том, что у него возбуждены уголовные дела, либо у Вот него как в таких случаях защищать их как политических? Вот в этой ситуации и необходима помощь адвоката, потому что адвокат сможет определенные сведения получить на территории Республики Беларусь, вот, которые позволят доказать, что преследование есть, и оно является там, политически мотивированным. Ну, конечно, все это сложно, но я сейчас хочу про политику немножко вас спросить. Вы в Минске находились год назад? Конечно. Вот ваше личное мнение. У меня мое есть, я много раз высказывать не хочу повторять, я хочу вас слушать. В чем причина поражения белорусских протестов? В чем причина того, что не только смена власти не состоялась, даже если называть это революцией, как угодно, да, а закончилось все гораздо худшим еще. То есть до того было плохо. После протестов, которые потерпели поражение, стало еще намного хуже. Ну, все это видят, да? В чем главная концептуальная причина поражения революции, которой тут многие верили, например? Да и в мире многие поддерживали, и в Украине верили. Ну, одно дело поддерживать, верить, а другое дело понимать, что что-то может поменяться. Да, ну, не зря Немцов в свое время давал интервью по этому поводу и называл, сравнивал Лукашенко с таким европейским Каддафи. И он тогда в интервью сразу сказал, что ну, цветная революция в Беларуси невозможна, по сути. Я не слышал цитату. Давно еще, да? Это было интервью, когда Немцов еще был живой. Вот. Это хорошее такое видеоинтервью. Надо посмотреть. Было. И он оказался абсолютно прав. А наше население, наши люди, белорусы, не готовы к каким-либо вооруженным конфликтам. Они очень мирные люди. Но они вообще не привыкли в этой реальности жить совсем, да? Они думали, что все-таки какие-то, ну, как называют, розовые мечты такие, да? Они-то вышли для чего? Не для того, чтобы поменять власть, а для того, чтобы сказать, что мы против тех методов, которые использует власть. Потому что, ну, 2 года назад худо-бедно, но всех все устраивало. Все жили, развивались, и... Ну, выборы же стали крючком спусковым, правда? Когда у нас совсем нагло все это было сделано. Ну, не выборы, а действия властей. Определенным триггером послужили действия властей по борьбе с коронавирусной инфекцией. Когда все вокруг пошли в локдаун, белорусы сказали, все нормально, вируса нету. А он не верит, Лукашенко, сам в вирус, да? Ну, он уже переболел. Но не верит. И не верит. Ну, он не хочет закрывать страну, он хочет, чтобы страна в этой ситуации заработала Антон, деньги. очень смешно говорить про человека, когда мы говорим про человека, он не хочет закрывать страну, человек, который ее закрыл фактически, только по-другому, не через коронавирус. Ну, опять-таки, да, это, скажем так, он это делал уже во имя защиты себя и той системы, которая выстроена. На тот момент, еще 1,5 года назад, это делалось во имя условной экономики, да, чтобы заработать, когда все закрыты вокруг. А мы такие хитрые. Ты открыт, соответственно, через тебя идут все потоки, у тебя есть возможность заработать деньги. В последующем, после вот этих политики, связанные с коронавирусом, появились кандидаты в президенты, и вместо того, чтобы просто, есть и есть эти кандидаты, походили. Я до этого вообще не знал, кто такой Тихановский. Вот честно вам скажу, кто такой Бабарика. Я представлял, что да, банкир такой есть, но я к банкирам отношусь достаточно скептически. Тем более это российский банкир. Тем более я сам работал когда-то в банке до адвокатской деятельности, я знаю, кто это, что это за люди и что для них важно непосредственно. Окей. Но дальше власть начинает привлекать к этой истории внимание, начинает их притеснять, начинает запрещать, арестовывать, сажать в СИЗО. И это опять, в моем понимании, я понимаю, что это несправедливо, это политически мотивировано, это привлекает сразу мое внимание к этой проблеме и вызывает эмоциональный отклик. Я не принимаю эту ситуацию, меня это возмущает. А дальше уже идет по накатанной. Следующее — это выборы. Понятно, что выборы прошли не совсем корректно или совсем некорректно, скажем так. Вот. И что после выборов происходит? Это беспрецедентное насилие. Это смерти граждан Республики Беларусь.
к чему там вот... Какая реакция властей на это? Как будто бы ничего не произошло. Как будто все-таки должно было быть. И безнаказанность. И вот это является еще одним дополнительным триггером, который позволило всколыхнуть всю страну. И многие, видя эту безнаказанность, в стране, где законы до этого жестко работали и к уголовной ответственности привлекались даже за там, пощечину, а тут законы перестали работать. И это пресловутая белорусская стабильность рухнула в глазах абсолютно жителей. верно. Да, и все те идеалы, которые были, их сразу не стало. Это очень возмутило. Все вышли и начали говорить: стоп насилию, должны быть наказаны те лица, которые это сделали. И потом на третий план уже там свободные выборы. Там, нет, потом флаги появились все-таки, которые для Лукашенко как красная тряпка. Да. Ну да, фактически так и есть. И потом власть взяла паузу, потому что привыкли, что есть какой-то глобальный враг, будь то на востоке, будь то на западе, на юге, либо на севере, который марионеточно управляет оппозицией. И они начинают искать, где этот враг находится. Вы помните, ситуация была сначала с Россией, когда Лукашенко обвинял Россию в том, что они вмешиваются в выборы, прислали вагнеровцев сюда, в Республику Беларусь, для того, чтобы они якобы свергли президента. Но это вообще история с вагнеровцами с украинской стороны выглядит по-другому. Ну, в том числе и якобы Россия прислала Виталия Шклярова для того, чтобы он там консультировал Тихановского, в том числе и поднимал протесты. Это американский гражданин, которого вы защищали, которого сразу они арестовали. Да, но Виталий Шкляров до этого вел кампанию Ксении Собчак президентскую. Они там получили 7% голосов. Серьезно? Да. В России? Да, конечно. Виталий Шкляров работал в России. Какой ужас. Вот и реально власть в Беларуси испугалась того, что непонятно, где враг, понимаете? Власть не могла понять, что именно ее действия, вот такие действия, являются триггером для людей. И что враг власти — это сама власть. Очень похоже, вот до того момента, как вы рассказывали, находясь там, вспоминали, да? Похоже, ситуация была до избиения студентов на Майдане. Тоже никто не верил, что что-то может измениться. Не подписал на Евроассоциацию, потом подпишет. Как бы вышли, очень немного граждан вышли. Но потом произошло то, что похоже было на то, что в Беларуси происходило позже. Были зверски избиты люди, к чему страна не привыкла, да, и вышел, грубо говоря, Майдан, миллион вышел народу и сказал нет, условно говоря, да, огромное количество людей вышло и все, и Майдан встал. Здесь огромное количество для Беларуси людей вышло и ничего. Потому что у вас Янукович убежал. Он убежал не сразу. Этот Майдан начался с ноября и длился до конца февраля. Это 3 месяца полноценных. Да. В Беларуси не было Майдана, просто люди выходили и домой и возвращались домой. По дороге, когда возвращались домой, кого-то задерживали. Вот власть посмотрела, искала врага, потом нашла врага в виде телеграм-каналов, которые писали: сегодня идем туда-то. И все пошли туда-то, там собрались. В том числе Протасевич, с которым наш абсолютно верно, да. Вот именно эта история и происходила. Все четко был обозначен враг непосредственно. Соответственно, тут же обозначены союзники в этой истории, в этой борьбе. И дальше все пошло по отработанному сценарию. И то, что сейчас плохо, поверьте, будет еще хуже. Так я-то верю. Я пытался рассказать, что будет очень плохо еще год назад в августе, да, но никто, конечно, не верил. Все говорили, что нет, народ восставший победит. Я говорю, нет. Если не оставаться на площади, друг друга не держать за руки, то вас вот так будут похищать, брать, сажать, унижать и убивать. Да. Закончится иммиграцией в итоге. Формально, да, получается так. Но вот это уже все состоялось, уже бессмысленно говорить. И понятно, что белорусы были не готовы к этому абсолютно, да.
Вот. Ну, уже вот в каком состоянии сейчас пребывает белорусское общество? Подавленность, отчаяние? Что это? Как это? Ну, на сегодняшний момент белорусское общество разделено на две части. Какие по размерам, интересно? Ну, знаете, ну сложно сказать на сегодняшний момент, какие, потому что многие тех, кто хочет остаться в Беларуси и работать, они вынуждены приспосабливаться. Просто молчат. Они надевают маски, условно говоря, и становятся там на сторону власти. Кто-то просто сохраняет нейтралитет. А те, кто не сохраняет нейтралитет, за ними очень серьезно наблюдают, как только они активизируются, совершают какие-то действия, что-то пишут, и их тут же арестовывают. Если эти действия, скажем так, не являются существенными, то просто сутки отбывают. Там 15 суток на первый раз хватит. ИВС, на крестин и так далее. Если же их действия являются существенными и приводят к каким-то публичным последствиям, допустим, то тогда уголовная статья и привлечение к уголовной ответственности. Там законодательство советское, по сути дела, осталось, да? Ну да, мало что поменялось. Даже смертная казнь осталась. И смертная казнь, нет суда присяжных в Беларуси. А там троечками судят? Нет, не троечками, слава богу, но при этом вопросы меры пресечения принимать непосредственно следователь, санкции прокурора. То есть без суда. Абсолютно верно. Поэтому... Можно сидеть всю жизнь под следствием. Можно долго сидеть. Не всю жизнь, но долго. Действительно, что сейчас и происходит, допустим, там, с сыном Бабарика, он сейчас находится фактически в заложниках в СИЗО КГБ уже достаточно длительное время, и пока суда нет. Помогите, Антон, разобраться с одной дилеммой. Многие белорусы, с которыми я разговаривал, они не особенно верят в настоящесть этой оппозиции. Они говорят, что Тихановскую финансировали из России, что Бабарик — это вообще российский банкир, связанный там с «Газпромом», я не знаю с кем. Что вот настоящей оппозиции, национальной, именно белорусской, даже на этих выборах не было. Да? Что это как-то выглядит как какой-то проект Кремля пошатать Лукашенко, заставить его быть смирнее, ну, что и получилось, перейти на антиукраинскую полностью уже риторику, на риторику союзного государства там, и так далее. То есть лечь под Путина, такое выражение идиоматическое используем. Я думаю, что Россия, скорее всего, просто в этой ситуации воспользовалась этой ситуацией, как она это сделала с Крымом. Однозначно тут точно так же. То есть они не готовили это изначально? Вот Я думаю, что изначально готовилась конституционная реформа по уменьшению власти президента и распределение этой власти между остальными ветвями власти. Ну а зачем это нужно Лукашенко? Это Лукашенко не нужно, но это нужно Кремлю. Это необходимо для Кремля, для того, чтобы проще было контролировать. Имея, допустим, контроль над коллективным органом управления, проще его контролировать. Там нету определенного человека, лица, который на себе зациклил всю полноту власти. Грубо говоря, можно там скупать депутатские группы какие-то. Абсолютно верно, да. Можно не просто их скупать. Вот проект по Бабарико, возможно, опять-таки предположение, но он мог быть таким. То есть Бабарико, как пророссийский кандидат, идет на выборы президента. Понятно, что... Именно как пророссийский, он открыто как пророссийский шел, да? Нет, он, скажем так, не шел как открытый, потому что он бы не набрал количество голосов достаточных. Но все прекрасно понимали, что если он живет в России, работает в России. Если он руководитель банка, учредителем которого является российский банк, то понятно, что все решения, которые он принимает, он согласовывает со своим офисом. А что Тихановская? Вот про нее тоже я достаточно слышал, что она действительно, во-первых, она просто была супругой человека, которого посадили в тюрьму, да, ее мужа. Муж сидит до сих пор, правильно понимаю, да? Да. Муж в свое время ездил в оккупированный Крым, мир с Россией, друзья, братья и так далее. И вдруг его супруга становится, потом она бежит, сажают ее подругу. Это просто стечение обстоятельств, я вам скажу. Одно за другим просто так пошло, да? Это была абсолютно непрогнозируемая Но Тихановская же не хотела ни в Запад, никуда. Вот сейчас она там... вообще не политик и не была политиком. Она была на самом деле домохозяйка, но та ситуация с посадкой мужа и так далее подбила ее на принятие каких-то решений. Да? И
та легкость, которой ее пропустили на выборы, говорит о том, что ее недооценила власть. Ее просто пропустили туда. И... Типа для смеху так. Ну, да. Ну, что может сделать домохозяйка, учительница английского языка? Ну, она ж ничего, она не имеет ни опыта, ни положения, ни связи, ничего. Но после того, как ее пропустили, произошло объединение. Представители штаба Бабарика, это Колесникова, штаба Цыпкала, это жена супруга трех дам, Цыпкала. как говорится, да. Зашли с 3 дам. И в результате эти 3 женщины стали реальной силой, за которыми пошли, потому что в них поверили. Ну, не то, что, может быть, в них поверили, а они были врагами в глазах людей, они были против Лукашенко. Так ведь? Ну, если ты идешь на выборы президента, в любом случае, значит, ты против. Ну и что сейчас Тихановская стала политиком? Она выучила, чей Крым уже, я так смотрю, раньше не знала. Выучила. Стала ли она политиком? Насколько она влиятельна для внутри Беларуси, например? Я бы больше, наверное, назвал бы ее хорошим министром иностранных дел. Так у нее есть Франок Вечерка, министр иностранных дел? Есть, но вот у нее очень хорошо получается налаживать иностранные связи с государствами. Это хорошо, но при этом она не контролирует ситуацию внутри страны. В оппозиции не контролирует ситуацию, условно говоря. Ну, не контролируются те люди, которые остались в стране, непосредственно внутри Беларуси, да, и она не может дать им какие-то указания, они не будут их Но вообще это интересно выглядит, потому что ее действительно признали все правительства, как законного президента в Беларуси, начиная с Литвы соседней, заканчивая там Польшей, там всеми остальными странами. При этом понятие оппозиции, оно исчезло в Беларуси сейчас. Абсолютно верно, потому что все сидят либо в тюрьме, либо уехали. Нету активности. А возможно ли борьба в эмиграции? Эмиграция опять разная. Кто-то в Польше, кто-то в Украине. В Украине разные тоже люди, да. Кто-то в Литве. Вот как это все? Каким образом борьба в эмиграции поможет изменить ситуацию в стране внутри? Сейчас скажу. Вот, например, даже по поводу санкций. Есть 2 белорусских мнения. Одни говорят, что надо вводить санкции против Беларуси, другие говорят, что не надо. Я вам однозначно могу сказать, что введение санкций — это отодвигание Беларуси назад в сторону Востока. Ну, по факту, то есть это вот по факту, я тоже слышал такую аргументацию, что это полностью помогает Путину проглотить и все. Но это лишь одна сторона медали. Есть же всегда у медали 2 стороны, да? И вторую сторону всегда... Все знают вторую сторону, потому что санкции, чем хуже власти, тем якобы быстрее она падет. Это тоже мнение, которое бытует. Но вот, мне кажется, против лукашенковских вводить персональные санкции вообще смысла нет. Они и так там дома все под санкциями. И, в общем, им наплевать, потому что режим очень закрытый. Да. Даже против российских это не особенно работает, но уж против белорусских. Ну, на сегодняшний момент, скажем так, власть адаптирована. Да. Это вполне построенный ГУЛАГ, так диктатура такая, что... Ну и что там, прокурору запретили въезд. Да он и так вот никогда туда и не ехал. Абсолютно верно. Да. У него нету там ни счетов, ни недвижимости. Ну а вот какая ваша версия? Что делать? Вот, по идее, нужно призывать к санкциям. Но даже призывая к санкциям, белорусы раскалываются, даже за границей. Говорят, это вообще уничтожит нашу даже условную независимость похоронит. Да? И вот в ближайшее время у нас остается не так уж много времени в эфире. Я хочу, потому что вы прогноз дали политический. Как вы это понимаете? Лукашенко все более резкую антиукраинскую риторику применяет. Он собрался ехать в Крым, о чем Песков заявил, да? То есть это все, это полный разрыв с Украиной, всяких даже формальных реверансов уже нет. Все. Ну, опять-таки, вы должны понимать, что это разрыв отношений между Украиной и Александром Лукашенко. Фактически, да? Но в феврале месяце пойдет конституционная реформа. Допустим, в течение года или 1,5 Александр Лукашенко не будет президентом. Кто это сказал? Будет избран. Будет избран другой президент. Это придет человек, который себя не запятнал в историях 2020 года. Это абсолютно свеже, но он будет подконтрольный. Кремлю или кому? А там уже... Ну, а кому еще? Не Зимбабве же? Можно предполагать разные истории, да? И этот человек, когда приходит, он первый указ, который подписывает, это помилование всех осужденных по экстремистским статьям.
Скажите, человек новый, он не связан с Лукашенко, и он фактически то, что говорит Запад, отпустите, и мы снимем санкции, он это делает. Скажите, какая реакция будет Запада? Ну, это какой-то узбекский вариант такой, да. Вот более мягкий режим, да? Возможно, в этой ситуации все. И в результате сначала ухудшенные отношения с Александром Лукашенко резко улучшатся, потому что его нету. Ну да, он где-то там заседает в Всебелорусском собрании или в Совете Безопасности и так далее, но при этом президент другой человек. Это ваша аналитика такая? Ну, вы думаете, что это может быть так? Потому что... Один из вариантов, который возможен. И в этом случае тогда опять будет реверанс в сторону Запада. И вот эта политика продолжится. Вот, да, абсолютно не верно. ваша, не наша. Ну, слушайте, она 26 лет работала, почему бы нет? Ну, не знаю. Вот в Ливии тоже работала. И даже больше гораздо. Еще раз объясняю. Белорусы, когда выходили на митинги и собрания, они снимали обувь и становились на скамейке. И на светофорах стояли. Абсолютно верно. Ну, разве... Назовите мне хоть одну историю в смене власти хоть одного государства, где бы это сработало. Я такого не знаю. Я тоже не знаю, никто не знает. И вот что дальше? Это предположение опять, да? А если Лукашенко... Ну, хорошо, даже не будем про это. Останется он, не останется, в конце концов, внутреннее дело Беларуси, там, ради бога, да? Мы по-другому на это смотрим, с украинской точки зрения. Что будет с белорусской государственностью в том или ином случае? Станет ли Беларусь, уже становится военной базой? Мы видим Беларусь современную как еще половина фронта. Плюс тому, что есть граница с Россией, плюс еще удлиняется фронт вдвое или во сколько там, в 1,5 раза, я не знаю, не смотрел точно карту. Да? Какова реальность? Не будет потерять Беларусь независимость де-факто хотя бы? Ну, мы же живем с вами в абсолютно современном мире, когда тебе не надо... чтобы формально территория входила в состав какого-то государства, достаточно просто осуществлять экономический и политический контроль. И в этой ситуации то, что Беларусь будет под этим контролем, это очевидно. Беларусь современная — это угроза для Украины? Я думаю, что нет, однозначно. Как потому нет, если Лукашенко говорит про военные базы? Он говорит про военные базы, но это больше такая... подача психологическая. С этих военных баз никто не пойдет в сторону Украины, либо Запада. Вы имеете в виду белорусскую армию? И белорусскую армию, я думаю, что российская тоже вряд ли. Даже история с иммигрантами, она достаточно показательна. Вот. То, что Евросоюз активно защищается от этой волны нашествия, скажем так, но при этом белорусы, скажем так, раньше они активно защищали эту границу, сейчас они пропускают этих иммигрантов. Так и подвозят туда. Ну, скажем так, и раньше подвозили, но не силовики, подвозили лица, которые... Но нас больше волнует граница с Украиной. Вот по границе с Украиной, понимаете, пока... риторика идет в сторону защиты. То есть Беларусь наращивает военный потенциал с точки зрения защиты от внешней угрозы. Да, и причем внешняя угроза Украина в том числе обозначена. Почему-то. Почему? Потому что базы НАТО, помощь Америки и так далее. Америка первый враг, поэтому мы защищаемся. Сами мы слабые, сил не хватит, давайте размещать базы. Вот такая идет риторика. Это не наступательные базы, это именно с точки зрения обороны, и белорусы это принимают и воспринимают нормально. Но с точки зрения использования для наступления на какие-то страны, однозначно нет, никто в Беларуси это не поддержит. То есть войну с Белоруссией, с Украиной белорусы не поддержат? Однозначно нет. А почему? Ну, белорусы не такие. Просто не такие. У них нет вот этого счастья жить в империи там, и так далее? Нет, им это не надо. Ну, главное, что вот среднестатистический белорус это белорус, у которого есть работа на заводе, неважно где, на государство. У него есть квартира, у него есть дача, у него есть машина. Ему больше ничего не надо. Абсолютно ничего.
Он даже в путешествие не ездит. Он особо не хочет дальше развиваться, ему не надо учить иностранный язык, не надо совершенствоваться в профессии. Но тогда, Антон, мы получаем такой Иран, из которого и Афганистан теперь тоже, из которого вымыта вся интеллигенция практически. Но люди, у которых есть интересы дальше дачи, да, и которые хотят не только путешествовать, но и видеть свою страну частью Европы, там, да, которые хотят получать образование в свободных университетах и так далее. Мы видим огромное количество белорусских беженцев, и иранских беженцев, и сейчас афганских беженцев, причем это не худшие, мягко говоря, люди страны. Вот что ждет страну, из которой выскабливают, выталкивают, выплевывают интеллектуальную и такую, скажем, моральную элиту? Не просто интеллектуально-морально, но и много бизнесменов уезжает. В том числе. Это тоже свобода, она и в бизнесе тоже имеет значение, мягко говоря. Да, ну, я могу вам одно только сказать. Тут не надо придумывать велосипед. Есть хорошая книжка «Атлант расправил плечи». Там, в принципе, достаточно все нормально и логично написано, что произойдет, когда власть начнет поступать так, как она сейчас поступает в Беларуси. И что необходимо сделать активной части населения для того, чтобы это все быстро закончилось. Если ты не находишься в системе и не поддерживаешь эту власть, она не сможет питаться тобой. Хорошо, последний вопрос. Как вам кажется, вообще может ли Беларусь стать независимым, демократическим, по-настоящему государством до того момента, пока будет существовать современная Россия? Я думаю, да, все возможно. Это сложный путь. Ну, так как сложный путь? Ну, Россия же против. Для России это самый братский народ, и мы знаем, что такое русское братство, да? Ну, вы поймите, Россия — это тоже страна одного человека. А когда... Ну, а все люди смертны, скажем. Все, я вас понял, можете не продолжать. Да. Но это такое уже, мы все надеемся на какой-то авось, потому что ситуация выглядит на самом деле тупиковой. Да. Ну, есть же шикарный опыт, который показан в истории. Там, смерть вождя, там, ну, допустим, Сталина, там, Хрущева, Брежнева и резкая там, смена настроения. Сначала на Сталина все молились, Сталин умер, выступил Хрущев, разоблачил культ личности. Да, понятно. Всех реабилитировали, в том числе и моего расстрелянного прадеда, которого в 1937 году расстреляли. И вот уже реабилитировали посмертно, сказали, что ошиблись, но от этого никому не было легче. Но есть и другой урок, то, что этот разоблачивший культ личности Советский Союз потом устроил Карибский кризис, потом войну в Афганистане, потом началась перестройка, а потом они опять вернулись в свое обычное состояние и начали захватывать соседние земли. Это все. Ну, к сожалению, это больше, наверное, на уровне менталитета. Все на уровне менталитета. Спасибо, что рассказали. Просто интересно было пообщаться с белорусом, который все это наблюдает оттуда. Да. Спасибо вам за внимание. Обращаюсь к нашим зрителям. Наша война, она такая масштабная, огромная. Она в том числе и ведет и в Беларуси. Вот. И я знаю, что канал АТР смотрят тоже и белорусские граждане, и мигранты по всему миру. Но нашим приоритетом, конечно, остается Крым. Но просто мы, как крымские татары, понимаем, что в Крыму все началось в Крыму, все в Крыму закончится. Но это одна большая война с таким огромным злом, в котором каждый из вас должен принимать участие, на мой взгляд, посильно. Поэтому подписывайтесь на наш Patreon, помогайте своему каналу. Мы вас никогда не бросим и будем бороться до конца. А русский рейх, конечно, будет разрушен нашими общими усилиями.